Good morning, everyone. I guess you are all here to learn something new. And first of all, congratulations on taking an initiative to learn something. நம்மளும் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டடாகவும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய கற்றுக்கலான்ற இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். And congratulations that you're going to learn so much in this event. And first of everything, I thank all the teachers, college people, and our partners, obviously. Fame and AIC, Rise, Head Start, Startup Grind, and everyone supported us really, really great. And thank you so much for joining here. And before introduction, I don't wanted to make our speaker to wait. So here I'll introduce Mr. Sudarshan Ganapati with a short video, and here is it. Startup Culture presents Let's Start Up. It's our immense pleasure to introduce our speaker to this event, Mr. Sudarshan Ganapati, founder, chief strategist at The Social Company, a social media strategist by profession and a coach by passion. An MTech graduate from MIT discovered his love for social media marketing and is currently involved in services like public speaking, advertising, brand consulting, marketing, etc. He started as a freelancer and he has been running a social media marketing agency in Chennai for the past few years. From his entrepreneurial journey, he's found a lot of youngsters passing out of colleges wanted to start up. So he has found a purpose in helping people to start up with his proven low-cost startup formula. We welcome you. Hello everyone. Thank you for that wonderful video. First of all, I think I should appreciate the efforts of Startup Culture and Shivaraghavi in putting together this awesome event on a sole purpose of educating youngsters about entrepreneurship. ஏன்னா பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலே சொல்லித்தரதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றது தான் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற நிலைமை. ஸோ இது மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணதுக்கு ஐ ஷுட் ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் Shivaraghavi for this. And I'm going to take a wild guess and assume that most people here are in their 20s, early 20s, இருக்கீங்கன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா I'll try to keep this event as simple as possible. முடிஞ்ச அளவுக்கு layman terms யூஸ் பண்றேன் so that I'll be able to relate with you. So like the video said, I'm another engineer. I'm just like you. I think most of you are engineers. So now I became an engineer and then decided not to be an engineer. Like most of you will, I guess. ஏன்னா நம்ம ஊர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜினியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லைஃப்ல என்ன ஆகணுன்றதையும் முடிவு பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். That's at least I was like that. ஸோ ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் எதுவும் தெரியாது. ஸோ ஸ்டார்டட் as a freelancer, then slowly became an entrepreneur. So that's about me. And let's straight away dive into the topic now. My topic, I was given this topic, entrepreneurship as a career. Entrepreneurship as a career அப்படின்னு சொல்லலாமா, கெரியர்னு சொல்லலாமா எனக்கு தெரியல. ஏன்னா career is something that you are doing இல்லையா. So let's say if you are a teacher, you teach. If you are a doctor, you treat. So இதெல்லாம் careers. But entrepreneurship is something that you are being. So that is not something that you do. It's something you are. So entrepreneurship as a career அப்படின்னு சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் entrepreneurship அதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசலாம். ஸோ இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா லெகசி டைப் சிச்சுவேஷன் அண்ட் கெரியர் டைப் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. லெகசினா என்ன? ஸோ இப்போ நம்ம லெகசி டைப் சிச்சுவேஷன் அண்ட் கெரியர் டைப் சிச்சுவேஷன் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கெரியர் டைப் சிச்சுவேஷன்னா எப்படி இருக்கும்னு முதல்ல பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம லெட் மீ பி வெரி ஃப்ராங்க் ஹியர், நம்ம காலேஜில் ஜாயின் பண்ணது நம்ம வீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிடுவோம் அப்படின்றதுக்காக தான். அட்லீஸ்ட் 90% ஆஃப் பீப்புள் கேன் ரிலேட், ஐ கெஸ். எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் பண்ணாங்க. என்னை ஸ்கூல் படிக்க வச்சது காலேஜில் ஒரு நல்ல காலேஜில் சீட் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக தான். நல்ல காலேஜில் படிக்க வச்சதுக்கு காரணம் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு தைரியத்தில் தான். கரெக்டா? ஸோ அது கெரியர் டைப் சிச்சுவேஷன். கெரியர் டைப் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, யூ ஹேவ் சம்திங், யூ செல் வாட் யூ ஹேவ் அண்ட் யூ மேக் மணி அவுட் ஆஃப் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ டெவலப் அ ஸ்கில் இன் யுவர் காலேஜ். அந்த ஸ்கில்ல நீங்கள் இஃப் யூ செல் இட் ஃபார் கம்பெனி, தே பே யூ சேலரி, தே கிவ் யூ மணி அவுட் ஆஃப் இட், இல்லையா? இல்லை நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் அ ப்ராடக்ட் ஆர் அ சர்வீஸ், யூ செல் இட் ஃபார் அ ப்ராஃபிட்.
இதெல்லாம் கெரியர் டைப் சுச்சுவேஷன்ஸ். பட் லெகசி டைப் சுச்சுவேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் சம்திங், யூ செல் வாட் யூ ஹேவ், யூ மேக் மணி அவுட் ஆஃப் இட் while building something that people in the future also would benefit from. இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணும். இந்த உருவாக்குற விஷயம் நம்மளை மீறி ஃபியூச்சர்ல வர்றவங்களுக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் உண்டாக்கும். அது வந்து லெகசி டைப் சிச்சுவேஷன். ஃபார் மீ entrepreneurship is like is a legacy type situation. No, personally I take it that way. ஏன்னா you create something that outlives you. I think that's the goal. And I think இதுக்கப்புறம் வர ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கூட no, I think they will agree with me. ஏன்னா that's the sole purpose of being an entrepreneur. Being an entrepreneur is not just about the money. Of course the money is good, but it's not about the money. It's about much more than that. It's about building something that will outlive you, right? If entrepreneurship, let me take a wild guess again and assume that most people here want to start up but don't know how to start up. கரெக்டா? எப்படி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாது, எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியாது, யார்கிட்ட பேசணும்னு தெரியாது, ஒரு ஐடியா இல்லை. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஈவெண்ட்ல நீங்க இருக்கீங்க நான் எடுத்துக்கிறேன். entrepreneurship பத்தி பேசுறப்பவே, பிசினஸ் பத்தி பேசுறப்பவே நம்ம எல்லாரும் சொல்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, நான் பிசினஸ்ல குதிக்க போறேன், டைவிங் இன்டு entrepreneurship அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்மே இருக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா being an entrepreneur these days, no, it is dangerously cool. What do I mean by it? It is really cool. நம்ம entrepreneur வெளியே சொல்லிட்டோம்னா it is actually பயங்கர கெத்தா இருக்கும். அந்த கெத்துக்காகவே நிறைய பேர் entrepreneur ஆகணும்னு நினைக்கிறதா ஆக்சுவலா நிறைய பேர் வந்து ஆகணும்னு நினைக்கிற டைம்ல ஆக்சுவலா நம்ம இருக்கோம். ஏன் அவ்வளவு கூல் அப்படின்னா, இதுக்கு என்ட்ரி ஏஜ் கிடையாது, பெரிய காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகாது. யார் வேணா, anybody can become an entrepreneur, but not everyone can succeed at it. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு 25 இயர்ஸ், இப்போ லெட்ஸ் சே யூ ஆர் 25 இயர்ஸ் ஓல்டு எடுத்துக்கலாமே. நீங்க போய் நான் அடுத்த சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ஏன் நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த கேமுக்கு ஒரு என்ட்ரி ஏஜ் இருக்கு. லேட் ஏர்லி 20ஸ்லயோ அதுக்கு முன்னாடியும் அவங்க வந்து கிரிக்கெட்குள்ள ஏற்கனவே வந்திருக்கணும். லேட்டா வர முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து நான் தான் அடுத்த சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் சிரிப்பாங்க. ஆனா 25 வயசுல போய் நான் தான் அடுத்த அம்பானின்னு சொன்னா எல்லாரும் ஓகேன்னு சொல்லிடுவாங்க. they agree. ஏன்னா it is possible. entrepreneurship ஒரு என்ட்ரி ஏஜ் கிடையாது. You can actually enter at 40 and become a successful entrepreneur at 45. That is very much possible. So it actually depends. நம்ம வந்து உண்மையாவே ஏன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆறது கஷ்டம், ஆனா அதுக்கு என்ன கஷ்டப்படணும்ன்றது நமக்கு தெரியும். பட் அம்பானி ஆறது கஷ்டம், ஆனா அதுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. பிகாஸ் யாருமே நமக்கு சொன்னதில்லை, நமக்கு காட்டினதில்லை அந்த கஷ்டத்தை. அப்கோர்ஸ் வி ரீட் ஆல் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ், நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்போம், யூடியூப்ல அவ்வளவு இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரகிள் நம்ம நேர்ல இருந்து பார்த்ததில்லை. பட் நம்ம மூவி ஸ்டார்ஸோ நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸோ வந்து நம்ம டிவிலே பார்ப்போம், நம்ம டெய்லி பார்க்குறவங்க. வி நோ தேர் ஸ்ட்ரகிள் லிட்டரலா. ஸோ அதனால வந்து சின்ஸ் வி நோ த ஸ்ட்ரகிள், நம்ம அதுக்கு ட்ரை பண்றது இல்லை. entrepreneurship struggle தெரியாது இல்லை வெளியே. So I think that is one important reason that most people want to become an entrepreneur. But what I think is you should try and see the struggle, the other side of entrepreneur too. The other side other than the cool side. ஏன்னா being an entrepreneur is a real struggle. Let me be very frank here. I think this in the event வந்து more than motivation, I think you should know the truth. ஏன்னா truth actually gives real motivation, I guess. So being an entrepreneur is a real struggle. And being a successful entrepreneur is even more difficult. It's even more rare. நிறைய பேர் they are not really successful entrepreneurs. There are a lot of entrepreneurs trying to make a difference, but being successful at it is really rare. Also, what most people see are either a full-time entrepreneur இல்ல a full-time job worker. அப்படின்னு ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒரு பைனரி பர்ஸ்பெக்டிவ் இதை சுற்றி இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து ஐ டிட் நாட் ஹேவ் எனி மணி. ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அஸ் அ ஃப்ரீலான்சர். பட் தட் டஸ் நாட் மீன் நான் வந்து ஃபுல் டைம் அப்படியே உள்ள குதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா there's nothing binary about it. ஏன்னா பைனரி itself is so wrong in so many levels. முக்கியமாக entrepreneurshipல எய்தர் 1 இல்லைன்னா 0 அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. நான் எய்தர் ஃபுல் டைம் entrepreneur இல்லை நான் ஃபுல் டைம் நான் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Let me give an example. இதுக்கு நிறைய ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
you could be a full-time employee but trying to work on your business part-time. நம்ம ஈவினிங்ஸ்ல நைட்ஸ்ல பிசினஸ்ல ஒர்க் பண்றோம். நிறைய entrepreneurs எனக்கு அது மாதிரி தெரியும். No, we meet a lot of people and அந்த பிசினஸ் பார்ட் வந்து ஈவினிங் 6 o'clock அப்புறம் தான் அவங்க பிசினஸ் அவங்க entrepreneur-ஆவே மாறுவாங்க. Full day there will be a job goer. There's nothing wrong about it. Once you get an idea and once you replace that income, it's actually better to get into entrepreneurship full time. There are students who try to become an entrepreneur and they're struggling to find an idea. ஒரு ஐடியாக்காக வந்து they try to find an idea. It's okay. You can be a full-time student and still be an entrepreneur. And you could be a full-time entrepreneur, pay your team with all the profits that you make and still work part-time in the job so that you can meet your ends. Because initially entrepreneurship is like walking on நம்ம முள்வெளியில் நடக்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம டீமுக்கும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதே நேரத்தில் நமக்கும் பே பண்ணிக்கணும். நிறைய நேரங்களில் இனிஷியல் டைம்ஸில் வந்து நமக்கு பே பண்ண முடியாமையே போகலாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இட் இஸ் ஓகே டு டேக் அப் அ ஜாப். ஸோ தெர் இஸ் சோ மெனி ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் டு திஸ். நான் ஃபுல் டைம் ஆண்டர்பிரனர், ஐம் கோயிங் டு பி என்டையர்லி இன்ஸ்பிரேஷனல், நான் மோட்டிவேஷனல், அதெல்லாம் கரெக்டு. பட் டு ஸ்டார்ட் வித் it does not really mean that you have to get into entrepreneurship full time. Being an entrepreneur by mind and being an entrepreneur in real life are two different things. You can be an entrepreneur by mind and still be an employee and work on your business part time. There is so much, there's no rule book to this. இதை இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபார்முலாவுமே இல்லை. which is a good thing in one way and a bad thing in another way. ஏன்னா you don't know how to do it, but once you find that formula, stick to it. So that's about diving into entrepreneurship. There is no such thing called diving into entrepreneurship. நான் வந்து நான் உள்ள குதிக்க போறேன் அப்படின்னு எந்த விஷயமே இல்லை ஆக்சுவலா entrepreneurship பொறுத்த வரைக்கும். ஆல்ரைட், ஆனால் entrepreneurனா யார்? வாட் டு entrepreneurs do? Entrepreneurs are people who solve problems, right? ஒரு ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றவங்க தான் entrepreneur. They solve it for a profit. Okay, so what problem are you solving? நம்ம entrepreneur ஆக போறோம் நமக்கு தெரியும், but what is your idea? ஏன்னா I know that most of you are students இல்லையா? So most of you won't have an idea. ஆனால் entrepreneur ஆகணும்னு மட்டும் தெரியும். I was like that initially. No, I did not have any idea, but நான் entrepreneur ஆகணும். That was a dream that I had. But I was good in a few areas, like most of you are. Everyone has their own talent, their own expertise. But அந்த எக்ஸ்பர்டீஸே நமக்கு தெரியாது. I hope that you understand what I'm trying to talk about. You have an expertise. நீங்க ஒரு விஷயம் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க என்ன மாதிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க, ஆனால் அதையே நீங்க பிசினஸா மாற்ற முடியுமா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. கரெக்டா? அதாவது 1-2 பேர் வந்து they might have an idea, but not everyone. இதே மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பர்டீஸையே பிசினஸா மாற்றணுன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை. அது மாதிரி மாற்ற முடிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி. பட் ஒரு ஐடியா வேணும்னா அந்த ஐடியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I say forget about the idea and start looking for problems that you are already facing. We are in India, so India is land of opportunities. ஏன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஏன்னா there are so many problems to solve. India is a land of opportunities, guys, because there are so many problems to solve. If you find a real problem and find a solution for it and find a way to commercialize it, there you go. You have an idea and you are an entrepreneur. That's it. You have to find a problem, find a way to solve the problem, and you have to know how to commercialize it. அதுக்கு எப்படி பணம் வாங்கலாம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். These are the things that you have to do initially to start something that you want to start. ஒரு பிசினஸ்னா என்னன்னா, a business is something that solves problems. கரெக்டா? a big businessனா என்னன்னா, it solves big problems. பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு பிக் பிஸ்னஸ்னா என்னன்னா, they solve something, a small problem, but it is faced by a large number of people அப்படின்ற மாதிரி. I will give you an example. நம்ம ஈலான் மஸ்க் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டா ரிச்சஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த் இல்லையா, ஈலான் மஸ்க் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், எனர்ஜி ப்ராப்ளம், அதை வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காரு. தட் இஸ் வை இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் ஆன் எர்த். இதே மாதிரி நம்ம வந்து இங்க நம்ம சில பிரான்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஓலா, ஊபர், ஓயோ, இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆனால் இட் இஸ் ஃபேஸ்ட் பை லாட் ஆஃப் பீப்புள், அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஓயோ வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரூம்ஸ் புக் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து நீங்கள் டூர் பிளான் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ரூம்ஸ் புக் பண்ணணும் அப்படின்னா,
அந்த ஏஜென்ட்ஸோட காஸ்ட், கமிஷன், ஹோட்டல் ப்ரைசிங், இது எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் 2 to 3 times தேன் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் நவ். இதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம். ஆனால் இது சிம்பிள் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க பே பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் ஹவ் பிக் பிஸ்னஸஸ் ஆர் ஃபார்ம், which means you find a business, find a problem, find a solution for that problem and find a way to commercialize. அதுக்கு எப்படி பணம் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்ரைட். அடுத்தது வந்து லேர்னிங் டு பி an entrepreneur. I have a serious doubt about this. ஒருத்தர் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு படிக்கலாமா? எம்பிஏ படிச்ச ஆண்டர்பிரினர் ஆயிடலாமா? அதுவும் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஐ திங்க் பிஸ்னஸ் படிக்கிறது வந்து இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் யூ லேர்ன் பிஸ்னஸ் டு பிகம் அ மேனேஜர், நாட் அ ஓனர். ரைட்? யூ ஆர் டாட் டு பி இன் அ ஜாப். It's not that you're taught in the college. That's how our mindsets are. We are molded from the beginning to be in a job. Correct? Which means you will have to come out of that mindset, build a bigger mindset, see the bigger map, see the bigger picture, get into find a problem, and then you will become an entrepreneur. This is not. And if you want to learn to be an entrepreneur, I think the best way to learn to be an entrepreneur is from another entrepreneur. எப்படி பண்ணலாம்? அது எப்படி பண்ண முடியும்? இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரூம்ல யாரு கூட, you're the average of top 5 people that you associate with on a daily basis. Do you agree? நம்ம வந்து ஒரு 5 பேர், நம்ம சுற்றி இருக்க 5 பேர் மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்க போகிறோம். கரெக்டா? லெட் மீ கிவ் யூ அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். உங்க சுற்றி இருக்கிற 5 பேர் வந்து காலேஜ் டாப்பர்ஸ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்களும் அதில் ஒருத்தர் ஆகிடுவீங்க. கரெக்டா? நான் வந்து ஸ்டடீஸ் பற்றி சொல்கிறேன். இப்போ இல்லை உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற 5 பேர் மில்லியனர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தான் 6வது மில்லியனர் அந்த கேங்கில். யூ வில் பிகம் அ மில்லியனர் ஆர் யூஆர் ஆல்ரெடி ஒன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். You are the average of top 5 people that you associate on a daily basis. So if you want to be an entrepreneur, what do? You associate with entrepreneurs. Right? அது எப்படி பண்றது? எனக்கு வந்து யாருமே தெரியாது, எனக்கு வந்து யார்கிட்ட போய் நான் கேட்பேன், I want to associate but I don't know where to do it அப்படின்னா, since you are a student, I don't think it will be very easy for you to associate with people who are already professionals, who already run a business. But there's a simpler way. I've tried this way and it has worked for me. What to do? என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன்டர்ன் பண்ணலாம், வாலண்டியர் பண்ணலாம், ஆஃபர் டு ஒர்க் ஃபார் சம்ஒன் who makes decisions, which is a good deal I think. இப்போ நம்ம இன்டர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா, of course you won't make much money. You will make only that intern எவ்வளோ வருமோ அதுதான் வரும். But you will be able to be in the room with people who make decisions, who negotiate, who close deals, who handle people, who handle objections. I think இதெல்லாம் தான் ஒரு entrepreneurக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா when you start being an entrepreneur, most of your technical skills don't really matter, but your interpersonal skills matter. Who you are matters. So if you can make real good decisions, you are already halfway through becoming an entrepreneur. So ஒரு இன்டர்னா, ஒரு வாலண்டியரா, இல்ல offer to work for free too. See what they do. If you offer it, there will definitely be forced to pay. So that is how it is. You get close to entrepreneurs, close to people who make decisions on a daily basis. Entrepreneurs are simply people who make big decisions on a daily basis. And if it's a really successful company, the owner of the company is really making very good decisions. Which means when you are in the room with that person, that number one skill, and the decision making skill, and the and the objection handling skill, இதெல்லாம் வந்து you will know, you will learn it from them. And what can be more better than this, Leah, to learn from someone who has already been there and doing it. So that's one step towards becoming an entrepreneur. And decision, இப்போ வந்து entrepreneur ஆகணும், நான் டெசிஷன் எடுத்துட்டேன், ஆனால் நான் எப்படி ஆகுது, எனக்கு வந்து நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, டெசிஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யூ ஐதர் மேட், நான் வந்து entrepreneur ஆகணும், நான் கரெக்டான டெசிஷன் தான் எடுத்துருக்கேனா அப்படின்றதும் தெரியல அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம். நான் கரெக்டான டெசிஷன் தான் எடுத்துருக்கேனா, நான் டெசிஷன் எடுத்துட்டேன் ஆனால் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் வந்து இது வந்து கரெக்டாக இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐ ஃபேஸ் அ சிமிலர் சிச்சுவேஷன். எனக்கு வந்து வீட்டில் யாருமே entrepreneur இல்லை. ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் entrepreneur எங்கள் ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும்.
which means எல்லாரும் வந்து நீ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறியாப்பா சரிப்பா அப்படின்னு சொல்ல போறது இல்லை. ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பேக்ரவுண்ட். எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ஐ கம் ஃப்ரம். பட் வென் ஐ லுக் அட் entrepreneurship, I see it in this way. You either make a right decision or take a decision and make it right. Because what people have seen around you, your parents, உங்க சொந்தக்காரங்க, உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க யாரை பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு தோத்தவங்கள பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் இட், ஹூ வின்ஸ் அட் இட், அந்த அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாரோட மைண்ட் செட்டும் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சா ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாறிடும். Which means I don't know if you are making the right decision or wrong decision, because there is no such thing. There is only a decision. You take a decision and then make it right. Okay bro, நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க, ஆனா எங்க ஆரம்பிக்கிறது? நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆனே எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம். நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆனே எனக்கு தெரியலையே, நான் ஆரம்பிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா I will give you a few pointers where you will be able to understand if you are an entrepreneur or not. Right? Pointer number 1, you want to be number 1 at whatever you do. Okay, that's a very good pointer. You want to be numero uno, number 1 at anything that you do. நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறீங்கன்னா அது நீங்க தான் பெஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க. அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம். யூ நேச்சுரலி பாயிண்ட் நம்பர் 2, யூ ஆர் அ நேச்சுரல் லீடர். அவங்க சுற்றி ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா முதல் இனிஷியேட்டிவ் நீங்க தான் இருப்பீங்க. அது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் அன் entrepreneur, அட்லீஸ்ட் பை மைண்ட் செட். இதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இப்போ இருக்கோ இல்லையோ, ஐ எம் ஜஸ்ட் பாயிண்டிங் அவுட் தட் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம். நீங்கள் காலேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐவி கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கண்டக்ட் பண்ணுவார் தெரியுமா, தட்ஸ் நேச்சுரல் லீடர். ஒருத்தர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார்ல, தட் பர்சன் இஸ் நேச்சுரல் லீடர். இது மாதிரி நேச்சுரல் லீடராக நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணிப்போம். நம்ம ஏற்கனவே நேச்சுரல் லீடராக இருக்கும். தட் இஸ் அ வெரி குட் பாயிண்டர் தட் யூ ஆர் அன் entrepreneur. அடுத்த விஷயம் வந்து யூ ஆர் வெரி ஹைலி காம்படிட்டிவ். You want to win. That is the next pointer. இதுக்கு அடுத்த பாயிண்டர், யூ cannot withstand mediocrity. மீடியாக்ரிட்டினா என்ன? எல்லாரும் மாதிரி நானும் இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம். நம்ம ஸ்பெஷல் அப்படின்றத, as a human being, I believe all human beings are special. There are people who know it and there are people who don't know it. இது ரெண்டு மட்டும்தான். And if you know it, if you know that you are special, I think you are special. You have to solve problems. That is what you are made for. All right. அடுத்த pointer, you see problems and you know that it's an opportunity. You usually see problems as an opportunity. Most people see problems, அதை பத்தி புலம்பிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. அதை பத்தி ரொம்ப பெருசா வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. இல்லைன்னா அந்த புலம்பல்லே இருப்பாங்க. But what you do is you see a problem, you see it as an opportunity, you try to solve it. Be it any problem, சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் சைஸ் மேட்டர் இல்லை. It's that initiative that you take to see it as an opportunity that matters. ஓகே, நான் இதெல்லாம் இருக்குங்க. எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றதுலேயே வந்து நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண போகிறேன், ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லி இந்த ஸ்டார்ட் நவ்ன்றதை மறந்துடுறோம். இல்லை, நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நான் சென்னையில் இருக்கேன். இப்போ நான் திருச்சிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள், இல்லை கோயம்புத்தூர் போகணும்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு நான் இங்கேருந்து எனக்கு கோயம்புத்தூர் தெரிஞ்சாதான் நான் கிளம்புவேன்னு சொன்னால் அது ஏன் தப்பா? இல்லை கோயம்புத்தூர் தூரமாக இருக்கிறது அது கோயம்புத்தூர் தப்பா? இல்லை, எனக்கு தெரியாது, அது எனக்கே தெரியும். ஸோ வாட்ஸ் ஐ டூ? ஐ ஷுட் டேக் 10 ஸ்டெப்ஸ். நான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 10 அடி போனால் அடுத்த 10 அடி எனக்கு தெரியும். நைட்டு கிளம்புறோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் எவ்வளோ தூரம் அடிக்குதோ அவ்வளோ தூரம் தான் எனக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த 10 அடி கவர் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அடுத்த 10 அடி தெரியும். கரெக்டா? That is how your journey is going to be. You cannot see the entire staircase. You can only see the first few. But start now. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னா, இன்னைக்கு என்னோட டாபிக் வந்து entrepreneurship as a career. கரெக்டா? Which means you make it your own, you take it as your own and make money out of it. And இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க வரணும். கரெக்டா? I'll give you a few pointers for that too. முதல் பாயிண்டர், know that it's a long term game. It's not at all short term.
Okay, it's definitely a long-term game. Keep in mind that it's at least a 5 to 10 year game to succeed at a business. Okay, and before you succeed at one business, you might have to fail at multiple. You don't know. There are few people who succeeded at one business. There are people who fail at multiple businesses and then succeed at one business. But the point is, it's a long-term game. For whoever you are, to become successful at entrepreneurship, it's definitely going to be a long-term game, at least a 5 to 10 year game, even before people know your name. All right. So that's pointer number one. Pointer number two: associate with entrepreneurs. And I think Shivaragava is doing a great job at it. ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஈகோசிஸ்டம் வந்து எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அமையல. 7-9 years பேக் நான் காலேஜ் முடிச்சப்பெல்லாம் வந்து இது மாதிரி ஈகோசிஸ்டம் எங்களுக்கு இல்லை. We had to go find people, and you are lucky that people are coming finding you. Correct? So I think you should make the best use of this. ஏன்னா இது மாதிரி ஈகோசிஸ்டம்ஸ் வந்து அப்பவே இருந்திருந்ததுன்னா I think the time that we took for our success could be much more, இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கூட பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் எங்களோட ஐடியா. So which means you have to go find people, take that initiative, find people with a similar vision, find people who are already where you want to be. ஏற்கனவே நீங்க எங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க அவங்க ஏற்கனவே இருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே. அண்ட் அடுத்த பாயிண்டர், decide to do whatever you do well. இது வந்து this is the quality that every good entrepreneur has. இந்த ஈவெண்ட்ல பேச போற நிறைய entrepreneurs எனக்கு பர்சனலா தெரியும். இந்த எல்லார்கிட்டயும் ஒரு காமனா ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா, they do whatever they do well. ரொம்ப சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம், they do it to the best of their abilities. So that is a very good pointer. நீங்க எதுவா வேணா பண்ணுங்க. நீங்க you could be a student but be good at it. இதுக்கு நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்ல வரல, be a good student ன்னு சொல்றேன். If you could be a sportsman, you could be an athlete, be good at it. நீங்க வின் பண்ணணும்னு சொல்லல, but be good at it. Be good at what you do. Right? அடுத்த பாயிண்ட், find a mentor. Who is a mentor? Someone who is already where you want to be. You want to be somewhere, right? Find someone who already does it well. ஏற்கனவே அதை நல்லா பண்ணுவாங்க, அவங்க கண்டுபிடிக்கும். ஏன்னா அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து I know finding them is difficult, but learning from them is very easy because they've already done it well. அவங்க கிட்ட சும்மா பேசினாலே அவங்க வந்து முத்து உதுருவாங்க வாயில இருந்து, நமக்கு வேண்டிய விஷயம்லாம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. Seriously, that's something that I felt, and I think most of you would have felt. Finding a mentor is very important. அடுத்த பாயிண்ட், read a lot. மற்றவங்க பண்ண தப்பையே நம்மளும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வேற தப்பு பண்ணிக்கலாம். நிறைய படிச்சோம்னா அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்களோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட முடியும். Right? There are people who already done a lot of mistakes and written books about it. அவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் படிச்சா அவங்க பண்ண தப்புலாம் நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, நம்ம அதை பைபாஸ் பண்ணிடலாம். which means you will save years of your life by reading books alone. Build empowering habits. நல்ல பெரிய ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், eat right, ஒர்க் அவுட். நான் ரீசெண்டா ஒருத்தர் மீட் பண்ண, அவர் ஆக்சுவலா இதை எங்க சொன்னார், தன்னை தானே சரியாக பார்த்து கொள்ள முடியாத ஒருவனால் இந்த உலகில் எதையும் பெரிதாக சாதித்து விட முடியாது. If you cannot take care of yourself, you cannot take care of your business. Period. Take care of yourself. Eat right, work out. உங்க மைண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, மெடிடேட். To do whatever you can to put yourself first. You are your first priority. Okay? அடுத்தது, let go of people who put down on your dreams. அப்படின்னா என்ன? நமக்கு 2 கை தான் இருக்கு, எல்லாரையும் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. If they don't support your dreams, it's okay to let them go. You don't have to convince every one of your dreams. You just have to convince yourself. There's only one person that needs convincing, that is you. You don't have to convince every one of their dreams. As long as they are your parents, அவங்க கூட இருக்கிறவங்கன்னா நீங்க you cannot let them go, but no, you get the point, right? அவங்க கூடயே ஒரு நீ என்ன கோபிநாத் ஒரு வீடியோ ரீசெண்டா ஒன்று பார்த்தேன். அவர் ஆக்சுவலா சொல்லியிருக்காரு, நீங்க ஒரு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்ல வந்து கடைசி ஓவர் 6 பால்ல 12 ரன் அடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன். இந்தியா வந்து பேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, உங்க பக்கத்துல இருந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்தியா தோத்துறா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வாய் வைக்காதடா ஓடிடுன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா?
இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்க்கே நீங்க இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நீங்க கூடயே வச்சுட்டு இருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்ககிட்ட உங்க ட்ரீமை பத்தி சொன்னாருன்னா அவர் கூட வச்சுக்கலாமா நீங்க? அதெல்லாம் விட்டுணும், வேண்டாம். ஸோ இது மாதிரி பீப்புள்னா வந்து யூ ஷுட் லெட் தம் கோ. சரௌண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு பிகமிங் an entrepreneur. That is the one good thing that naturally happened to me was good people easily surrounded me. நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது எனக்கு நடந்துருச்சு. பட் திஸ் இஸ் no when I look back, this was the first step that actually pushed me to become an entrepreneur itself. So இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து no these are very simple pointers that anyone can do, but everyone should do, I guess. All right, so I hope I added some value to you. But இதுக்கு முன்னாடி நான் இது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி actually I have to say this. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்றதுனால ஐ திங்க் இட்ஸ் மை டியூட்டி டு டெல் யூ திஸ். இதுக்கப்புறம் வரப்போற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து they are going to add tremendous value. They have so much value to them. Like I know most of them personally. They have so much value. அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து it can even change your life. Right? So listen to it carefully. Make use of this event very well. ஏன்னா இது மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும், எத்தனை பேர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்கன்றதுலாம் I don't know. I think you guys have attracted it into your lives. So this you might not even know the value of this event now, but be attentive now. When you look back after few years, you will think that this was worth it. So you cannot connect dots as you go. Correct? நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கறப்ப தான் you can know that no இது மாதிரி நடந்தது இல்லை, thank God it happened அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இது மாதிரி வந்து காலேஜ்ல வந்து எனக்கு நடந்தது. எனக்கு வந்து எலக்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் இன்ஜினியரிங்ல. யாருமே எடுக்காத எலக்டிவ் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. எனக்கு சங்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் எடுத்தார். ஆக்சுவலா அந்த சார் ஆக்சுவலா மறக்கவே முடியாது என்னால. இப்போ கூட எனக்கு ஃபேஸ்புக்ல டச்ல இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் எப்பெல்லாம் பேசுறேனோ அப்பெல்லாம் நான் முதல்ல கிராட்டிடியூடோட தான் ஆரம்பிப்பேன். ஏன்னா இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் விதையை போட்டது அவர் தான். PhD in MBA, இப்போ காலேஜ் பிரின்சிபல் அவர். ஆனா அவர் எனக்கு போட்ட விதை வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டது அந்த குட்டி விதை தான். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா அந்த எலக்டிவ். ஆனா I would wait for that class. அன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் நான் அந்த எலக்டிவ் நான் எடுக்காம இருந்தா கூட நான் வேற எலக்டிவ் எடுத்தா கூட நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருப்பேன். ஆனா நான் ஆண்டர்பிரினர் ஆயிருப்பேனான்றது டவுட் தான். ஸோ இது மாதிரி விதை வந்து எங்கேயாவது யாராவது போட்டுருவாங்க, நமக்கு தெரியாது. பட் அந்த விதை வந்து இந்த ஈவெண்ட் இருக்கும்ன்றது I sincerely hope that if it happens to you, I'll be the happiest person. ஏன்னா இந்த ஈவெண்ட்டோட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் me coming here and speaking, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சிம்பிள் ட்ரீம் தான். If one person who is watching this decides to become an entrepreneur and decides to solve a major problem, we doing this is worth it. Thank you. Thanks for the opportunity. And அதுக்கு முன்னாடி one more thing, you can see my social media links on the screen. Correct? Can you see it? Right. I'm approachable. Okay, you can reach out to me. I'm really approachable. I don't bite. I'll do whatever I can to help you if you want me to. So I actually met a few people who helped me when I finished my college. Na business school வரணும்னு நினைக்கிறப்போ I met a few people who really helped me. என் கையை பிடிச்சி தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இருந்தாங்க. And I actually owe it to them. And I cannot repay them. I can only pay it forward. I can only pay it to you. Okay, so I think this is a way of giving back. So thank you. And back to Sivaragini. Thank you so much, sir. Thank you so much for the session, actually. Basic session where everyone wants to start their entrepreneurship journey. ஆனால் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு எங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. Start now. Very, very valued points, actually. Thank you so much. And sir, can you have a session interaction with me, like ஒரு சின்ன rapid fire questions மட்டும். So first question is, what's your favorite book and why? All right. I read a lot of books. Favorite book, one book அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பட் நான் ஃபேவரட் ஆத்தர் சொல்ல முடியும். ராபின் சர்மா இஸ் மை ஃபேவரட் ஆத்தர். ஏன்னா actually he has written a series of books. ஆனா it's all very simple and it's all you can actually apply it in your life directly. அவர் வந்து இந்த பாயிண்டர்ஸா கொடுத்துருவார் அப்ளை பண்ற மாதிரி. So I think it's very important to read him. But reading books itself is very important. நான் ஒரு அந்த புக்ல இருந்து எல்லாமே கத்துக்கணும்னு நான் எடுக்க மாட்டேன். அந்த புக்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சி அந்த ஒரு பாயிண்ட் என் லைஃப் மாத்தினா போதும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் நான் ஒரு புக்கே ஆரம்பிப்பேன்.
I start a book for that one point that could change my life, and that's a book. So one person who impressed you the most, like இவங்க தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி யார் இருப்பாங்க சார்? One person சொல்ல முடியாது, but no, I think you all know. Do you know Dharnidharan? People know Dharnidharan, startup monk அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yeah, we know him. Unfortunately, he was busy. We invited him, and he is busy right now. Unfortunately, we are not able to invite. He's my cousin actually. Oh, nice. The one good thing that he did is he taught me everything in advance, not just in business. I'm lucky to have people like this in my family itself. நீங்க ஒன் இன்ஸ்பிரேஷன் கேட்டதால நான் அவரை சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய பேர் அங்க இருக்காங்க, லைஃப்குள்ளேயே இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் மென்டர், பேர் ஜனார்த்தனம்னு. ஹி ஆக்சுவலி லிவ்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ ஆஸ் நான் எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறேனோ அது மாதிரி வாழ்ந்து காட்டுவார். ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம். தட் இஸ் வை யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ மென்டர். You don't know how they will impact you on a longer run, because you learn from people who already have the results, which makes your journey very easy. You don't have to go through all the struggles that people went through. You can actually have your own struggles. You don't have to go through the same struggles once again. Very true, very true. Well said, actually, because we as an entrepreneur, we have very less time, and we spoil most of the time in redoing the mistakes like others did. So அதனால அவங்க பண்ணதை கத்துக்கிட்டோம்னா it will be really easy, because we have less amount of time as in the entrepreneurial journey. ஸோ ஓகே சார், அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு உங்களை உடைச்ச ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதுலேருந்து நீங்கள் மீளவே முடியாதுன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம், அண்ட் ஹவு டிட் யூ ஓவர் கம் இன் அன் ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னி. இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, இந்த ஃபெயிலியர் வந்து என்னால் அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல, பட் ஸ்டில் ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஹியர் ஐ ஆம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குங்களா சார்? I think being an entrepreneur itself is a struggle. There were times when I did not have any income. No, I actually finished my engineering, then I wanted to be an entrepreneur. I had a few opportunities, job opportunities, MS opportunities, இப்படி நிறைய opportunities இருந்தது. But the major struggle was to convince my family first. Okay, நான் இது பண்ண போறேன், எனக்கு கொஞ்ச நாள் விட்டுருங்க. I actually wanted 2 to 3 years time to prove my family that no, I was going the right path. So I asked them, and that was one big struggle that I faced. And after that, paying myself and paying the team was a huge struggle. Right? You have to find the right people, but retaining those right people is actually a big game. You have to retain them, which means you have to pay them on time, which was a huge struggle. There were months where you don't pay yourself, but you have to pay your team. Like there was a point in my life where you go as a chief guest to talk somewhere as an inspirational entrepreneur, but that month you don't make any money. There was a point like that in my life. These things shape you to be a better person, I guess. And at the end of the day, you actually retain your people, and you actually take care of people, and people take care of your business. It's not the other way around. Your people take care of your business. I think I'm proud of the fact that my business did not see any dip in this COVID time. I think it's mainly because of my people. That's a great blessing. A few years back. So, yeah. So, can you introduce your teammates? How well they are? Like, how did you choose your teammate? Where did you choose your teammate? And how did you meet them and stuff? Because ஏன்னா ஒரு டீம்மேட்டும் நம்ம கூட வந்து நம்ம ஆட்டிடியூடுக்கு லைக் மைண்டடாவோ இல்லை பீப்புளை கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயத்தை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க, எங்க கண்டுபிடிச்சீங்க? From when are they traveling with you? Okay. Most people are traveling with me for a long time, for 4-5 years time. People I don't usually let my people go. I take care of them properly. But instead of introducing each one of them, because if I miss someone, it will be a huge problem for me later. So I don't want to miss anyone. So what I'll do is I'll tell you where to find them and how to find them. Like I said, I'm being approachable. People find me on social media. They approach me, and I talk to them. If I like the way they talk, if they really want someone, if they really seek my attention, I give them my attention. And if I really like them, we meet up for a coffee. நான் இது வரைக்கும் ஃபார்மல் இன்டர்வியூன்னு எதுவுமே வச்சதில்லை, ஃபார்மல் இன்டர்வியூன்னு எதுவுமே இருந்ததில்லை. ஒரு காஃபி, அடுத்த நாள்ல எங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி.
That is how it has always been. And that is how it will be in the future too. So I think skill set doesn't matter a lot. Mindset matters. If they don't add to my growth mindset, they are not up for the game. But if they can add to the growth mindset and their skill set is not that much also, no, they can learn the skills. But mindset on that should be already there, I guess. So I'll just open the questions. If anyone have questions, you can ask him so that he's ready to interact right now. So ಯಾರ್ಕಾದ question ಇರೋದನ್ನ you can share. Actually, one wanted to understand what social company is. They wanted to understand the idea of your entrepreneurship journey, actually. So they wanted to know what social company is. We are a social media marketing agency. We specialize in Facebook and Instagram marketing. Our forte is brand awareness and lead generation. We do brand awareness and lead generation for other brands, and they pay us in turn. So that's what we do. So it's a part of digital marketing. No, to put it that way, it's a part of digital marketing, but we are very specific to Facebook and Instagram marketing. Okay. So they ask, what field are you expertise in? Okay. The point is, I don't think I expertise anywhere other than people skills. I'm very good with people, but I actually had to learn everything from the scratch because I'm an engineer, and that too not from the computer science background. I'm from the mechanical engineering background. I did not know anything about computers. I did not know anything about how social media marketing work or digital marketing work in any sense. I did not know anything about it, but I had to learn from the scratch. So expertise comes with experience, I guess. That is one way. There is something called book smart, and there's other thing called street smart. And being book smart gets you a job. You can go into a job that can help you in being book smart. But being street smart, it actually attracts a lot of jobs and lots of opportunities towards you. Being street smart is important, and people who are street smart usually end up being entrepreneurs. So I think that's what I expertise in, being street smart. And there is one more question. They want a few tips about branding as well. Okay. I'll talk about personal branding. And the easiest and the most difficult step towards personal branding is consistency. Right? Being really consistent and putting out content that really match with your mindset on a consistent basis. I actually built a personal brand around myself on Instagram, and people know me as personal brand on Instagram, but it actually took me 4 years to do it. 4 years of daily consistency took me there. I think consistency is the first brand awareness that you can give people. Yeah. And how to deal with failures? How did I deal with failures? Okay. You can see failures in two ways. You can either see it as failure and being a failure are two different terms. Failing is not failure, right? So you have to know this upfront. What most people do is they relate their failing with them being a failure. Just because you fail doesn't have to mean that you are a failure. Failure just means you have to try one more time in a different way. All right. So that is how I see it. You fail, which means you have to go through it to reach to your success. What most people think that this is failure. If you take this road, it's failure, and if you take this road, it's success. It's not like that. If you take this road, there's going to be a lot of failures and still go to success. No, only if you fail, you know what it is to succeed. So dealing with failures, there's no such term called dealing with failures. How do you deal with it? You don't deal with failures. You go towards success. Great. So the next question is from Nagasuriya. Where can we find the mentors and how? Okay. You are actually lucky to be born in this era. You have a smartphone, right? Everyone has a smartphone. Do you know what the good thing about that smartphone is? It can put you in touch with 3.2 billion people. Just like that. And the mentors that you are finding for
you're looking for are among those people, right? How many of you are active on LinkedIn, Instagram, and Facebook? Most of you, right? The people that you're looking for are already there. Just start a conversation with them. I think everything is a number game. I actually believe in number game. If I text 10 people, 2 people reply me immediately. If I'm really serious about finding a mentor, I choose 10 people of my expertise and I talk to them. At least 2 of them will reply me immediately. So I believe in number game. It's always the 80-20 rule. So that's how you find a mentor. How do we reach the customers? How should we reach the customers to attract towards us? That's Okay. the next question. That, like I just said, since being a digital marketing company, all I can say is that digital is the best way to reach your customers. But I think there is one big pointer to this. Being a product of your product itself will attract customers to you. No entrepreneur will buy a product that he offers from outside. Simple. Be it a product or a service, they do not buy the same product that they offer from outside, right? If you are a product of your product, people will seek you. If people know that you can solve problems for yourself, they will trust you to solve their problem too. So that's how we find a customer. And the best way to find more customers is having, serving every customer the best way possible. Most of my client base is actually through referral, right? Most of my clients are through referrals. And the good thing is that when it comes to referral, they don't negotiate. That's the first thing because they know what kind of results we produce. And finding clients becomes easy through referrals, which means the first 10 clients that you serve them the best. That's all I can say about it. So yeah. So the next question is, how do we do digital marketing? Okay. This is a technical question. I think there's a lot of courses happening on digital marketing. If you open Facebook, I think there are a lot of companies that offer this course. Google it, do the course. If you're interested in doing digital marketing, learn digital marketing from someone who's already good at it. Okay, someone who's already good at it and still teaches people how to do it. Yeah. How to convince your parents for entrepreneurship career? Okay, that actually it's difficult, but I will give you a small pointer on it. The thing is, if you can sell it to your parents, you can sell it to anyone in India, right? And uh, finding investors and convincing your parents take the same effort. If you can convince your parents, you can convince anyone. I actually, no, I the one good thing that I did was I was very good at whatever I did in my life, be it schooling, be it college. I was really good at what I did. So convincing my parents that I'd be good at this too was not a big deal. But if they don't see you win on a daily basis, they will not trust you doing this. And this is the reason I told you that to do everything the best possible way that you can. It does not mean that you have to win. I'm not saying that I'm the school first and the college first. I was not. No, I was always above average, but I did it well. I did it well. That's it. So do everything that you do now well. Show to your parents that you can do things well. They will believe in you. And one question that I wanted to ask you personally, one thing that you will share to the entrepreneurs right now, which one thing that you can share right now to inspire those entrepreneurs? Okay. ஸோ அதாவது இது வந்துட்டு நான் வந்து என்னோட ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு லைன் அப்படின்னு நீங்க என்ன லைன் சொல்லுவீங்க? Okay. See, entrepreneurs, all I can say is entrepreneurs inspire me. The people that I'm connected with, the people that I look up to, all have been entrepreneurs. They've solved problems that they wanted to solve. They've given solutions to problems that I faced. And I think it's about time to lift the world one notch up. Because being an entrepreneur, I think our job is not to just go up and look at the world, but to steep down and take that step and lifting others up too. And in that way, people who are speaking today, in these 3 days, I think they are doing the great way at it.
great things at it. And thanks to you, Shivaragavi, for doing it. Thank you so much, actually. Thank you so much. I know when we invited you, we know we'll definitely feel the gratitude. But நீங்க அது என்கிட்டே காமிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. But still, thank you so much. And there is another question: how can you connect with the people in LinkedIn? Sir, I'm not able to hear you. 1 minute. Yeah. Yeah, which is again a big topic. There are courses around it. Okay, I'll suggest a course. Okay, since I'm suggesting this course, I'm not getting paid for this. There is a person called Vaibhav Sisindri. Find him on LinkedIn. All right. If you search for him on LinkedIn, his ads will show for you on Facebook, I guess. So his ads will show for you on Facebook. It's a simple course, 5-day course, I guess. 499 rupees or so. Attend it. You will know how to connect with people on LinkedIn. See, there are always experts at something. Learn from the experts who are really good at it. He has some 200,000 followers on LinkedIn, which means he's an expert at it. Learn from him. Great. So, sir, entrepreneur idea-based application development is worth it or not? That's a very generic question. It actually depends on what that app really does, what value that app really provides. Now, entrepreneurship development it's a really vast idea actually. So, entrepreneur idea-based app development, now we have to be very specific about it. And one thing that most entrepreneurs are not know, I would like to add this to it. Most people who want to become entrepreneurs, they have a vague idea about everything. They don't have a specific idea about one single thing. Have that specific idea about one single thing. Now, general knowledge is good and all, but being very specific to your field is very important. You need to know what you are getting into. You need to know the market in and out. So that's the first step towards becoming an entrepreneur. Okay. Abhina Murugan has asked, what made you choose entrepreneurship? Okay. Frankly, the money. Okay. So, jokes apart, I think being an entrepreneur, you get to make a difference in the world. No, these are the people who actually make the real difference that is needed for the people. No, anything that you use is made by an entrepreneur, or at least sold to you by an entrepreneur. Which means you get that solution from an entrepreneur. So I think that is why I chose entrepreneurship. How to have more reach? Right. Consistency. On social media, having bigger reach is like two things. One is consistency. Stand for one single idea and project that idea for a long time, which will give you a great reach. That's one single thing. The second one is really believe in what you do. If you really believe in what you do, your reach is it will actually what you believe in itself will bring you big reach. The idea matters. People don't usually buy the product, guys. People don't usually buy the person. They buy the idea and the story behind that product or the person. It's always your story that matters. It's your idea that matters. So stop projecting the product that you sell and stop projecting yourself as a person and start doing it with the idea and the story behind you. That will sell big time. And that's the first step towards having a big reach, I guess. That's a great thing. And இப்போ கிரிநந்த குருன்னு ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க, லைக் ஓலா மாதிரி கம்பெனிக்கு ஃபவுண்டருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, ஸோ அதை அவர் சால்வ் பண்ணாரு. கண்டிப்பா ஃபவுண்டருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாதான் அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா, இல்ல இல்லாமலும் நம்ம அதை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி அந்த ஸ்ட்ரகிள்னு பேசி நமக்கு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருந்தால் தான் பெரிய ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு லைஃப்ல பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் டெட். உங்களுக்கு வந்து பெரிய குடும்ப சுமை இல்லாமல் இருக்கலாம். நீங்க வேலைக்கு போகலாம் கூட ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு கூட போகலாம்னு வீட்டில் நிலைமை இருக்கலாம். பெரிய ஸ்ட்ரகிள்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. பட் இஃப் யூ ஜென்யூன்லி திங்க் தட் யூ ஹாவ் அன் ஐடியா அண்ட் தட் இட் வில் ஹெல்ப் பீப்புள், ஐ திங்க் யூ ஷுட் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர். ஏன்னா யூ டோன்ட் நீட் struggles to become an entrepreneur. And the struggles மீறி வரது வந்து if you have a struggle, it will make a good story later on. When you become an entrepreneur and if you have a struggle, it will make a very good story. But that does not mean you need to have struggles, right? Don't look for struggles, look for opportunities.
And like the other question is, there are so much of competitors out there. Surya has this question. என்னன்னா நிறைய competitors இருக்காங்க, similar startup ideas இருக்கு, அவங்க கூட எப்படி நீங்க டீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டுறாங்க. Okay. I recently got this question in my Instagram. Okay. இது எப்படின்னா, காம்படிட்டர்ஸ் அந்த பேராமீட்டர் வந்து உங்க ஈக்குவேஷன் டு சக்சஸ்ல இல்லவே இல்லை. ஸ்டாப் லுக்கிங் அட் த காம்படிட்டர்ஸ். நோ வாட் யூ கேன் டூ. Do it in the best possible way that you think it is. அவ்வளவுதான். காம்படிட்டர்ஸ் வந்து, I don't think competitors will help you, will make you lose money. They actually help you make a lot of money. If you know that you are the best, and if you do whatever you do the best possible way, people will come find you. Competitors don't really matter. அவங்களும் நிறைய பணம் பண்ணுவாங்க, நீங்களும் நிறைய பணம் பண்ணுவீங்க. இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் தேவையான அளவு பணம் இருக்கு, தேவையான அளவு கிளைண்ட்ஸும் இருக்காங்க. You will get you will get everything. ஆக்சுவலா ஒரு சேயிங் இருக்கு, என் மென்டர் அடிக்கடி சொல்லுவார் என்கிட்ட, கடவுள் எல்லா பறவைக்கும் உணவு வைத்திருக்கிறார், ஆனால் கூட்டுக்குள் வீசுவதில்லை. கரெக்டா? எல்லா பறவைக்கும் சாப்பாடு இருக்கு. எல்லா அவங்க காம்படிட்டர்ஸ் 100 பேர் இருக்கலாம், 100 பேரும் நிறைய பணம் பண்ணலாம், நிறைய நிறைய கிளைண்ட் பேசிக்கலாம், பெரிய விஷயங்கள் பண்ண முடியும், நீங்களும் பண்ண முடியும். ஆனா எந்த பறவை வெளியே போய் உணவு தேட போகுதோ அந்த பறவைக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும். So increase your value. What do you offer? What is your value? That's important. So Praveen Chandran has asked, how do you compensate your loss? Okay, that's a good idea. That's a good question. First of all, loss. Okay, the first thing is I have not gone through huge losses. And I started with nothing. I did not have any money to start. I had to start with the skill that I had, which is social media marketing. I was good at it, so I started with it. And eventually I actually brought people to work with me. But dealing with a loss, it could be இந்த இடத்துல என்னன்னா, I think you need to have experts around you. For example, having an auditor around you, having a person who knows accounts. I did not know accounts initially. A company account, personal account எனக்கு தனித்தனியாக கூட முன்னாடிலாம் கிடையாது, ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் இருந்தது என்கிட்ட. So you have to know about what comes in, what goes out. You have to be very good with numbers. One good thing that we did is we've always been cash positive. Our business has always been cash positive. எப்பவுமே பணம் வந்துட்டே இருக்கும் business accountல. And we do not make unnecessary expenses or unnecessary expansion. தேவையில்லாத expansion, தேவையில்லாத expenses we do not do. And எங்களுக்கு bootstrap, it means I fund my company. The company itself funds itself. So that's how I have to put it. So I think that's how you compensate your loss. The first step is not getting into one. Yeah. So what is digital marketing அப்படின்னு கேட்டாங்க. Okay, digital marketing is where you market your product or service through digital medium, through Facebook, Instagram, LinkedIn, any Google, any possible way where people are already there. அவங்களுக்கு ஓகே, நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் ஸ்பான்சர்ட் ஆட்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல, அதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். தட் பிராண்ட் இஸ் மார்க்கெட்டிங் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் டு யூ. அது பண்றாங்கல்ல, நிறைய கம்பெனிஸ் அவங்களே பண்ணிக்க மாட்டாங்க, எங்க மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வி டூ இட் ஃபார் தெம். Yeah. Thank you so much. And unfortunately we are running out of time. அதனால முடிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. Obviously you can connect with him on LinkedIn as well. Sir, உங்களோட LinkedIn ID மட்டும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா we'll share it in the chat so that they can connect with you on LinkedIn or Facebook or Insta, your social medias. Yeah, thank you. Thank you so much for actually taking some initiative. And நாங்க ஏதோ இனிஷியேட்டிவ் பண்றோம், அதுக்கு வந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சதே ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலி to be frank, we never paid any speakers over here. They just came and lost அவங்களோட ஒர்க்கை விட்டுட்டு நமக்காக அவங்களோட 1 hour of time they are giving. And 1 hour மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல, ஆக்சுவலி வாட் தே டு இஸ் லைக் நேத்துக்குல இருந்தே அவங்கள போட்டு நாங்கெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். So அதனால they actually spent a lot of time with us. Thank you so much for being a part of our initiative, sir. Thank you so much. And next I welcome Vishnu Nagaraj over here.
welcome, sir, for the next session on money matters. Yeah. So, thanks, Raghavi. yeah. Sir, Parnala. before that, I'd like to give an introduction, short introduction about you. Yeah. Hmm. Yes, sir. Startup Culture presents Let's Start Up. It's our immense pleasure to introduce our speaker to this event, Mr. Vishnu Nagaraj, founder at TagDU and Carve Startup Labs. An entrepreneur, innovator, strategist, startup evangelist, TEDx speaker, a predominant founder of TagDU and Carve Startup Labs. He was also a NASSCOM Innote Record 2016 among the 36 Indian founders to USA Silicon Valley. He was one of the top 30 in Istanbul-based startup accelerator. He was selected to 50-member high-level CYL lead youth delegation to China in March 2020. He holds an experience of mentoring almost 10,000 students and startup founders through startup programs. His achievements are: he got an innovation grant from the Government of Kerala for his startup TagDU in 2018. We welcome you. Great. Thanks a lot, Raghavi. Thank you so much for joining us, sir. And Hmm. before starting the program, so if college students can also place their attendance in the chat box, and so that as we have completed 1 hour of our session, you can also place your attendance in your chat box, and we have people to monitor that. Yeah, thank you. And sir, welcome you back again. Yeah, you can call me Vishnu itself. Yeah. Yeah, Suddenly, she's my yeah, close friend, and she's doing wonders in this ecosystem. And I just want to support her for this. So it's a thank you great so much. doing, Raghavi. Yeah. Thank you so much. Yeah, we'll have you on the stage, sir. Shall I start? Yeah, you can, sir. Yeah. You want me to do in Tamil, right? You can actually Yeah. mix up English and Tamil so that there are Okay. other language people as well, so that they can Okay. also understand. That would be, yeah. You can mix up Fine. both Fine. the languages. Yeah. Done. Done. So you know that I'm not from Tamil, but I can speak in Tamil little bit. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். Maybe Malayalam slangs maybe வரும். So anyway, so myself is Vishnu Nagaraj. I'm the founder of Carve Startup Labs. So I built it from college itself. So lots of college students is she's doing wonders in the entire ecosystem. I know here before that this startup itself. She's very passionate. Um, I am happy that you joined the startup ecosystem instead of the other things. We are in the whole journey to change, right? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றது. Go ahead with more things, okay? So money Thank you matters so is much. the topic I got. Yeah, money matters is got money. Of course, end of the day, whatever the startup, whatever the business, what we do, we need money, right? And so I will give you my views on how to raise the funds, what are the sources we have, and why we need to raise the fund. Whether we raise the funds like that, we can go through all the things. And now itself, I am saying it's all based on my experience and my startup journey. So first, I got a chance to attend a boot camp in a college. It's in Thrissur. After that particular boot camp, I started my journey. I did my IoT company and I got investment from London. That's my first investment during my college. I think in fourth year of my college, I got that particular investment. And the particular அந்த டைம்ல தான் எனக்கு அது வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த IoT கம்பெனிக்கு அப்புறம் then after that investment, I thought like there is a requirement in this particular ecosystem, like what Raghavi and lots of people are trying to do is there is a huge gap. There is huge awareness is required in across the country or the world, especially in the Tamil Nadu. She started startup culture to help the people to understand even in Tamil. There's something unique initiative she's doing. There are lots of players in that particular race, and I am the one who doing that. So you can check my website if you want to know more, if you want to start up, and you can search Vishnu Nagaraj in Google, you will get my all details. So the first thing before you start knowing about investment, money and part,
bootstrapping is the one thing which we all start, right? Bootstrapping என்னன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்டே வச்சு நம்மளே ட்ரைன் பண்ணி சேல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு நம்ம பில்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். என்னோட பர்சனல் ஒரு ஒப்பீனியன் என்னன்னா, உங்களுக்கு ரியலா மணி தேவை, அதாவது காசுங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களோட ப்ரோக்ரஸ்க்கோ ஸ்கெயிலுக்கோ இல்லாட்ட ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ தேவை இருக்குன்னு உங்களுக்கு இருக்குன்னா, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஒரு பர்சனும் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா மட்டும் you should take consider the investment. Otherwise, bootstrapping is the best way you can do your startup. You can recently you also know that Zoho kind of a company, they don't raise, I think they did all these things with bootstrapping and they reached like a unicorn startup, right? So recently avangalukku Padmasri, you know, read that story. So it's a bootstrapping company. Bootstrapping typically enna solluvaanga with நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்டே இல்லாம நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு இப்போ நம்ம ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம சேல்ஸ் மூலமா வர்ற ஃபண்ட்ஸை வச்சு நம்ம பண்றது பேர் தான் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு தாட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த மேபி இந்த மார்க்கெட்ல கூட நம்ம இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது நியூஸ் பார்க்கும்போது இவங்க $1 million ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க, இவங்க $1 கோடி ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாரும் நினைக்கிறது அந்த ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றது தான் ஒரு சக்சஸ் நினைச்சிட்டாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். யூ கேன் கன்வின்ஸ் மேபி 1 or 2 இன்வெஸ்டர். இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப். The real success is when you sell something to the customer. Money matters, but which money? Only investment ஒரு காசுங்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு கஸ்டமரோட ஃபண்ட், என்னைக்கு நம்ம ஒரு கஸ்டமர் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட ஒரு வேல்யூ they are giving for our solution, and the time that we are success, even the investor who back you also get success. So but there are lots of misconception which I feel people are thinking they're creating solutions to raise funding. முதல்ல ஐடியா ஸ்டேஜ்லயே ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் கஸ்டமர் பின்னாடி போகாம இன்வெஸ்டர் பின்னாடி போயிட்டு அவங்களுக்கு ரைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல போயிருக்காங்க. நானும் அதை இனிஷியல் டேஸ்ல பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ஒரு ஓப்பனா சொல்லிச்சுன்னா அது தட்ஸ் நாட் அ குட் வே ஆஃப் டூயிங் த ஸ்டார்ட் அப். யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் the problems of the customer. So don't think raising a money or coming in the medias and everything, some article about you, it's not the real success. The real success is when you solve somebody's pain point through your solution. When the customer trusts your brand, then you will get the real success. So customer trust எப்படின்னா, இப்போ ஒரு take an example, இப்போ ஒரு ஹிமாலயா டூத்பேஸ்ட் நம்ம வாங்குறோம் வைங்க. இப்போ ஹிமாலயா டூத்பேஸ்டோட அந்த பர்டிகுலர் டூத்பேஸ்டோட சொல்யூஷன் நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா, இல்லை நம்ம அதோட வேல்யூ நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா, நாளைக்கு அந்த லோகோ இருக்கிற எந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு இன்டென்ஷன் அது வரும். இப்போ ஆப்பிள் லோகோ இட் செல்ஃப் is enough to people go and put their money, right? So when you solve a particular person's solution through your initial product, the value become if you give the value, the customer will start trusting the brand. Wherever that particular brand is there, then the people will invest. It's no matter what money you have in the bank account, no matter what you are a revenue part and all, the value you given, the customer trust, it will help you to a long run business. Until even if you create the trust, you have to maintain the relationship with the customer. So முதல்ல சொல்றேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியல் சக்சஸ் அது என்னன்னு சொல்றேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கணும். அதுல பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணணும். அந்த ரைஸ் பண்ற மணி மட்டும் ஒரு சக்சஸ் கிடையாது. ரியல் சக்சஸ் இஸ் when you get the customer money. Let's get into the investment part. So there is, before getting into looking for the investment, like நீங்க ஒரு typical ஒரு idea வச்சு அதுக்கான investment நோக்கி means you are seeking for an investment, means there are two types of ideas, but first you have to realize what kind of idea you are developing. அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணாம ஒரு ஐடியா என்ன மாதிரி ஒரு ஐடியா அவங்க ஒர்க் பண்றேன்னு தெரியாமயே இன்வெஸ்டர் பின்னாடி ரன் பண்ற ஒரு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஐ எம் இன்டு திஸ் எக்கோசிஸ்டம், ஐ எம் டாக்கிங் டு லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இயர்லி ஸ்டேஜ். ஐ எம் அட்வைசர் ஃபார் லாட்ஸ் ஆஃப் early stage startups. So that time I felt like these people creating solution without understanding what kind of a solution they are doing, and they are running behind the investor instead of understanding what kind of investors they should approach, whether the startup is investable or not. இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அது முதல்ல அது ஒரு பேஸ் எப்படின்னா, ரெண்டு விதமா நான் அதை சொல்லுவேன். ஒன்னு ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட், ஒன்னு ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ். ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் சொல்லும்போது ஈவன் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு ஐடியா
அது ஒரு டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியான்னு நினைச்சுக்கோங்க. டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியானா இப்ப வந்து நம்ம வேர்ல்ட்ல 5G பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், ரைட்? we are talking about the 5G technology or some maybe you can say BLEs, Bluetooth, some technology we are talking about that, right? If you're talking about 7G or 8G or something which a new technology which is better than a Bluetooth, I'm saying like currently in market we are doing some kind of a solution, but if you're talking about a future technology, if you need really a research, if you have a patent or intellectual property which shows that yes, this is possible, this particular technology is possible, it is the future, maybe this is the voice interface is the future, so we can do something சொல்லும்போது அதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்டும் அதுக்கான ஐபி ஒரு பேட்டன்ட் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நிதி பிரயாஸ், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. எதுக்குன்னா இந்த R&D ப்ராசஸ்க்கு. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி, அது வந்து ஒரு யூனிக் டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியா. இதுக்கு எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல், எஸ்பெஷலி இந்த ஹார்ட்வேர் செக்டர்ல எல்லாம் ஃபினான்ஸ் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சாஃப்ட்வேர் டைம் அண்ட் ஸ்கில் இஸ் இனஃப், பட் இன் ஹார்ட்வேர் you want to purchase lots of sensors and you have to test, you have to do the R&D process, especially that R&D research in the medical field on biotechnology related products and the disruptive ideas kella கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு ஃபினான்ஷியல் நீட் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலே உங்களுக்கான ரைஸ், கிராண்ட்ஸ் ஆர் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிட்ட எல்லாம் யூ கேன் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ். அண்ட் அனதர் டைப் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் லைக் ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ். ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ் என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம மேபி ஒரு பிசினஸ் மாடல், ஈவன் டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியாலையும் பிசினஸ் மாடல் இருக்கு. ஆனா இது எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு பிசினஸ் மாடல் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியா மேபி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். இப்ப சே ஃபார் அ கோயம்புத்தூர் alone I am going to create a Flipkart only for Coimbatore, or like say I am going to create a Uber kind of a model taxi company in Erode. Just I'm saying, okay, just assume that இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு பிசினஸ் மாடல் ஐடியாஸை நம்ம வந்து இன்னொரு இடத்துல, அதாவது இன்னொரு ஒரு ரீஜனோ ஏதாச்சும் ஒரு யூனிக் ரீசன்னால நீங்க அதை ரெடி பண்றீங்கன்னா it's a copy pasted idea. So we can't say completely copy paste. I'm saying that this is something, a model you are going to try in a different region, and initially for developing this nobody will invest. As per my knowledge, nobody will invest until you have that person have some bandwidth. Say like if say Raghavi is saying, Vishnu, I am going to do something like this is some model which is not in Coimbatore. You can see startup culture kind of thing is not in other places in Tamil Nadu. In Kerala and all we have other such things, but startup culture is unique in Tamil Nadu. So she is saying that in the mari எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணனும், எனக்கு இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் வேணும்னா I know her a lot. So நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும். அப்ப அவங்களோட ஒரு பர்சனல் பேண்ட்வித் இருக்கு, இவங்களால அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். because idea, nobody invest on idea, people invest on people who execute. So if you know anybody who trusts you, they may back you, but until if you don't have any backers, if you want to go with the real investor na proof of பிசினஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ் என்னன்னா, நீங்க ஒரு ஃபுல் எண்ட் அப்ளிகேஷன் கொண்டு போய் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு வாய்ப்பு இல்லை. யூ ஆர் சேயிங் தட் இன் கோயம்புத்தூர் alone or in Erode alone I have 10,000 people under my food online food delivery application, or like I can say it's a Uber kind of a model I did in Erode. I have 10,000 drivers in it, 1 lakh users is there. So you shown that yes, the business model is working. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் ஸ்டேஜ் வர்ற ஐடியாஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, அதோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஈரோட்ல வந்து ஊபர் இல்லைங்க, அதனால நான் ஊபர் கொண்டு வர போறேன், எனக்கு ஃபண்டிங் வேணும்னு சொல்லிச்சுன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் தட் யூ வில் கெட் இட். You have to show that yes, this model will work in Erode. You prove me the business, because investors are not like doing charity, right? We want to invest to make me lots of returns. Say if I invest 1, I need 5 returns, right? So you show me that, and you also not a beggar. You don't want to beg to investors saying that you give me, you want to change my life, nothing like that. You are showing a model to give a high returns to the investors, let them come back to you and ask for the support. So you are showing a business. பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இன்னைக்கு நீங்க 1 லட்சம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா it's $1 million company I am going to create in Tamil Nadu, and you can invest in the early stage itself, see the vision. So these 2 things you have to understand. அதாவது ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் இருக்கும்போது அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கான இன்வெஸ்டர்ஸ், அதுக்கான கிராண்ட்ஸ், அதுக்கான ரிலேட்டடான ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு போய் அப்ரோச் பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ் கைண்ட் ஆஃப்னா அதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு என்ன தேவையோ எந்த டைம்ல அதை ரைஸ் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு புரிதல் வேணும். இந்த புரிதல் இல்லாம போகும்போதுதான் நம்ம வந்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணுவோம், நம்ம இன்வெஸ்டரை தெரியாம ராங் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட போயிடுவோம். மணி மட்டும் ஒரு மேட்டர் கிடையாது, அது யார் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கிறது கூட நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எனக்கு இது ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா அந்த எண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க். அப்ப இந்த 2 கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும்.
ஸோ இந்த ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றது முன்னாடியே ஒரு ப்ராப்பரான பிளான். இப்போ நீ வந்து என்கிட்ட ஒரு 10 லேக் கொடுங்க ஏஞ்சல் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிளியர் ஐடியா எதுக்கு நான் இந்த காசு கேட்கறேன். அதாவது இப்போ நான் ஒரு ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கிறேன்னா அவங்க வந்து சும்மா சும்மா ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் என்னென்ன பண்ண போற ஆப் டெவலப்மெண்ட், மேன் பவர், மார்க்கெட்டிங், நாட் லைக் தட். யூ ஷுட் கிளியர்லி ஹேவ் அ பிளான் வை யூ நீட் திஸ் அண்ட் எதுக்காக இந்த பணம் நீங்க எடுக்க போறீங்க, அந்த ஃபண்ட் மூலமா நீங்க என்ன ப்ரோக்ரஸ் காமிப்பீங்க, அந்த ஃபண்ட் எவ்வளவு நாளைக்கு உங்களுக்கு இருக்கும், அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபண்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் அதாவது எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா சொல்லுவாங்க. மேபி யூ ஆர் கரண்ட்லி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல் அட்லீஸ்ட் நீங்க இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. எவ்வளவு எதுக்கு தேவைப்படுது, எவ்வளவு நாள் தாங்கும், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு யாரை நீங்க அப்ரோச் பண்ண போறீங்க, எந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ண போறீங்க, எப்போ இது பிரேக் ஈவன் ஆகும், அது எல்லாமே ஒரு கிளியர் ஐடியா வேணும். அந்த வித்தவுட் பிளான் யூ காண்ட் கோ ஆன் அப்ரோச் பிகாஸ் தே வில் ஃபீல் லைக் they won't even listen to you. So have a clear plan before approaching any investor, anybody. Even if you are planning to raise funds from friends and family, have a clear idea because people going to trust you. The words you going to your vision na nee ipdi vandu சொல்லும்போது உங்களுக்கு நாங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த இது கொடுப்போம். அப்ப அதுக்கான clear plan at least theoretically நீங்க கிரியேட் பண்ண இது இப்படியே நடக்கணும்னு இல்லை. பட் ஐ எம் சேயிங் லைக் யூ நீட் a clear plan. இது ஒன்றும் பண்ணாம இன்வெஸ்டர் முன்னாடி போயிட்டு there is no use, I think so in my experience please have this, answer this before you go, otherwise it's very difficult you guys to raise the funds. So there are another stage, we stage wise we can think. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா ஸ்டேஜ், most of the students maybe ஐடியா ஸ்டேஜா இருக்கலாம். ஸோ ஐடியா ஸ்டேஜ்ல வரும்போது as I said you have to connect with the two types of ideas, proof of concept and proof of business. அதை பேஸ் பண்ணி இங்க கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஐடியா ஸ்டேஜ், அந்த ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ரைஸ் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ், உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி who knows that yes this guy gonna do something different or I can trust this guy, something அப்படி உங்களுக்கு இருக்குன்னா you can go and raise with friends and family. Even CSL is launching soon an initiative that a platform you can raise through friends and families. It's kind of a platform we are soon release, I will let you know. And அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மூலமா ரைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் த சென்ஸ் மேபி உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ற எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ், நாட் ஒரு உங்க ப்ரீவியஸ் உங்களோட மீன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லயோ இல்லைன்னா உங்களோட பாஸோ யாராச்சும் நீங்க ஒர்க் பண்றதோ இல்லைங்க உங்களோட பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் விசி somebody say like some individuals who knows your professional skills more than the personal connect, maybe the professional connect who knows what you are doing, what you are capable of, that you can consider them. And crowdfunding, hope you all understand about Kickstarter, Indigo, like lots of crowdfunding platforms are there, even Fund My Dream, Cataloop, I think Fund My Dream, Fund Melon. So there are lots of crowdfunding. Even Fund My Dream and Fund Melon is something in India based, and foreign globally there are two big ones, that is one is Kickstarter and one is Indigo. Kickstarter mari irukra crowdfunding even giants are using, especially when it comes to disruptive ideas, which I said na disruptive idea kind of product neenga launch பண்றீங்க na, you can do a video and you can clearly explain the process and you can go for a pre-orders. So pre-orders model போய் நீங்க அந்த ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணி within 6 monthsல you can do the R&D, you can launch commercially also through this crowdfunding platform. If you possible, you Google that Kickstarters. Fund My Dream is just giving a small money. If you are going in a very big commercial part, then go ahead with the Kickstarter model or Indiegogo model. Yeah, so that is one. And after that, incubators and accelerators, idea stage la the Nidhi Prayas, Nidhi Ayog மூலமா கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அது நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு அண்டர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட இன்குபேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ ஏஎஸ் ரைஸ் இட்செல்ஃப் இஸ் ஒன் ஆஃப் national incubator, right? You can even approach ASU Rise. They are doing wonders in that particular place. So there you can also approach this kind of incubators and accelerators. Through them you can also raise some grants, which maybe in idea stage you may get, that too depending on the idea. I am just saying the general part. In incubator and accelerator there are some support. Then you can go for government grants, the Nidhi Prayas, Nidhi EIR, and Startup Tamil Nadu grant also. It came I think last year, the TNGIC I think. Okay, so there also there is some grants they are giving, some 5 lakhs for students. But to be honest, don't run behind funds. It's very hard to raise the funds in this process. But if you have a solid product, do the R&D, talk to customer, make your product well,
mold it into a perfect, and it is easy to raise some fund. I got some case study, one guy called Raman in ASU Rise. He's doing a such small person, I think it's 18 or 17 years old. He's from ASU Rise. He's doing wonders in that. Even after listening to this idea, lots of people back them, lots of people are interested to support him. Recently we did one international hackathon, and this person only got the prize. So I'm just sharing you some kind of views uh, that how you can also do this particular thing. Okay, so government grants is the one of those. So if you are in an idea stage, you can do this way. Excuse Then me, I'm really sorry to interrupt. You can also explain about what grants is as well, because since students are here, grants na enna அப்படின்றதையும் ஒரு வாட்டி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா it would be better. Okay, That's my personal thought actually. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. இப்ப கவர்மெண்ட் கிராண்ட் சொல்லும்போது என்னன்னா, நம்ம வந்து இது வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கூட கொடுக்க வேணாம். அதாவது கிராண்ட் சொல்லுவது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் வழியா இந்த மாதிரி யங் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்காக ஒரு ஸ்மால் கிராண்ட் இவங்க கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ்ல இல்லாம ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, சீட் லோனும் சொல்லுவாங்க. கிராண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபன். ஈவன் ஐ ரைஸ்ட் ஒன் ஃபண்ட் ஃப்ரம் கேரளா கவர்மெண்ட். அது வந்து எப்படின்னா ஒரு 12 lakh வரைக்கும் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஈவன் இன் தமிழ்நாடு ஐ திங்க் இட்ஸ் 5 lakh. கிராண்ட்னா நீங்க ரிட்டர்ன் கூட பண்ண வேண்டாம். they will give you a fund to do the R&D. So especially it is a product development மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்னா அந்த மாதிரி நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று தான் நிதி பிரயா சொல்லுவாங்க. 10 lakh வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிட்டர்ன், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நிதி பிரயாஸ்னு கூகுள் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் நிதி இஐஆர்னு சொல்லுவாங்க. நிதி இஐஆர் வந்து மந்த்லி 30,000 வரைக்கும் ஒரு ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. நீங்க அந்த ஒரு 1 இயர்க்கு அந்த, அதாவது எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் மாடல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தெரியுமா, அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியா, அதுக்கான R&D வேணும் அப்படி சொல்றது. பின்ன பயோடெக்னாலஜி அந்த மாதிரி போக அந்த பைராக் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அது வந்து 30 lakh, ஐ திங்க் 50 to 30 lakh 30 to 50 lakh வரைக்கும் அவங்க கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பயோடெக்னாலஜி இன்குபேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. கர்நாடகால ஒன்று இருக்கு, தமிழ்நாடு ஐ ஆம் அஃப்ரேட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ராகவி ஒன்லி. பட் கர்நாடகா வி ஹாவ் பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடான நிறைய இருக்கு. கொச்சியில கூட ஒன்னு அந்த மாதிரி இருக்கு. அதாவது நீங்க மெடிக்கல் ரிலேட்டட் பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டட்னா யூ கேன் அப்ரோச் பைராக் ஃபண்ட். அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் அதர் ஐடியா ஸ்டேஜ் ஆக்சிலரேட்டர் globally is there. Also there are lots of grant providers is there. You can Google F6S, F646 and S.com. F6S போனீங்கன்னா you have lots of applications. அதாவது நிறைய globally இருக்கிற ஐடியாஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ற ஐடியா ஸ்டேஜும் ஆக்சலரேட்டர், அது வந்து ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டேஜுக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த அதுல வந்து அது F6S எப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டி ஃபுல்லா they will help you to apply your idea and get the funds, get the acceleration. Even you can move to that particular thing, you know, maybe Y Combinator and all. It's the biggest accelerator. So Google F6S. Also you can create your angel list. Angel list now வேணா ஐடியா ஸ்டேஜ்னா நீங்க F6X பாருங்க, you will get lots of application. As Raghavi said, government grants, it's a huge support from government, especially when it is the disruptive ideas. You can approach, they will give you fund and you don't want to return. It doesn't mean that if you don't want to return means you don't do anything, just get the money. I'm saying that there is a process of tracking. You just do it, you can use it. It's not even like a loan. And soft loan சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் இங்க கேரளா இருக்கு. I don't know about Tamil Nadu. Soft loan, even in central government they have something like soft loan. It's kind of a seed loan. நீங்க வந்து அத லோன் எடுத்த பிறகு 1 year வந்து நீங்க வந்து பே பண்ண வேண்டாம். அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுக்கு. அந்த 1 year வந்து பே பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் you have to start to pay the EMI model. அந்த 1 yearக்குள்ள அந்த பிசினஸ் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி அது பண்ணலாம். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி ஸ்மால். செகண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து அந்த ரீபே பண்ணும், அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ரீபே பண்ணா போதும். அந்த மாதிரி மாடல் இருக்கு தட் இன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். So I hope you understand. If you have more questions in the end of the session, you can ask. I will explain again. Okay. And prototype and market ready product now. It's not an idea stage, not a POC also. POC also will comes in this sector only. But certain angel investors may angel investment na enna ஒரு particular person, an individual person want to invest in certain business. Angel சொல்லும்போது he will travel to various location, various place. ஒரு angel investorsக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு domain இருக்கும். அதாவது இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ நாகப்பிரகாஷம் சார்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் அக்ரிகல்ச்சரோட ஒரு சேஞ்சுக்காக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் அந்த அக்ரி டெக் அந்த மாதிரி ஒரு இது, அது உங்களோட நேட்டிவ் லீட்ல இருக்கிற அவர் தான். அவர் வந்து நிறைய அந்த கேரளால ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி தமிழ்நாடுல ஐ திங்க்
உழவர் பூமி, I don't know about exactly, but I'm saying as per my knowledge. அவர் வந்து இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த அக்ரி ரிலேட்டடான இது பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்க அப்ரோச் பண்ற முன்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் செக் அந்த இன்வெஸ்டரை பத்தி நீங்க எடுக்கணும். சில இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு வியூ, ஒரு விஷன் இருக்கு, எனக்கு இந்த சேஞ்ச் வரணும். அப்ப அவங்க அந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இயர்லி இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்தாலும் உங்க என்டையர் கம்பெனியை அவங்க ஸ்க்ரூ பண்றதுக்காக சான்சஸும் இருக்கு. அதாவது ஒரு ராங் இன்வெஸ்டர்ஸையும் உள்ள கொண்டு வரக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம ஒரு பாசி கிரியேட்டர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ காசு மட்டுமே நமக்கு கிடைச்சதுனால மட்டும் எல்லாமே ஆகாது. அந்த காசை விட முக்கியம் யாரு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்ப அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட் நீங்க வந்து நல்ல ப்ராசஸ் ரிசர்ச் பண்ணணும். அதுக்குதான் இந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் ஹெல்பர்ஸ் இருக்காங்க, ராகவி மாதிரி, இந்த எபின் மாதிரி, இவங்க எல்லாம் கிட்ட போய் அவங்க வந்து கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, எடுங்க. இவங்க வந்து இப்போ இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அக்ரி ரிலேட்டட்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. இஃப் யூ ஒர்க்கிங் இன் ஐஓடினா ஐஓடிக்கான ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி இன்வெஸ்டர் ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் we can say a type of investor. We can say they have certain domain, they have certain vision to change. அப்ப அதை ரிலேட் பண்ற மாதிரி ஐடியாஸ் இருந்தா you have to approach it. Don't waste running behind a wrong investor, and don't raise money only, I mean don't make anybody into your board only for the money. Please have a background check. அவங்க வந்து போர்ட்ல உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட எல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸும் நமக்கு, அவங்களோட வியூஸும் கூட நம்ம கேட்டு ஆகிற ஒரு சூழ்நிலை வரும். பின்ன அதுக்கான லீகல் திங்ஸ் எல்லாம் I think maybe in the another talk they may help you. If you need more help also you can ask. The legal part also is very important. I raised 2 times and I know that the pain point. I raised 2 times investment. One is the first one, and recently also 2018 I raised one more in jail. I hope you understand. You have to clearly take the investment. யாருக்கிட்ட எடுக்கிறோம், எவ்வளவு எடுக்கிறோம், என்ன ஷேர் கொடுக்குறோம், என்ன அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ஸோ ப்ரோட்டோடைப் ரெடியில யூ கேன் கோ வித் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இட் வில் அப்ளை த ப்ரீவியஸ் வாட் எவர் த சோர்ஸ் அப்ளைஸ். அடிஷ்னலி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இயர்லி ஸ்டேஜ் விசிஸ், அந்த ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த ஸ்டேஜ்லயும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும். ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் மார்க்கெட் ரெடி ப்ராடக்ட். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்கேலிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து இஃப் யூ சி தட் ப்ரோட்டோடைப் முடிஞ்சது, இப்போ 2 கான்செப்ட்ல ப்ரூஃப் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர் ப்ரூஃப் ஆஃப் கன்செப்ட் மாடலும் ஸ்கேலிங், அதாவது நீங்க பீட்டா ரிலீஸ் முடிச்சு, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சு அந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பெய்டு கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் 2 ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அந்த ப்ராடக்ட் 2 ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கேலிங் சொல்லும்போது நம்ம ஒரு எஸ்டாப்ளிஷிங்கா ஒரு ஃபோர்ட்ரஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ தமிழ்நாடுல நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் சொல்லும்போது மேபி இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ நேஷனல் ஆர் இன்டர்நேஷனல் கம்பெனி யூ வில் ஸ்கேல் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ரைட். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்கேலிங். ஈவன் இப்போ ஒரு சிட்டில இருந்து வேற இடத்துக்கு போறோம், அப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, நவ் வி டிட் த திங்ஸ், கரண்ட்லி ஒரு பேஸ் கிடைச்சிருச்சு, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு ஃப்ளோ, ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் முடிச்ச பிறகு நம்ம ஸ்கேலிங் ஸ்டேஜ் போகும்போது தான் விசி மாதிரி இருக்கிற பெரிய அவங்க வந்து தே வில் இன்வெஸ்ட் அண்ட் தே வில் see the future of விசிங்கிறத டிபிக்கலி தே வில் இன்வெஸ்ட் டு கெட் பிக் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சப்போர்ட் பண்றது தான் வெரி crucial. Once you reach this stage and all, you will get more series 1. There are lots of certain investment is there, angel, seed, series 1, 2 அப்படின்னு. ஸோ அது கொஞ்சம் கூட இந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க அது I think you don't want to look into it. So scaling stage we can go to VC part. அந்த சோர்ஸ் உங்களுக்கு நான் அப்பவே சொல்லிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். So I hope that these are the stages. And Roma, thanks for all these people. And there is no formula for success, guys. The persistence is something which I believe. Keep trying. I started in 2014. Still now we are all in the journey. There is no stable moment for entrepreneurship. Every day we struggle. We try to do something. அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நினைப்போம், அந்த நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நினைப்போம் ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் போயிட்டா நம்ம ரெடி ஆயிடுவோம். அப்புறம் காலேஜ் நினைக்கும்போது காலேஜ் முடிஞ்சு வேலைக்கு போகும்போது சரியாயிரும், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது சரியாயிரும்னு நினைப்போம். அது மாதிரி நடக்காது இல்லை. இட்ஸ் லைக் a journey, right? So startup is like a journey. It's very easy in the default mode, like getting a job, going through all the stuff. It's a default mode. And let me finally say one thing. Running a startup is like love marriage, and going for a job is like arranged marriage. You will get a job anyhow, but living with your loved ones is really hard, right? But it's it's stressful. I'm happy to live with it. So ideas and startup is like love marriage, right? So if you are really interested, you can get it. So if you need my help through Raghavi also, you can reach me. It's she's my close friend. You can reach through Startup Culture, or else you can Google this site and catch me at Vishnu Nagraj. You can just Google it, any platform, you will get it. And WhatsApp signal, you can WhatsApp me anytime if you need any doubts. But if you can reach Raghavi, it will be easy
way to get me connected. Thanks a lot. And any questions, I'm open. I hope I covered. Yeah, I have a couple of questions. Yeah, please. Yeah. So I'll just stop your screen so that. Okay, wait a second. You can stop, right? No, I'm not able to. That's why I was trying. Wait a Yeah, second. great. Yeah, done. So hi, we had a really wonderful session. Basically, startup Thanks a lot. எல்லாரும் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிக்கணும்னா ஐடியா ரொம்ப முக்கியம், இல்லைன்னா மணி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல இல்ல கிரவுண்ட் ஒர்க் தான் முக்கியம், நம்ம எவ்வளவு இறங்கி வேலை பார்க்குறோங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கம்மிங் டு த லைக் ஒரு சின்ன ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா, வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் புக்? Book autobiography of Yogi. That maybe not related to startup. It's my life suggested by right. Okay. Yeah, So, I love that book. Great. நான் ரொம்ப புக் எல்லாம் கம்மியா தான் படிப்பேன், பட் ரெண்டு மூணு செலக்டிவ் புக்ஸ் ஐ read. That one. So who inspired you? Who inspired you the most? Yeah, it's my personal life. Rajinikanth inspired a lot. Even I told you in before. Because of one line in Padayappa's song, I started to read startup. Appo and the life means personally I inspire him a lot. I'm a big Talibar follower, but in profession and in the startup related things, Jack Ma inspired a lot. Because why I am saying Jack Ma means நீங்க அதுல பார்க்கும்போது எவ்வளவு ரீச் ஆகும்போது ஒரு நார்மல் ஒரு மனிதரா பேசுவார் அவரு. இப்போ பெரிய டக்கியா பேச மாட்டாங்க. அதாவது பின்ன அருணாச்சல முருகன் சார் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they showed us some kind of inspiration. நம்ம வந்து பெரிய எப்படி நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி எல்லாம் காமிக்கவே வேண்டாம். ரொம்ப அவர் சொல்லுவாரு, நான் ஸ்மார்ட் பீப்புள், நான் ஸ்மார்ட் கிடையாது, நான் ஸ்மார்ட் பீப்புள் வச்சு வேலை பண்றதுனால தான் என்னால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது சொல்லுவாரு. He will always show him as a very simple guy and he won't show this startup as a rocket science also. உங்களாலேயே முடியுங்கிற மாதிரி இப்படி லைட்டா சொல்லுவாரு. அது அருணாச்சல முருகன், ஜாக்மா கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ இன்ஸ்பயர்ட் ஆகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரா மாறணும், ஒரு ஸ்டார்ட்அப் ஆகணும்னு ஆசை. Great. One of your important memory in your entrepreneurial journey, like இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இது வந்து என்னோட லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணுச்சு, this person or this incident changed my life or this person changed my entire life அப்படின்ற ஒரு மொமெண்ட். பர்சன் சொல்றத விட ஒரு பர்టిక్యులர் சிச்சுவேஷன் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் ஆல்சோ. லைக் நான் ஒரு டைம்ல இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்ச அந்த லாக்டவுன் இந்த டிமானிட்டேஷன் டைம், அந்த டைம்ல என்னாச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்டக் ஆயிடுச்சு எல்லாரும். நம்ம ரெண்டு கொடுக்க பெங்களூர்ல இல்லாம நான் ஆஃபீஸ்லயே நாப்காம்லயே தங்கின டைம் இருக்கு ஒரு டைம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்றது, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் முடிஞ்சு. அப்போ ஜாப் போக நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, என் ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஜாபுக்கு எடுத்தாங்க. அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் வாஸ் அது ஒரு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. நம்ம வெளியே என்ன சொல்றது, ஸ்டே கூட இல்லை, அந்த ஆஃபீஸே இருக்கும் தெரியாம காலைல போய் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல போய் குளிச்சுட்டு வந்து அந்த ஒரு மூமெண்ட்ல இருந்து ஐ ரைஸ்ட் தட் அந்த இனோவேஷன் கிராண்ட் கிடைச்சது இல்லை. அது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிராண்ட் டே ஐ காட் அ மெயில் தட் ஐ காட் செலக்டட் ஃபார் மை நியூ ஐடியா and the government is backing my சொல்லும்போது this is something I born for. லைக் இதுதான் நமக்கு ஜாப் போகக்கூடாது. அந்த கஷ்டத்தை அந்த டைம்ல ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணோம். அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படித்தான் அந்த செகண்ட் அந்த ஒரு பவுன்ஸ் பேக் டைம் வந்து அது. ஆனா நான் தோத்ததை வச்சு பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபெயிலியர் மட்டும் தான் ஓப்பனா சொன்ன, ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தது நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஓப்பனா. ஏன்னா அதனால ரொம்ப லேர்ன் பண்ணேன், ரொம்ப லூப் ஹோல்ஸ் எனக்கு புரியுது. இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ எம் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட், பிகாஸ் ஆஃப் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் பிஃபோர் யூ. ஸோ ஐ கேன் அவாய்ட், நீங்க அது பண்ண விடாம தடுக்கிறதுக்கான எனக்கு சான்சஸ் இருந்து. ஸோ தட் பர்டிகுலர் மூமெண்ட் இஸ் மை லைக் அது மறக்க முடியாத மூமெண்ட். அந்த மெயில் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்ன அந்த மெயில் வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ல அது கிடைக்கும் போது ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Yeah, that's a real good thing actually. And how did you find your co-founder? டு பி ஆனஸ்ட், நான் லாஸ்ட் சொன்ன மாதிரி கோ-ஃபவுண்டர் வந்து நீங்க உங்க லைஃப் பார்ட்னர் மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க அவரை எக்ஸ்பர்ட் ஆனா இல்லைனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோன்ட் ட்ரை டு கெட் அ காப்பி ஆஃப் யூ. விஷ்ணுவோட இன்னொரு விஷ்ணுவை நான் வந்து கோ-ஃபவுண்டரா எடுக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா அதுவே எனக்கு கிளாஷ் ஆகும். மேபி இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹெட் மாதிரி இல்லைன்னா பிசினஸ் மாடல் இல்லைன்னா மீன்ஸ் பிசினஸ் ஃப்ரெண்ட்ல நிக்கிறேன்னா அதே காப்பி வரும்போது நாங்க ஆர்கியூ பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஏன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல எனக்கு பண்ண முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதை நான் செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சொல்லும் போது டிஃப்ரெண்ட் பில்லர்ஸ் வேணும். அதுல ஒரு பில்லரா தான் நான் இருக்கும்போது எனக்கு முடியாத சில விஷயங்களை இருக்கிற ஒரு ஸ்கில் ஓரியன்டான ஒருத்தர் நம்ம கொடுக்கணும். அது ஃப்ரெண்டானா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட். அதாவது எப்படியுமே ஒரு கோ-ஃபவுண்டர் வேணும். ஆனா ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்றதுக்காக நம்ம கோ-ஃபவுண்டரா வைக்க கூடாது. இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்கணும். ஆனா ஃப்ரெண்டானா இட்ஸ் அ போனஸ்.
பிகாஸ் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டு பேருக்கு இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நடக்காது. அதான் சொல்றது, ஒரு மேரேஜுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம லீவ் பண்ணுமோ அது மாதிரி ஒரு பாண்ட், ஒரு ரிலேஷன்ஸ் வந்து அந்த கோஃபவுண்டர் கூட இருந்தா எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த கோஃபவுண்டரும் நீங்களும் இருக்கிற அந்த ஒரு பாண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So you should choose like a life partner. That's so not, where did you find your co-founder, and can you introduce him to the so people? my co-founder, one second. No worries. மை கோஃபவுண்டர் சொல்லும்போது நான் என்னோட பேட்ச்மேட், ஃபர்ஸ்ட் கோஃபவுண்டர்ல இருந்து நான் காலேஜ்ல என்னோட பேட்ச்மேட் தான். ஸோ அவரு டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அந்த டைம்ல. யூ நோ ரைட், ஐ திங்க் யூ மெட் ஆல்சோ. நிதி இஸ் மை கோஃபவுண்டர் அந்த டைம்ல நான் சூஸ் பண்ணேன். யா, ஸோ அந்த நிதி வந்து கம்ப்ளீட்லி இப்போ நான் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிலேயே மேபி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். இல்லைன்னா இப்ப நம்ம ஒரு 2-3 எக்ஸிட் பண்ணி இப்போ 2-3 ஸ்டார்ட் அப் பேசும்போது அவங்களும் நம்மளும் கூட, எனக்கு அப்படி 2 ஸ்டார்ட் அப்ஸோட ஃபவுண்டர்ஸ் கூட நான் பேசியிருந்தேன். அவங்க வேற ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி ஃபெயிலியரா இருந்த சமயத்துல நானும் பேசும்போது அவங்க 2 பேருக்கு வியூ ரெடி ஆகி நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது. So you can find from your college friends, that is the best option. That's why I also initiated some concept called startup in college. You can find co-founder easily. You can find the resource very easy. I have a certain session. So what are the benefits if you start your startup in college? ரொம்ப நிறைய burn rate reduce பண்ணலாம். நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்ரீயா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கோஃபவுண்டர் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்ஸ் அதுல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லேப்ஸ் இருக்கு, முக்கியமா நம்ம எவ்வளவு வேணா டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் that's the reason you don't want to pay anything. So it's a very best time if your students are listening, means this is the best time you can start up. அது இப்போ கவர்மெண்ட் கூட அந்த புரிதல் கொண்டு வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு, உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடுல இருக்குன்னு தெரியாது, பட் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப்க்கு மட்டும் அந்த டிகிரிக்கு 3 இயர்ஸ் டிகிரி முடிக்கிறீங்கன்னா 4th இயர் வேணா உங்களுக்கு பிரேக் எடுக்கலாம் ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் 5th இயர்ல இருந்து நீங்க அதை டிகிரி முடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு. It won't affect your degrees, it won't affect anything. We are also looking on some initiative called Cost Startup School, which we implement in university. Not only me, lots of people are trying to make the university itself as a hub for starting up. Innovation. So innovation hub. Correct. That is happening. It's the best time to do. Great thing. So for example, let's have a role play. So I'm the student, okay? So I come up with an idea and you're the teacher. So how can I even get the, sorry, I'm getting slacks. So how can I even get the help from you? How can I even approach you? As if you're a professor, how can I even approach you? If you're a college management, how can I even approach you? And if you are a government, how can I even approach you? Okay, if I'm a college professor and all, you won't believe that first idea which I started, right, I got investments on it. அது வந்து நான் என்னோட ப்ரொஃபசர் principal ஆகட்டும், those you won't believe, I also shared in my TEDx speech ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. அதாவது நான் சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் வாங்கின அதே காலேஜ்ல நான் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன்னு சொல்லி அதை முடிச்ச பிறகு என்னையே சீஃப் கெஸ்டா கூட அவங்க கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அந்த சேஞ்ச் என்னன்னா, நீ ஏதாச்சும் பண்றேன்னு அவங்களுக்கு புரியுதா, அவங்களுக்கு அப்கோர்ஸ் காலேஜ் இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் சே தட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஐ எம் கோனா டு. இப்போ ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டை நம்ம எவ்வளவு பேர் நம்மளாவே பண்றோம். நானே வெளியே, அதாவது அந்த டைம்ல நாமளே போய் காசு கொடுத்து பண்ற டைப், எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூர்ல வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அது நம்ம போய் இந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷன் ஓரியன்டா இருக்கும்போது என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எனக்கு என் ப்ரொஃபஸர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. யூ கேன் கோ அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட். Look, this kind of things I want to do. If you go and reach them, definitely I hope that they will explain. Don't say everything. உங்களுக்கு டவுட் வரும். எப்பவுமே மெண்டர் சொல்றவங்க உட்கார்ந்து உங்களுக்காக வேலை பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க வேலை பண்ணும்போது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணணும்னு தான் நீங்க கேட்கணுமே தவிர, இந்த மாதிரி பிரச்சனையா இருக்க வந்து சரி பண்ணி தருங்கன்னு சொல்றது மெண்டர் கிடையாது. அந்த மாதிரி மெண்டர் வந்தா நீங்க ஒன்னும் லேர்ன் பண்ண மாட்டீங்க. அது எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்க தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த ஒரு மொடூல் சார்ந்த ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீங்க மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்தது, இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு நீயா பண்றதுதான் மென்டர்ஷிப். இல்லன்னா நானே வந்து பண்றேன்னா யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் மீ. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே ஈவன் யூ won't learn or you want to employ somebody to do that job. So எல்லாருக்குமே மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னன்னா, எல்லாமே முடிச்சுட்டு சார் நீங்க எனக்கு சொல்லித்தாங்க, நீங்க ஒரு ஐடியா, somebody is saying that please let me know some ideas which is going to be successful. Please suggest me the ideas. I said like you should not do that. Every person have our own talent. அவங்களுக்கான டேஸ்ட் இருக்கு. இப்போ ராகவே இருக்கிற டேலண்ட் எனக்கு முடியாது, அவ பண்ற ஸ்டார்ட் மேபி எனக்கு பண்ண முடியாது, என்னோட மேபி அவனுக்கு முடியாது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. அதை புரிஞ்சு அவங்க அந்த ஃபீல்ட்ல பண்றதுதான் பெட்டர்னு தோணுது.
So first you self-realize what you can do and don't compare at all. Even if you are happy with your own Tata car, be happy with it. Don't worry about somebody have a BMW. You should be happy with whatever you have. Great. So the other thing is, இப்போ நான் வந்து ஒரு final year student. I have a final year project. So I have created a final year project. For example, say I'm an aeronautical student or a mechanical engineer. So I have a project which can be developed as a startup idea. So initially, how can I apply for the funding? ஸோ ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது இப்போ ஏது ப்ராஜெக்ட் ஆனாலுமே அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட் அதை முதல்ல இருந்து சொன்ன மாதிரி அந்த ஐடியா எந்த மாதிரி ஐடியான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அது எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது. இப்போ டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியானா நான் சொன்ன மாதிரி நிதி பிரயாஸ்ல இருந்து வேரியஸ் கன்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி லிங்க்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபண்டிங் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஐடியா அது ஓப்பனா சொன்னா, இப்போ நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பூட் கேம்ல பண்ணும்போது இந்த ஆக்சிடென்ட் டிடெக்டிங் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10-100 ஐடியா சேம் அதே வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அவங்க நினைச்சுப்பாங்க இது இன்னும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அவங்க பண்ண போறாங்க. அது இல்லாம நீங்க உண்மையாலே யூனிக்கான ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் இருக்கு, அதுக்கான மொடியூல்ஸ் இருக்கு, டீம் செட்டப்னா யூ கேன் அப்ரோச் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி காலேஜ் வழியாவே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா காலேஜும் இப்போ டிஎஸ்டி சப்போர்ட்டட் இருக்கு. டிஎஸ்டி செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு, டிபிஐ செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு, ஏஐசி மாடல்ஸ்ல செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு. எல்லா காலேஜும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாடுல கூட. இப்போ அதுல இடி, ஐஎன், ஐஐடிஎன் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு. அது வழியா உங்களுக்கு கிராண்ட் அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் நிதி பிரயாஸ் வழி உங்களுக்கு எடுக்கலாம். பட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரீசெண்டா இண்டிவிஜுவல் இனோவேட்டர், ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் அந்த டிஎன்ஜி ஐசின்னு சொல்லி ஒரு கிராண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க, 5 lakh கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க பண்ற ஐடியா ஒரு கஸ்டமரை அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷனா இருக்கணுமே தவிர நீங்க சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணி ஏது கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி யோசிக்க கூடாது. நீங்க பேட்மேனோட ஃபிலிம் பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரியும். நம்ம அருணாச்சலம் முருகன் கணுவாயில தான் அவர் பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு. அவரோட லெசன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு, அதுக்கான சொல்யூஷன் அவர் ட்ரை பண்ணி கடைசியில அந்த சொல்யூஷன் இப்பவும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சொல்யூஷன் சேஞ்ச் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா டெக்னாலஜி எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும். இப்போ பஸ்வேர்டு ஏஐ, பிளாக் செயின் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல. பிளாக் செயின்ல ஒரு ஆப் பண்ணிருக்கேன், ஏஐல ஒரு ஆப் பண்ணிருக்கேன், எதுக்கு பண்றேனுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். அந்த ப்ராடக்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம். ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டிஎஸ்டி வழியில நிறைய அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். Great thing. I'd like to open up the questionnaire for students so that they can interact. Yeah. Any questions, anyone, you can actually place it across. And before that, I'll ask you a question. One thing that you will share for the entrepreneurs, young entrepreneurs, ke na solliya agano indha vishayam avanga panntaanga, it will be great for their future அப்படின்ற மாதிரி. Okay. So then already I said that which I believe persistence is the very that's the formula which I feel. But நிறைய பேர் passionate சொல்லுவாங்க. பேஷன் என்னன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணி அது திருப்பி அது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்காம இருந்த போதும் நம்ம அதை பண்றோம்ல, அந்த விடாமுயற்சியில நம்ம. So you have to execute ideas. You may feel like there are many ideas, it may be the next Google, whatever, but until unless you are not doing anything, it won't get moved. எவ்வளோ ஒரு ஸ்டூபிட் ஐடியானாலும் பரவாயில்ல, you won't believe I just said first idea ஜேம்ஸ் பாண்ட் காரை ஒரு வாட்டி இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் மூவில மொபைல வச்சு அப்படியே ட்ரை பண்ணுவாரு. அது மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். பட் ஐ மோல்டட், யூ ஒன்ட் பிலீவ், சும்மா டிராயிங் வச்சு நான் பெரிய ஒரு கம்பெனி சிஇஓ போய் மீட் பண்ணியிருக்கேன், வெறும் பென்சில் டிராயிங் வச்சு. அது பண்ணும்போது அது தப்புன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ வாட் ஐ பிலீவ் தட் மை ஜேர்னில நான் வந்து ட்ரை பண்ணணும். அது எப்போ வேணாலும் அது திருப்பி உங்களுக்கு தரும். அது யூ ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட். வித்வுட் எக்ஸிக்யூஷன் நத்திங் வில் ஒர்க். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ பேட் ஐடியா, வாட் எவர் த ஐடியா, ப்ளீஸ் எக்ஸிக்யூட். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டு டூ later. So with the idea of showcase la vecha you won't work. That's it. I said precision is the formula which I believe. Great. And that is one of the question Abhina has asked about investment in share according to you, in your point of view. It's not related to startup part. Investment is just ஒரு individual அவங்களுக்கான ஒரு earnings நம்ம பண்றோம்ல, அது வந்து அது உங்களுக்கு ஷேர். ஐ எம் நாட் ஷேர் மார்க்கெட் கன்சல்டன்ட், பட் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது, கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்றதுல ஒரு இண்டிவிஜுவல் வெல்த்தை வந்து கெயின் பண்ற மீன்ஸ் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ற விஷயம். அது டிபெண்டிங் அதுக்கான நிறைய கரெக்டான நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட். இப்போ இது இன்வெஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டருக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ரெண்டு பேர் வெவ்வேறு. உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். மேபி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது வந்து ஒரு நம்ம நார்மலா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு அதுதான் அந்த ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு. அதை நல்லா புரிஞ்சு அதை பத்தி தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. You have to learn properly, then you invest in share market. It's a personal note. It's not related to startup.
கிரேட். ஸோ கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சூர்யா கேக்குறாங்க. ஓகே, கிராஜுவேஷனுக்கு நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணது கிராஜுவேஷனுக்கு முன்னாடி தான். 3rd இயர்ல தான் நான் அந்த பூட் கேம்ப், 4th இயர்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் என்னன்னே தெரியாது. அப்ப அந்த பூட் கேம்ப்னு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அந்த 2014ல. அப்ப அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அவேர்னஸ், இப்ப என்ன ராகவி எல்லாம் இப்ப இந்த மூலம் ட்ரை பண்றாங்கன்னா, எனக்கு அன்னைக்கு நடந்தது ஒருத்தர்னால ஒரு சேஞ்ச் ஆச்சு. அதுதான் இவங்க வந்து இப்ப உங்களுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ற டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளவு பேரை கூப்பிட்டு, ஏன்னா இது மூலமா நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ், என்ன ஸ்டார்ட் அப், என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட், என்ன அந்த இதுன்னு தெரியும் போது நாளைக்கு நீங்க அதுக்கான முயற்சி எடுப்பீங்கல்ல. அது மாதிரி ஒரு முயற்சி நான் எடுத்தேன் அந்த பூட் கேம்ப்க்கு அப்புறம். இதுதான் ஸ்டார்ட் அப். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அப்னு என்ன தெரியாது. இந்த ஜேம்ஸ் பாண்டோட விஷயம் வந்து கனெக்டட் கார் ஐஓடிங்கிற ஒரு விஷயமா மாறும்னு எனக்கு சும்மா தெரியாது. அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தே கண்டக்டட், ஐ ஜஸ்ட் டிட். பிஃபோர் கிராஜுவேஷன் ஐ வாஸ் லைக் நார்மலா ஐ செட்னா தட் ஃபியூ அரியர்ஸ் இருந்துச்சு, சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் வந்துச்சு. ஆனா இதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாரு, இதனாலதான் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்கும்போது ஐ செட் அந்த ஒரு வியூ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஐ கிளியர்ட் ஆல் த பேப்பர். அந்த கிராஜுவேஷன் செரிமனியில நானும் இருந்தேன். அது நம்ம ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நான் அதை முடிச்சேன் ஃபுல்லா. அது ஏன் சொல்றேன்னா, அது ஒரு இந்த மாதிரி புரிதல் வந்த பிறகு நான் ஸ்டார்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு அந்த டைம், அதாவது ஐ கேன் சே before startup, after startup. Before startup I don't know anything about it. I thought like I want to work in an IBM kind of company, just programming மட்டும் தான் மண்டையில இருக்கும். அது வந்து ரெடி பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடி ஃபார்ம், அதாவது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ற கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுங்கிற மாதிரி அவ்வளவுதான் நாலேஜ் எனக்கு இருந்துச்சு. ஐ கேம் ஃப்ரம் tier 3 சிட்டி பாலக்காடு. அதுக்கு மேல எனக்கு அவ்வளோ தெரியல. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் அப், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் எப்படி பண்றாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கேரளால பண்ணாங்க. அதுல நான் அட்டன் பண்ணேன். அதுல ப்ரோக்ராமிங் கண்டஸ்ட் நினைச்சிட்டாங்க எங்க காலேஜ்ல, அதனாலதான் என்ன அனுப்புனாங்க. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம். ஸோ தட் ஆஃப்டர் தட் லைஃப் சேஞ்ச். மேபி இந்த இவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய பேரோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுது. சந்தோஷம். If that is happening, I'm really happy to see those things. Thank you so much for those words. And how to interact with the investors for them to invest in a startup? Ravan சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. கரெக்ட், குட் கொஸ்டின். ஸோ இன்வெஸ்டர், அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிரைட்டீரியா மொத்தம் நீங்க அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு, நீங்க எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே போய் இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கன்செப்ட் சொல்லும் போது அதை பத்தி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதுன்னு சொல்லிட்டு லிசனர்ஸ்க்கு எல்லாம் அது தெரியணும்னு இல்லை. இப்ப நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கிட்ட கேக்குறீங்கன்னா, நீங்க என்ன ஐடியா, நீங்க ஒரு கோர் அதுல நீங்க வந்து பிஹெச்டி மாதிரி, ஏன்னா நீங்க எல்லாமே பார்த்து வச்சிருப்பீங்க. ஆனா எங்கிட்ட வரும்போது ஒரு 2 hours ஒரு 1 hour வந்து அப்ரோச்மெண்ட் வந்து தெரியாது. ஸோ யூ ஷுட் ஒர்க் லைக் எ டீசர் ஆஃப் எ மூவி. எப்படி டீசர் வரும், ஒரு 30 secondsல நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறங்கிறத ஒரு கேட்சிங், அந்த அதாவது எங்கிட்ட ஒரு 30 seconds பேசுறீங்க, அதுல வந்து எனக்கு என்னோட நெக்ஸ்ட் 1/2 hour இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தோண வைக்கும். ஸோ என்ன நீங்க அந்த கோர் ப்ராடக்ட் என்ன வேல்யூவோ அதை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணி அவங்க 30 seconds to 1 minute அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஒரு நீங்க லிசன் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல யூ ஹாவ் டு say about more details. They will ask about financials, whatever the stuff. So முதல்ல வந்து நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டேன், அவ்வளவு க்ரோஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா, I don't think that even the deck which if you create a deck, please make it like a within a 2-minute read or like 5-minute read when it is in offline. In online also don't put many things. ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி நான் அப்படிதான் என்னோட ஸ்டைல் ஒரு 2-3 வேர்ட்ஸ் வச்சுக்குவேன். ஆனா நான் அதுல புரிதல் பேசுவேன், ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியும், ஓகே இதை பத்தி தான் அவன் பேச போறான். ஸோ அப்போ அவங்க லிசன் பண்ணுவாங்க. they want to listen us. Otherwise they will be looking on some phones or something. Maybe if you are physically meeting na அந்த மாதிரி ஒரு within 1 minute அவங்கள நம்ம அப்படி கேட்ச் பண்ணுங்க. 1 to 2 minutes அந்த பேஜ்ல அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஆஃப்லைன்னா அந்த மெயில்ல முதல் டெக் வந்து ஒரு 3 minute பேசுற புரிதல் மாதிரி visualize. I just want to say you illustrate the entire deck. Illustrate மூலமா போச்சுன்னா அவங்களுக்கு இதை அட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க கேட்பாங்க, ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, இதை பத்தி கொஞ்சம் கூட சொல்லுவீங்களா சொல்லும்போது ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் யூ, ஸோ தென் ஐ வில் லிசன் டு யூ. அதர்வைஸ் தே won't listen. So always approach like a teaser of a movie, so then it will create a tendency to watch the video. Okay, so the next thing is how to manage money. So very hard manage. Yeah, so நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து நிறைய காசு வந்தா கூட பிரச்சனைன்னு நான் நினைப்பேன். என்னோட ஸ்டார்ட் அப்ல முதல்ல நான் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் எடுத்தனால கூட நான் ராங்கா பண்ணிருக்கேன். நான் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, காலேஜுக்கு அப்புறம் ஆஃபீஸ் வேணும்னு சொல்லி பெங்களூர் போனேன், அங்க போய் ஆஃபீஸ் எடுத்தேன். அன்வான்டா நான் நினைச்சேன், பிகாஸ் ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு வீட்டுல இருந்தே பண்ண முடியும்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினரா அதுதான் நம்ம பண்ணணும். இப்போ ஈவன் இந்த கொரோனால கூட நான் really suggested some strategy for how to survive in this pandemic. The Indian startups how to. அப்போ இப்போ நீ பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய விஷயம், இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஒரு கல்ச்சர் வந்து
இப்போ இந்த ஆன்லைன் எவ்வளவு சிம்பிளா அவங்க ஒரு நீட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே வந்து நம்ம முதல்ல பேண்டமிக் முன்னாடி அது ஒரு லெசனா நான் பாக்குறேன். ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம், ரொம்ப அன்வான்டா நம்ம வந்து அது இது பண்ண முடியாம சூழ்நிலை கூட இந்த மாதிரி பெரிய இவங்கள மாதிரி விஷன் ஓரியன்ட் அவங்களுக்கு முடியாம போச்சு. இப்ப எனக்கு வந்து திடீர்னு கோயம்புத்தூர் வரணும்னு சொல்லும் போது நடக்காது. ஸோ எல்லா ஸ்டார்ட் அப் என்ன பண்ணணும்னா என்ன தேவையோ த நீட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் கூட ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ரைஸ் பண்ணும்போது நிறைய ரைஸும் பண்ணக்கூடாது, நிறைய ஃபண்ட்ஸ் சில டைம்ல உங்களுக்கு ஃபண்டே இல்லாம இருக்கும்போது தான் நீங்க ரைட் ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுவீங்கன்னு கூட நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ ஃபண்ட் நிறைய இருக்கும்போது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நிறைய காசு இருக்கு, நம்ம பண்றதெல்லாம் சரிங்கிற தாட்ஸ் கூட வரும். அப்ப அளவான காசு எப்பவுமே கரெக்ட். எதுக்கு தேவையோ அது யாருக்குமே ஷோ ஆஃப், அதாவது சொசைட்டிக்காகவோ இல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காகவோ நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன், நான் வந்து இப்படி நான் வந்து சிஇஓ நான் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக எதுவும் பண்ண வேண்டாம். எப்பவுமே கஸ்டமருக்கு சால்வ் பண்ற இது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சேவ் பண்றது தான் என்னோட சஜஷன். ரைஸ் பண்ணும்போது அளவுக்கு மீறி ரைஸ் பண்ணி ஈக்விட்டியை ஷேர் பண்ற கொடுக்கறதும் தப்பான ஒரு மூவ்னு என்னோட புரிதல். அளவா இருக்கிறது பெட்டர். Aditya had asked a question. They have an idea of developing an application. I don't know how to develop an app, and I don't know who I can approach and how to approach. So there are two ways. Go ahead. If your product is fully based on technology product, அதாவது இப்ப வந்து இப்ப ஏன் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துப்போம், இப்ப நான் காஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் அது டெக்னிக்கலா ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும்னு இப்ப ராகவியோட ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா அவதான் அந்த அசெட், அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்ப வேணும் நான் வந்து இப்ப ஜூம் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நான் பில்ட் பண்ண தேவை கிடையாது, எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை வச்சு ஐ கேன் டூ. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களோடதுன்னா அதாவது டெக்னிக்கலா அதுதான் அசெட், அதாவது கீ ரிசோர்ஸ் இல்லாம இருக்குதுன்னா you can consider some kind of a platforms we can and application கூட நிறைய பேருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உங்க ப்ராடக்டே அந்த டெக்னாலஜி அந்த ஆப்பை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லும்போது நீங்க முதல்ல அது டெவலப் பண்ற ஒரு கோ ஃபவுண்டரை ஒரு இன்ஹவுஸ் டீமை ரெடி பண்ணது தான் நல்லது. இல்லைன்னா ஈவன் அது தெரியாட்டினாலும் ஒரு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக் ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணிட்டு உங்க இருக்கிற கோ ஃபவுண்டர் இப்பவே ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா யார் அதுக்கான டிவிஷனோ அவங்க வந்து டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் ஆகணும். அதாவது உங்க அசெட் டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட்ல இருக்குதுன்னா நீங்க உங்க டீமை இன்ஹவுஸை ட்ரைன் பண்ணி அதுக்கான ரெடி பண்ணணும். ஸ்டார்டிங் வேணா நீங்க வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது லாங் ரன்னுக்கு இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளால ரன் பண்ண முடியாது. அதே சமயத்துல உங்க ப்ராடக்ட் வேற ஒரு அசெட் ஒரு டெக்னிக்கல் அப்ளிகேஷன் வந்து அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அது சப்போர்ட்டா இருக்கும் சொல்லும் போது நீங்க வந்து அதுக்கான இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீலான்ஸ் வச்சு அதை டெவலப் பண்ணிட்டு அந்த பிசினஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது என்ன ப்ராடக்ட்டை பொறுத்து இருக்கு, அது வந்து நீங்க பண்ணுங்க. So crowdfunding is the best option. Yes, crowdfunding is the best option. Yes, crowdfunding வந்து எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா crowdfunding ஓப்பனா சொன்னா ரயர் அதாவது ஒன்னும் worst கேஸ்ல தான் crowdfunding போகணுங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். ஓப்பனா சொன்னா நான் எங்களை மாதிரி இப்ப என்னோட கான்செப்ட்ல நான் எதுக்கு crowdfunding யூஸ் பண்ணுவேன்னா இப்ப எனக்கு எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஒரு பிசிக்கல் ஐஓடி ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வைங்க, 1 செகண்ட் பிசிக்கல் ஐஓடி ப்ராடக்ட் இருக்கு எல்லாமே இருக்குன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை பத்தி எனக்கு ஓப்பனா தெரியாது. அதாவது 100 ப்ராடக்ட்ஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கான பேர்ன் பண்றதுக்கான எல்லா ஃபண்ட் எங்கிட்ட எல்லாமே காசு எல்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் நான் அதுக்கான இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல இந்த மாதிரி கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி மார்க்கெட் எப்படி இது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு டெஸ்ட் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க க்ரௌட் ஃபண்டிங். ஏன்னா அது வந்து அந்த என்டையர் ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு ப்ராடக்டை கொடுக்காமயே காசு ப்ரீ ஆர்டர் பண்ற சிஸ்டம் தான் இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங். அதுதான் மெயின். ஒரு எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் அந்த ஒரு டூல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய யூனிக் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது நம்ம ரிலீஸ் பண்ற காசுல வச்சிருப்போம், ஆனா இறக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த மார்க்கெட் ஸ்டடியை பண்ணிருக்கிறதுக்கு க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல நம்ம கொடுத்தோம்னா மேபி அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா வரும். அப்போ நெகட்டிவா வந்து ஏன் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதனாலதான் அவங்க வந்து இது பண்றாங்க, அதனால நம்ம மோடிஃபை பண்ணி அப்புறம் க்ரௌட் ஃபண்டிங் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க. அதுதான் நானும் மேக்சிமம் பண்றோம். ஆனா இப்ப காசே இல்லை உங்களுக்கு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலமா வந்தே ஆகணும்னு சொல்லும்போது அப்கோர்ஸ் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அது ப்ராடக்ட் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் போகும். ஆனா க்ரௌட் ஃபண்டிங் அந்த டைம் அந்த காசே இல்லாத டைம் போகும்போது தயவு பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட உங்களோட என்டையர் விஷனை காமிக்க வேண்டாம். இப்ப 10 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு எது பெஸ்டா தோணுதோ ஒரு 5 ஃபீச்சர்ஸோ 4 ஃபீச்சர்ஸோ தான் இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை மட்டும் க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல காமிச்சு பண்ணிடுங்க. நீங்க 10 காமிச்சு 9 சரியா பண்ணா கூட உங்களுக்கு 10 சரியா வரலன்னா என்டையர் திங்ஸ் நெகட்டிவா வருது. அதாவது கஸ்டமர் அப்படித்தான், நீ நல்லது பண்றதை பார்க்க மாட்டேன், ஏதாச்சும் ஒண்ணு கெட்டது பண்ணும்போது உன்னை வந்து நெகட்டிவ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி. அப்ப எப்பவுமே ஒரு உங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட் தோணுதோ அதுக்கு உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. பேசிக் இறக்கிட்டு அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி 5, 6, 7 இன்க்ரீஸ் பண்றது இட் குட் பி பெட்டர்.
But these are the two ways of using crowdfunding. Great. So, how to make my startup as an investment company, Prakash Ram? If you solve customers' problem, if they start trusting you and valuing you, then it is an investable company. Because investable company na நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணா ரிட்டர்ன் வருதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியாவே அவங்களோட ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அவங்க I think there are other models that do exist like native leads. அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. ஸ்டார்ட் அப்பா எனக்கு அது அந்த கேட்டகரியில வருமானு எனக்கு சத்தியமா as per my knowledge எனக்கு அது தெரியல. அதுக்கு ரைட்டான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேம்ஸ் அது செப்பரேட் ஃபேம், ஃபினான்ஷியல் ஃபேம், விசி இல்ல ஏஞ்சல் குரூப்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரா வரும். அது ஸ்டார்ட் அப் கேட்டகரியில வருமா அப்புறம்ங்கிறது எனக்கு சத்தியமா I don't know about it because அது ஜஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி, அது ஒரு பிசினஸ் வெஞ்சரா தான் வரும். அதுக்குன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேம் ஏஜென்சியா தான் அது ரெஜிஸ்டர் வரும். ஸ்டார்ட் அப்பா அது வருமாங்கிறது ஒரு டவுட். அது இப்போ அது எப்படி யூனிக்கா இப்போ அதே வந்து ஒரு கிரவுட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நீங்க பண்றீங்கன்னா அதை வேணா ஸ்டார்ட் அப்பா சொல்லலாம். ஆனா நீங்க ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஏஜென்சி வச்சு பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்றத வந்து அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா வருமானங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். பட் இட்ஸ் a business venture, you can also start something like that with a set of நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த விசி ஃபேமே புரியுது எப்படின்னா ஒரு ஃபண்ட் வச்சிருக்க ஒருத்தர் இருப்பாங்க. இந்த விசில அப்பாயிண்ட் பண்ண எல்லாருமே they will test the startup is whether it's investable or not. அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி காசு இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுக்கறது மாதிரி நிறைய மாடல் இருக்கு. அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸோட வேலை, அதாவது எங்கிட்ட காசு இருக்கும் ஆனா நான் இதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் கூட பேசுறதுக்கு எல்லாம் டைம் கிடையாது, அதுக்கு செட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் வச்சு ஒர்க் பண்றதா விசி மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு. இவங்க ஜாப் என்னன்னா இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும் சார், நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க எனக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் ஃபண்ட் மட்டும் கொடுக்குற ஆளா மாறுவேன். அந்த மாதிரியும் இருக்கு. அது மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபேமா ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஃபேம் சொல்ற இடத்துல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு நல்லது வரும்னு சொல்லிட்டு கேஷ் இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்க போகலாம். அது ஒரு வேணா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சரா ஸ்டார்ட் அப்பா வரலாம். பட் டிபிக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேம் வெதர் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆர் நாட், அது எனக்கு டு பி ஹானஸ்ட் எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. இது ஒரு தெரிஞ்சுட்டு நான் சொல்லலாம். Is it safe to share your startup idea with others when is the right gen to find the co-founder, and isn't it risky? Surya, to be honest Surya, ஐடியா சொல்லாம உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே வர முடியாது. நீங்க தான் அதோட அசெட்டே தவிர இப்போ உனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இந்த ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ண முடியும்னா அதை யாராச்சும் அதை எடுத்துட்டு போனாலும் கூட இன்னொரு ஐடியா கிரியேட்டர் பண்ண முடியற ஒரு கிரியேட்டர் தான் நம்ம உருவாக்குறோமே தவிர a good creator can create good creations, even a bad creations maybe lead a creator to become a good creator. அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ல நம்ம போறோம். பட் there are two types of idea already I said. சில ஐடியால நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஐபி பேட்டர்னால ஸ்டாப் பண்ண முடியும்னு. ரயர் கேஸ்ல தான் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனா அதோட ஸ்லைட் மோடிஃபிகேஷனால புதிய ஐடியாஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கறது என்னோட ஒரு வியூ. அப்போ இது வந்து பேசி அந்த ஸ்டீலிங் அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ இல்லை. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் எத்திக்ஸா நீங்க பேசுற ஆளை பொறுத்து இருக்கு, அந்த மாதிரி நடக்காது. ஈவன் இஃப் ஐ நோ யுவர் ஐடியா, இஃப் ஐ கான்ட் எக்ஸிக்யூட் லைக் யூ மீன்ஸ் இட்ஸ் நத்திங், ரைட்? லைக் the person who execute the creator only knows how to execute it also. It's not like simply anybody can copy paste and doing all the stuff. இப்போ நான் வந்து இப்போ இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ஓ எஸ் விஷ்ணு வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பண்றான், சூப்பரா காசு சம்பாதிக்கிறான், கார் வச்சிருக்கான், ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், லெட் மீ இமிடியேட் விஷ்ணு சொல்லும் போது அந்த ரியல் பெயின் பாயிண்ட் உள்ள வரும்போது தெரியும் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ப்ராசஸ். இப்போ 2 கோடி சம்பாதிக்கணும்னு அவனுக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஸோ நோபடி இஸ் ரெடி டு ரியலா அந்த ஸ்டார்ட் அப் தெரிஞ்சவங்க காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. பட் நீங்க பேசாம உங்களோட ஐடியா பேசாம உங்களுக்கான சப்போர்ட்ஸோ அது உண்மையா சொன்ன போனா அந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியறதுக்காகவாவது நீங்க கஸ்டமர்ட்டையும் நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு தாட் இல்லாம பேசுறது பெஸ்ட்னு தோணுது. அப்புறம் அவ்வளவு ப்ராப்ளம்னா நீங்க அந்த ஐபி பேட்டர்ன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதாவது ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், அந்த டிஸ்ட்ரப்டிவான ஒரு அல்கோரிதம், ஒரு ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பயோடெக் மெடிக்கல் ரிலேட்டடா எல்லாம் பண்ற ரிசர்ச் ஓரியன்டா ரொம்ப யூனிக்னா ப்ளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அதை அசெட்டை வந்து பேட்டர்ன் பண்ணி இல்லை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்ரோச் பண்றது பெட்டர். ஸோ அதர்வைஸ் சாதா ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 90% ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க நான் பேசுறது திங்க் பண்ற மாதிரி நிறைய பேர் திங்க் பண்றாங்கன்னு தோணுது எனக்கு. அது அப்படி இருக்கு as per my knowledge. Yeah. So how to identify super pain point? Super pain point. I didn't get. அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேக்குறாங்களா? இல்ல, அதாவது ப்ராப்ளம் சூப்பர் பெயின் பாயிண்ட், அதாவது இது இருக்கிறதுல இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. நான் என்ன எப்படி பண்ணுவேன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு how I will find a problem, like you are asking like
டு கிவ் அ சொல்யூஷன். எந்த ப்ராப்ளத்தை நான் செலக்ட் பண்ணணும், எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம்னு கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு இப்ப என்னோட சூப்பர் ப்ராப்ளம், நான் திங்க் பண்ற ஒரு சூப்பர் ப்ராப்ளம் மேபி ராகவிக்கு அந்த சூப்பர் ப்ராப்ளமா இருக்காது. இப்போ சூர்யாக்கு அது மேபி சூப்பர் ப்ராப்ளமா இருக்காது. அப்போ இப்ப நீங்க பேட்மேன் கேஸ் ஆகட்டும், இந்த சூரரை போட்டோ மூவி எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க. எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப்ல அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு சேஞ்ச் அவனுக்கு வேணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க. இப்போ அந்த பர்டிகுலர் கேப்டன் கோபிநாத் சாரோட லைஃப்ல அவருக்கு அது தோணுச்சு அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு ஃபிளை பண்ணணும். நான் மேபி ஹை கிளாஸ் பிரைஸ்ல போயிட்டு இருக்கிற ஆளா இருந்தா நான் அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டேன். ஆனா அவங்களுக்கு அது சூப்பர் பெயின் பாயிண்டா இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல உங்க சொசைட்டில உனக்கு என்ன சேஞ்ச் வேணும், நீ எதை ப்ராப்ளமா நினைக்கிற, அது நீ நினைக்கும் போது உன்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதே மாதிரி நினைக்கிறது இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ யூ ஜஸ்ட் பில்ட் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். இஃப் யூ ஆர் த கஸ்டமர், யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர், யூ கேன் பில்ட் பெட்டர்ங்கிறது மாதிரி நீயே உனக்கு தேவை. இப்போ நம்ம நினைப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த கூகுள் இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருந்தா எனக்கு இப்படி ஹெல்ப் ஆயிருக்கும், இந்த ஃபேஸ்புக் இப்படி ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தா நான் அப்படி சந்தோஷப்பட்டிருப்பான்னு நினைப்பாங்கல்ல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீக்கிங் தம், யூ ஜஸ்ட் டூ இட். So you just come up with some solution for your own problem. You can relate a community. So that's why you choose from address from your own life. This is what I do. Nice, sir. Actually, since time is up, I'll reduce this question. So அதனால இப்போ நான் கேட்க போற கொஸ்டின் கடைசி கொஸ்டின் ஆகாமைய போகிறது. என்னன்னா, இப்போ சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி கொஞ்சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லுங்க. ஸோ சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம்னா அது நல்ல ரீச் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டெல் அபவுட் வாட் சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் as well and how it helps the society. and அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா சோஷியல் பிசினஸ் பண்றதுனால ரீச் among the society எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. so you can actually explain about it. So social entrepreneurship in the sense like social costல எதுனாலுமே அதுதான் வரும். அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்னா ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ண அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. நிறைய பேர் அதை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க நான் சோஷியல் காஸோட அது பண்றோம், சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்றோம். ஸோ ஈவன் நான் ரீசெண்டா நான் ஒரு இன்வெஸ்டர் சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர் பண்றவரோட போன்ல பேசும்போது கூட அவர் சொன்னாரு, நீ சோஷியல் காஸா ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர என்ன பண்ணாலுமே அது சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல தான் வரும் விஷ்ணு. I can even say it's a Tamil Nadu related person only is doing wonders in that particular sector. I was asking like the social entrepreneurs சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வர்றாங்களே, அப்ப என்ன உங்க வியூஸ்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னதுதான், if you're changing a social like if you are doing something to that definitely you can start up. பட் அதனால மட்டும் அதாவது எனக்கு தோணுது சிலவங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வியூ கிடைக்கும், இந்த மாதிரி லைம் லைட் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் திங்ஸ் கிடைக்கும் சொல்லி பண்ணக்கூடாது. அவ்வளவுதான். அது உங்களுக்கு உண்மையாலுமே அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் உங்களுக்குள்ள இருந்து வரணும் அப்படின்னு தோணும்போது சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டட் பண்ணலாம். அதுக்குன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நான் ப்ராஃபிட் தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. if you are changing something, of course as per that particular criteria you can start up. There is also social entrepreneurship-க்காகவே என்ன நிறைய சப்போர்ட்டட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. இப்போ சோஷியல் ஆல்பா, டாடா ட்ரஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ற ஒரு இது, அது அவங்க என்ன பண்ணா சோஷியல் லோன். இப்போ நேட்டிவ் லீட் யூ கேன் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இன் தமிழ்நாடு. அவங்களும் அந்த சோஷியல் காஸ் ரிலேட்டடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்குன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. ஆனா நீங்க உண்மையாக அதுக்கான ஒரு சேஞ்சுக்காக நீங்க பண்ணும்போது தான் அது ஒரு லெவல்ல வரும். எல்லாருமே இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அப்ப நம்ம சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணா இது மாதிரி கிடைக்கும்னு யாரும் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு இப்ப டிண்டர் கூட அங்க நிறைய பிசினஸ் பண்ணுது இல்லைங்களா? டிண்டர் என்ன டேட்டிங் ஆப், அவனுக்கு தோணுது ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கணும் ஒரு ஆப் மூலமானு தோணுச்சுன்னா அது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா? எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். Padman also there are high end things people also there, right? So my suggestion is if really you are liking to do social entrepreneurship, please do. There are lots of supports is there, even big corporates also support social entrepreneurship. Social entrepreneurship is simple as saying if you have that cause, if you're solving something like socially, then definitely it will be a social entrepreneurship. You can also start it. Yeah, am I audible? I think there is some issue in my network. I'm really sorry about it. Thank you so much, Vishnu, actually joining us. I know Vishnu from a quite longer time, and Vishnu is really doing a great job along with Nitin as well. So, and thank you for joining here. And as I told, this is not a paid session. We never paid any speaker as well. So, I just came and thank you so much for supporting thank you so much for supporting the ecosystem, startup ecosystem. எல்லாரும் நம்ம இங்க இருக்கிற
Thank you. Actually, we never paid any speaker. We never paid anyone. So it's their personal interest to develop entrepreneurship ecosystem. Thank you so much for being here as well. And I'd like to thank all our partners here, like Students for Students are Students for Students is actually a community where students when the students help பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு we partnered with them, where they also wanted to support us with இல்ல நாங்க நீங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்றீங்க, நாங்களும் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்க. And coming to AIC Race, if you have an idea and you wanted to start up a sustainable idea, sustainability related, if you have a startup idea, you can obviously connect to the AIC Race. And if you have other ideas as well, you can also connect with Vishnu. Vishnu, I'd like to share, I'd like to ask you for your LinkedIn profile as well, so that I'll share it to the team. And so that they can connect, get in touch with you, they can interact with you. And you can also share which time you will be free, so that they can connect with you by then. And thank you so much on that. And coming to Head Start is also a community. Startup Grind is also a community. எல்லா கம்யூனிட்டிஸும் ஒன்னா சேர்ந்து சரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we really wanted to give something to the students community. So அதனால thank you so much for all the communities who came. And Geek Foundation is a community for tech people. As we came across a question where I can develop an application, if you want a good co-founder on an application, you can go search in this Geek Foundation, because it's actually a technical community where you can find good co-founder as well and good friend as well. And you can also learn technology. And there are other communities like Google for startups and Google for developers and stuff, where you can get some co-founders as well there. And finally, about startup culture is in channel to help the entrepreneurs, aspiring entrepreneurs. So we have shared all the contents with regards to this entrepreneurship and startup. And if you are interested, you can obviously check out the other videos which is being posted. So marakama, as a YouTuber, ideda solli agano, like, share, subscribe marakama pannireenga. So thank you so much for joining. We'll all break up for the lunch and we'll get back with our other chief guest, Nelson sir kuda. So thank you so much, Vishnu, as well. And thank you so much everyone for taking an initiative, our colleges and teachers and students finally. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. Thank you. You can connect me in just Google my name. You will get it all the connection. Thanks, Raghavi. Thanks, AIC Rice too. Thanks a lot. Take care. Thank Bye. you. And as well, I forgot to say he's actually a TEDx speaker. Thanks a lot. You can find his video, and if you wanted to know about his vision and what he did, you can always check out to the TEDx video, which I'll be sharing it to you in the comment box. Yeah. Thanks a lot. Thanks for that. Thank you. Take care. Vishnu. Bye. Thank All you. the best. All the best. Yeah. Take care. Bye-bye. Thanks for the entire team too. Back end team. Thanks. Thank you. So as we told, we'll be having our session by 2 o'clock. So make sure that you join by 2 o'clock, and you can break out for the lunch. You can join by 2 o'clock. Bye-bye.
Anyone here? Shiva or Magar, are you there? Yes, Sam. All right. So the event is ended. No. It will start again after lunch by 2. By 2. That means just after 35 minutes? Yes. Okay, got it. I was actually thinking that what is going on because Oh, there's no more speakers. Okay, thank you. Have your lunch. Enjoy it. yeah. Thank you.
Hi again. Welcome back. Hello. Hey guys. Yeah. Hope I remembered. Yeah, great. Most welcome, Mr. Nelson. Actually, before introducing, I'd like to share a few things to the students who are there online. Okay. Students, you can actually put your ID numbers and attendance. You can start putting your attendance right now, and I think representatives are taking the attendance. You can take that. You can share your IDs and as well your name and your college in the chat box. Yeah. And thank you so much. Yeah. How are you? It's been a long time actually. so before Yeah. in, yeah. So actually, before starting off everything, Nelson was actually helping us behind. Entire team of them were helping us. So every now, konju nanju alla, they were sitting with us and doing all the entire event along with us. So they were one of the important part of this event, to be frank. And thank you so much for that. Before that, I'd like to introduce Nelson to you all. Here we go. Startup Culture presents Let's Start Up. It's our immense pleasure to introduce our speaker to this event, Mr. Nelson J. Vasan, founder and CEO at Fame Technologies. A serial entrepreneur determined to create future leaders for the nation by empowering youth to act and feel responsible. His unique leadership style and charisma has given rise to many leaders across the domain to follow a broader vision for life. His dream to promote the Indian youth to the global space has ventured him to lead international summits like the SARC CXO Summit and Global Innovation Summit to exhibit the potential of Indian talents across international borders. He celebrates the spirit of entrepreneurship as the CEO at Global Startup Awards organizing SARC CXO Summit, laying the foundation for digital mentorship at Master Connects and bridging the gap between customers and business as the CEO of Fame Technologies. His achievements are Rex Karmavir Chakra Award 2019, Thought Leader of the Year 2019 by WEFT, and so on. We welcome you. Thank you so much for joining us to share your knowledge along to along with us, and uh, you can actually start with it. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thanks, Raghavi. Thanks for the introduction and thanks for the startup culture. ரொம்ப சந்தோஷம் because like when you guys asked me, I'm happy that team also like to contribute, and we always love to go come forward for any kind of community or entrepreneurship, promoting them. அது ஒரு விஷயம். ஏன்னா ரெண்டாவது நம்ம ஊர்ல நம்ம வந்து நிக்கலன்னா வேற யார் வர போறான்ற ஒரு விஷயம். So I learned from CK sir. So obviously I have always to give back. So இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா எனக்கு தோணுச்சு. But I have to say team then things. I told them only like give what possible you can guys do and give them a support. So I think hope they are able to deliver. So all credit goes to Frame. It's not me. I'm always say the team does job. So ரொம்ப நல்ல விஷயம். The நல்ல ஒரு entire team initiative. actually works really good, like Amina, Sudarshan, and everyone. Like they work really great. Like thank you so much on that. You have a very good team actually. தேங்க்ஸ். தட்ஸ் த ஒன் ரைட். ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னில வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கம் வந்து ஒரு டீம் அப்படின்ற விஷயம். அது ஒரு ஃபேமிலி. ஸோ ப்ராபப்ளி என்னோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் சிம்பிள் ரைட். ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மதுரை, பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப். நிறைய பேருக்கு தெரியும். நான் கோயம்புத்தூர்ல நிறைய காலேஜ்ல வந்து பேசியிருக்கேன். ஸ்ரீகிருஷ்ணா, பிஹெச்டில பீன் ஜட்ஜஸ் அப்படி. ஸோ முக்காசி இந்த லாஸ்ட் 2 years ஐ நாட் பீன் எனிவேர் இன் தமிழ்நாடு. மோஸ்டாவே ஐ பீன் சிட் பெங்களூர் அண்ட் பீன் இன் நார்த் சைட். ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் மதுரை, ஒரு சிம்பிள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி பையன். பீன் லைக் ஸ்டடிட் ஃபார் STA ஸ்கூல், தென் இன்ஜினியரிங். நாட் ஃபிட். I'm not fit for engineering because I don't like to be engineer. So அதனால ஒரு taken up a different angle, been into art side, done my BBA. But techie, I start coding when I was around 8th standard. So அது ஒரு விஷயமா கத்துக்கிட்டது, ஒரு கேம்ஸை கத்துக்கிட்டது போய் கத்துக்க ஆரம்பிச்சது லைஃப்ல. வளர வளர லைஃப்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் கடக்க வேண்டியதாச்சு. லைக் இனிஷியலா நான் என்னோட ஹோம் டவுன்ல இருக்கும்போதும் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு விஷயம் பண்ணணும், ஏதோ செய்யணும்ன்ற ஒரு தோணல் இருக்கும். பட் அந்த நேர்கொடல போகும்போது நம்மளோட முக்காவாசி தமிழ்நாடோட சவுத் சைட்ல ஃபேமிலி பீப்புள் ஆல்வேஸ் சே தட் ஒய் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஒய் பிசினஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் வந்துச்சு. 2008 2009 நான் சொல்றேன், நாட் நவ். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ராகவி மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. எங்களுக்கு அந்த டைம்ல யாருமே கிடையாது. we were like no clueless. காலேஜ் போவோம், வீட்டுக்கு வருவோம், புக் எடுப்போம், படிக்கணும். ஓகே, செமஸ்டர் பர்சன்டேஜ் அப்போ ரொம்ப இருந்துச்சு. ஸோ
அந்த லைஃபை கடந்து முடிச்சுட்டு பெங்களூருக்கு வந்து ஒரு எந்தவித ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம எந்தவித லாங்குவேஜ் பேரியர் வித்வுட் எனிதிங் ஸ்டார்டட் அ லைஃப் ஹியர். Initially, I worked for a US medical billing and as a AR analyst, then slowly moved to Yahoo. I've been a subject matter expert for Yahoo Mail product and Search Finance Group, worked with the CEO team members. Then அதுக்கப்புறம் EMC Square என்ற organization, I was handling around 60 engineers in Draper, been managed them. And my last employer is Microsoft. Been the war room or mission control boss in சொல்லுவோம். அதாவது we handle the entire Microsoft product in support. We'll see any problem happens, we create solution with the engineers and we fix that அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த வாழ்க்கையில இருக்கும்போது ஒரு பழையபடி ஒரு தோட்டம், லைக் ஐ வாண்ட் டு பி ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆன் மீ, ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஸ்டார்ட் entrepreneurship. ஸோ ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் பேஸ்மெண்ட்ல 2015 என்னோட முதல் நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சது. Initially, we able to went through bits of Bilani. We successful in the Conquest 2016 and top 25 startup or 400 startups. Then fund raise பண்ணி அந்த கம்பெனி நாங்க வந்து கொண்டு வரும்போது நிறைய தடங்கள், நிறைய பிரச்சனைகள். Then VC backed out. We struggled a lot and we surveyed and I made the organization into white label. அந்த நிறுவனம் பண்ணும்போது இன்னொரு நிறுவனம் ஸ்டார்ட் அப் மெக்கானிக்ஸ், அதாவது இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காமிக்குது, நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் மெக்கானிக்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அது மூலியமா ஸ்டார்ட் அப்ல யார் ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு என்ன தேவை, லைக் வெதர் எனி கைடன்ஸ் ஆன் மென்டர்ஷிப், ஃபண்டிங் ஆர் ப்ராடக்ட் ஐடியேஷன், அந்த மாதிரி விஷயம் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். 2018 யுவர் ஸ்டோரி ஃபீச்சர்ட் மீ இன் அ லைவ் வித் விஷால் கிருஷ்ணா எடிட்டர், லைக் வி மேட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். தென் அதுல இருந்து 2 சக்சஸை பார்த்த பிறகு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு மனசுல, ஒரு யங் நிறுவனத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்றதான் ஃபேம் டெக்னாலஜிஸ். இன்னைக்கு இந்த நிறுவனத்துல இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ஒர்க் பண்ற எல்லாரோட ஆவரேஜ் ஏஜ் 23 தான் சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலி என்ன தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே less than 27. I bring an intern. I'm trying to mold them to be a better a leader, whether they can continue with me or after 3 years they can go and start something on their own. அதுதான் என்னோட ஒரு விஷன். இந்த இதுலயும் கடினமா இருந்துச்சு. 2.5 வருஷம் இந்த கம்பெனி ரெவன்யூ பேஸ் பண்ணாம வெறும் பிராண்டா பில்ட் பண்ணோம். 2020 பயங்கரமான கோவிட் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பாடம் கொடுத்துச்சு. லைக் we went through a biggest thing in our team break achieve. Very few people stayed back and helped me to build the company back. இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, entrepreneurshipல ஃபெயிலியர் அப்படின்றது எப்பயுமே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம சக்சஸ் நோக்கி போவோம். when we feel the success, we feel that the maturity has been come, so we stop there. So அந்த விஷயத்துல I say Raghavi said right, my team Sudarshan, Chavan, Jayant, Shalini, Amina, we have Tanmay, எல்லாமே யங்ஸ்டர் பசங்க. We found them as intern. They groomed with us. Sudarshan started as intern before 1.5 years and now full time. அந்த மாதிரி I am grooming them so they are capable to lead and they can equally can build. They also work with large clients. So இன்னைக்கு வந்து எங்களோட நிறுவனம் ஒரு ஏபிஎன் மற்றபடி ராக்அவுட் இன் இந்தியா பல்வேறு கிட்டத்தட்ட 30 நிறுவனங்களோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We work with startup in fintech, healthcare, accelerators, co-ed program building. The team is super way to go. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மளோட டெர்மினாலஜி சொல்ல போனா ஒரு it's never been easy, but again is always a hurdle to cross. ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக். பேசிக்கலி நிறைய பேருக்கு entrepreneurship business related கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆன விஷயம். Everyone think both are same, but a business something you have a more clarity that you will successful and you take a investment and the company build பண்ணீங்க. entrepreneurship அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு டாட்ல the டாட்டை எவ்வளவு பெரிய ஒரு மேப்பை கொண்டு வரதான் entrepreneurship, but no one understood the reality. Everyone come and say who have idea, right? They are all great because I never demotivate people when say I have idea, because obviously you will never believe an idea can change into யூனிகார்ன். ஸோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இ-காமர்ஸ்னா எனக்கு தெரியாம இருந்தோம். 2008-10 வந்து we don't like to buy something in online, we are not sure. We started buying laptop, mobile. இன்னைக்கு 2017 இருந்து we started believing grocery, big basket. நிறுவனங்கள் எல்லாம் உருவானது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான். அந்த ஐடியா ஆல்ரெடி ரெப்ளிகேட் பண்ணிருக்கலாம், ப்ராப்ளி they might replicate from other country. ஆனா அதை எடுத்து கொண்டு போறது ஒரு entrepreneurship. The risk factor comes in. அண்ட் நம்மளோட டெர்மினாலஜில வந்து பிசினஸ் பில்ட் பண்ண போறோம்னா பேசுற ஒரு விஷயம் மார்க்கெட்டிங், ஃபினான்ஸ், ஹெச்ஆர், அனாலிட்டிக்ஸ், ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது ஒரு 5 டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய டைவர்கேஷனே இருக்கு. லைக் maybe like to know what. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங் சொல்ல போனா நிறைய பேருக்கு entrepreneur அப்படின்றது இருக்கு, entrepreneur அப்படின்றது. there are a lot of subject matter to be look into it. So நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் ப்ராப்ளி நான் என்னால ஷேர் பண்ண முடியும். என்னோட லைஃப்ல இன்னைக்கு
நான் இருக்கிற பொசிஷன் இன்னைக்கு apart from my company, I'm also part of Facebook community. I built a community for developers and I've been with Facebook for 4 years, mentored for a lot of hackathon forums. Been also now currently I'm sitting in GLG New York board as advisory for the entire investment firm. ஸோ இது எல்லாம் எனக்கு நடந்ததுக்கு ஒரே காரணம் என்னோட மென்டர்ஸ். கண்டிப்பா ஐ ஷுட் டெல் தம். அதுல முக்கிய பங்கு சிகே குமாரவேல் சார் ஒருவர். ஸோ ஐ வில் சி ஆல்வேஸ் மோர்லி லைக் குரு. அண்ட் வென்எவர் ஐ கோ தேட் டு சென்னை அவரோட தான் நான் முக்கியவாசி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அவரோட பேசுறது. அதே மாதிரி பெங்களூர்ல எனக்கு இங்க வந்து என்னோட மென்டரா இருக்கிறது சரணமணி கேமார்ட் ஒரு குளோபல் ஹெட், மில்லி ஸ்ரீவஸ் டியாஜியோ, ரவீந்தர் சிங் இண்டிகோ சேவோ, நிதின் சேத்தி இண்டிகோ விபி. இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட ஒரு பேக் போன். ஐடிசியோட ஃபவுண்டர் ஃபார்மர் சிஇஓ அவங்க வந்து என்னோட மென்டர். ஸோ இவங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஒரு பேட் பண்ணி என் லைஃப்ல வந்து நீ நல்லா போக முடியும் அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இன்னும் போக வச்சுட்டு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் திங். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கம் டு த சப்ஜெக்ட். ஸோ எனக்கு நான் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி காலையில் நிறைய விஷயம் கேட்டுருப்பீங்க. ஐ திங்க் விஷ்ணு மைட் டுக் யூ கைஸ் த்ரூ ஆன் மணி இஸ் நோ மேட்டர். நான் விஷ்ணு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2014 அவனோட ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ when you start from tag and இன்னைக்கு அந்த விஷயங்கள் லைஃப்ல மூவ் ஆகி பில்ட் பண்ண கம்யூனிட்டி, ஐ ஹவ் சீன் ஹிம் லைக் தட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொண்டு போகிறேன். ஏன்னா வந்து இது டூ இயர்லி ஃபார் யூ கைஸ் டு நோ ஆல் த ஜார்கன்ஸ். பட் எது முக்கியமா இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஃபவுண்டர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ரைட்? என்னோட இதில் போட்டிருப்பாங்க ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ. ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, சிஇஓ இட்ஸ் அ ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டெலிவர் இட் டே டு டே. பட் அ ஃபவுண்டர் owns that his own baby, the person who have to actually executing. இது நம்மளோட ஐடியா, இது நம்மளோட நிறுவனம், நம்மளோட உழைப்பு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஃபவுண்டர். ஏன்னா சிஇஓன்றது தே கேன் ரீப்ளேஸ் ஈஸிலி கேன், பட் ஃபவுண்டர் நெவர். ஏன்னா இட்ஸ் அவர் ஓன் பேபி, இட்ஸ் அவர் ஐடியா அப்படின்ற போது இட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு எக்ஸிக்யூட் எவ்ரிதிங், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டேக் அ ஸ்டெப். கண்டிப்பா வந்து நிறைய நேரங்கள் அந்த ஃபவுண்டர்ன்ற படவங்க கோ ஃபவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 people together or 3 people together is a co-founder unit. A single founder will always known as founder. அந்த விதத்துல single founder will have a very very stressful life. Every 18 months a person go very back to a way, sit and think, come back, what should do, how to take it forward அப்படின்ற விஷயம் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது நான் டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டர். அதாவது எந்த வித டெக்னாலஜி பேக்ரவுண்ட் இல்லாம வெறும் தனக்கு வந்து ஒரு ஐடியாவும் அதை எப்படி செயல்படுத்தக்கூடிய மட்டும் யோசனை இருக்கும். ப்ராபப்லி a good marketeer, நல்ல பேச தெரிஞ்சவங்களா இருக்கும். ஸோ he know how to sell it, but he doesn't know how to build it அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த நான் டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டர்னு சொல்லும்போது they need to figure out how that works out with a team. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேஸ் ரைட், ஃபவுண்டர், நான் டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டர். அதுக்கப்புறம் they have to set the ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். அப்போ டெக்னிக்கல் வரும். ஸோ ஒரு பக்கம் ஐடியா, and it go to product, then product development, from there testing, then from testing அதுக்கப்புறம் how much we need to invest to promote the product, அதுக்கப்புறம் scalability. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம் நீங்க வந்து கேட்க போறீங்க. ஆனா அந்த டேர்ம் வந்து கேட்கறத விட you guys have to put your effort to go and google it and understand more what it mean. ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு வந்து ஒரு மீனிங் மட்டும் இருக்காது. இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து தேர் ஆர் மென்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து முக்கிய வேலிடேஷன் ரைட். ஒருத்தர்கிட்ட வேற ஐடியா மட்டும் வச்சுட்டு போய் ஓகே நான் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் வந்து ஒரு ஐ வாண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரூவரி ஆர் ஐ வாண்ட் ஸ்டார்ட் ஆன்லைன் சாய் ஆர் டெலிவரி அந்த மாதிரின்ற போது ஓகே அது எப்படி வேலிடேட் பண்ணுவீங்க? ஓகே யூ வாண்ட் டு பில்ட் ஆப். ஓகே அந்த ஆப்பை பில்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஓகே எப்படி புக் பண்ணுவாங்க, எப்படி டெலிவரி பண்ணுவீங்க, ஓகே அதுல எப்படி ரெவன்யூ வரும், வெறும் ஆர்டர் பண்றதுல ரெவன்யூவா, இல்ல அதுல லாஜிஸ்டிக்ல வர ரெவன்யூவா, இல்ல யூ கோயிங் டு புட் a search charge என்னன்னு இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு வேலிடேட் தட் ஐடியா. ஸோ இது முக்கியவாசி இந்த வேலிடேஷன்றது வந்து ரெண்டு பேர் கேட்பாங்க, ஒன் யுவர் மென்டர் அண்ட் யுவர் இன்வெஸ்டர். வேலிடேட் தட் ஹவு அண்ட் டெல் us how you can make it a unicorn. எல்லாரும் யூஸ் பண்ற வேர்ட் தான் யூனிகான். யூனிகானா ஒண்ணுமே இல்லை. லைக் இஃப் யூ பில்ட் அ கம்பெனி வித் $1 billion valuation, you call unicorn. But it is not matter. It's unicorn even can be an idea, can fail but still successful அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அவ்வளவுதான். செகண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி ரைட். ஸ்கேலபிலிட்டின்றது அடுத்தது வந்து வேலிடேஷன். அப்புறம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆப்பை பில்ட் பண்றீங்க. இனிஷியலா ஒரு 10 பேர் டவுன்லோட் பண்ணுவோம், அடுத்தது 100 பேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுவோம், 1000 பேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுவோம், அது எப்படி ஒரு 1 million டவுன்லோடா கொண்டு போவீங்க? How you scale that active users, active purchaser, active buyers, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான டேர்ம் வரும். ஸோ அந்த இதை எப்படி கொண்டு போறீங்க? How you grow your business. ரொம்ப சிம்பிள், how to grow your business அப்படின்ற ஸ்கேலபிலிட்டின்ற வார்த்தை வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம். It not only in for business side. We will ask you, okay, how you scale your team, how you going to scalable your technology strength. இது எல்லா இடத்துலயும் வரக்கூடிய விஷயம். ஸோ அந்தந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது
அதோட மையம் வந்து எப்படி க்ரோ பண்ண போறோம், how you going to grow and sustain, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பட் தட்ஸ் where you come in picture. ஆக்சிலரேட்டர் வந்து ரெண்டு விஷயமா சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ஆக்சிலரேட்டர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஸ்டார்ட் அப் வெல்கம்ட் வித் ஈக்விட்டி நான் ஈக்விட்டி வித் கிராண்ட் நான் கிராண்ட் மென்டர் பண்ணி அதை க்ரோ பண்ணுவாங்க. இன்னொரு ஆக்சிலரேட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஹவ் யூ புஷ் யுவர் பிஸ்னஸ் அப், ஹவ் யூ ஆக்சிலரேட் இன் அ ஹார்ட் டைம். இப்போ பேண்டமிக் டைம்ல வந்து ஹவு பீப்புள் ஆக்சிலரேட் தி பிஸ்னஸ் இன் பெட்டர் ஃப்ரம் ஆஃப்லைன் டு டிஜிட்டல். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ மீனிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சிமிலாரிட்டியா இருக்கும். பட் ஆனா அது உள்ள போகும்போது யூ வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா. ஸோ இன்னைக்கு ஆக்சிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போனா ஐ திங்க் ராகவி ரன் ஸ்டார்ட் அப் கிரைண்ட். ஸோ தேர் ஆல்சோ அன் ஆக்சிலேட்டர் ஹூ மென்டர் ஸ்டார்ட் அப், கைட் த ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் தே ப்ரொமோட் தம் ஆல்சோ. ஸோ அந்த விஷயங்கள் அதே மாதிரி. பட் இன் யோர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன் when you accelerate a business building a startup through idea, then you guys go for it. So that's a whole well work. Incubator இன்குபேட்டர் அப்படின்றது வந்து அகைன் இட்ஸ் நான் ஈக்விட்டி. அதாவது உங்கள்கிட்ட இருந்து உங்களோட கம்பெனில ஷேர் எடுக்காமலையோ இல்ல பணம் கொடுத்து உங்களோட கம்பெனியை வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஒரு சீட் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி சொல்லலாம், ப்ரீ ஸ்டேஜ் கூட சொல்லலாம். அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்றது வி கால் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், பிஓசி நாங்க சொல்லுவோம் எங்களோட பாஷையில. அந்த டைம்ல அந்த இனிஷியல் அமௌண்ட் ஒரு 10 லட்சமோ இல்ல 5 லட்சமோ கொடுத்து அதை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து அந்த நிறுவனத்தை ஒரு 6 மாசம் அந்த ப்ராடக்ட்டை ஷேப் பண்ணி அதை வெளில கொண்டு வர அளவுக்கு கொண்டு வருவாங்க incubator. Probably the government வந்து நித்தி ஆயோக் run பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So you guys can find in most of the colleges. I think in Coimbatore Amirtha used to be having PhD college இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். PhD they have a TBA incubator. So இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து இந்த incubator யூஸ் ஆகும். ஆனா அங்கேயும் வந்து ஈஸியா போக முடியாது. You guys have to go, உங்களோட பிச் டெக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், வேலிடேட் பண்ணணும், அதோட சைக்கிளிக்கை காமிக்கணும். அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு. அதாவது மோர் தென் பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி கூட பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து then they will start and bring it to it. Okay. So that one way. Second, நம்மளோட எனக்கு தெரிஞ்ச மெயினா வந்து நீங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பூட் ஸ்ட்ராப். இந்த வார்த்தை இது வந்து கையில பணமே இல்லை, ஆனா வெறும் ஐடியா மட்டும் இருக்கு. அதாவது இது ஒரு ஜோக்கா கூட சொல்லலாம். லைக் வித்வுட் மணி யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டாக் அபவுட் பீயிங் எ பில்லியனர். ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லலாம், அதே மாதிரி என்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல வந்து அர்ச்சனா ஸ்டாலின், குலபதி சந்தோஷ், இன்ஜினியரிங் பிரியாணி சதீஷ், நாங்கெல்லாம் வந்து பூட் ஸ்டாப் தான். ஓகே ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு, ஓகே சலோ பண்ணுவாள் அப்படின்னு ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ கையில எந்த இதுவுமே இல்லாம வெறும் ஒரு ஐடியா வச்சு ஒரு சின்ன டீமை வச்சு ஒரு 4-5 ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு உருவாக்கி அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரும். இன்னொரு பூட் ஸ்டாப் மீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, இல்லைன்னா நம்மளோட ஓன் சேவிங் இருக்கும். அதாவது மணி பங்கு இருக்கும், ஆனா வெளியில இருந்து பங்கு எதுவும் இருக்காது. பியூர்லி we going to step in our own shoe to build something. That's called bootstrap. Again, technology people confuse on bootstrap now உங்களோட front end technology கிடையாது. So there is a business term called bootstrap. So if you develop for anyone watching, don't get confused with that. Again, இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை வந்து pivoting. Pivoting is nothing but ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து இனிஷியலா வந்து ஓகே நம்ம வந்து இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப்பா பில்ட் பண்ணுவோம்னு நினைப்போம். கடைசியில் என்ன ஆகணும், ஃபுட் டிசைன் அண்ட் ரெசிபி மேக் அண்ட் டெலிவரி ஆப்பா கொண்டு வரும். ஸோ ஒரு ஐடியால இருந்து within transforming like within a year we could change. So we are changing the business model, pivoting into a new business concept or a new idea. We see more probability of winning. அதனால அதுக்காக அதுல மாறக்கூடியது பிவட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில இடங்கள்ல வந்து இப்போ ஒரு 6 மாசம் நீங்க ஒரு விஷயத்தை பில்ட் பண்ணிப்பீங்க, ஒரு ஐஓடி சென்சாரை பில்ட் பண்ணிருப்பீங்க. பட் அதுக்கு மேல ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அப்ப ஒரு இன்வெஸ்டர் மீட்டிங் வந்து ஓகே யூ கைஸ் ஸ்டார்டட் as building a sensor, then how why you moved pivoted to in a device, an actual device. அப்ப வந்து that is why the change happened. அதோட என்ன ரீசன். ஸோ அந்த வேர்ட் தான் பிவட் நிறைய இடங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Probably if you guys listen to a lot of tech and VCs interviews, you might hear this word very constantly. ஸோ நம்ம இப்போ லிசன் பண்ண அந்த பேசிக் அப்புறம் முக்கியம் வந்து எம்விபி, மினிமம் வைவபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதாவது ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஆக்சுவல் ப்ரோட்டோடைப் நம்ம இந்த இன்குபேட்டர்ல வரக்கூடிய ஒரு சப்போர்ட்ல இல்லை நம்மளோட பூட் ஸ்ட்ராப்ல நம்ம பில்ட் பண்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். ஆல்ஃபா டெஸ்டிங் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மினிமம் வைவபிள் ப்ராடக்ட், அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வெளியில எடுத்துட்டு போனா ஒரு 100 பேர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து they can tell the feedback and it can show the actual demo and result, a potential demo and result, not a possibility. ஏன்னா அதை வச்சு they will judge okay how it works. இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டார்ட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இதை நிறைய பேர் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது. இப்ப வந்து MVP அப்படின்றது வந்து கிடையாது. இப்பெல்லாம் ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணோம், லான்ச் பண்ணோம், மார்க்கெட் பண்றது 6 மாசம், அதுக்கப்புறம் they will come and back. So
there's a lot of transformation in the last 6 years of time. So இப்பெல்லாம் MVP எல்லாம் இல்ல, ப்ராடக்ட் ரெடியான்னு தான் கேட்பாங்க. No one going to ask you where is your MVP, because the tech way the people grown, so no one in India asking what is your MVP. லீன் மாடல், ஓகே, லீன் மாடல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட், ரைட்? எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு டீமை வச்சு க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு. பட் அதுக்கு நான் ஆப்போசிட் அகைன்ஸ்ட், நான் வந்து ஒரு பெரிய டீமை லீன் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்ல வந்து நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்படின்னா, as I mentioned, I believe in youngsters. So எனக்கு வந்து I want to keep try on that methodology. So even though I keep fail, but still I try. Even though there are a lot of gossip, but still we believe. So lean அப்படின்றது எப்படின்னா, ஒரு 5 பேர் வச்சு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பில்ட் பண்ண முடியும். ஒரு டெவலப்பர், ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன், ஒரு ப்ராப்பர் பிசினஸ் கை who can build a finance and pitch tech, 2 பேர் who can run operation and customer support if the part. So 5 பேர் வச்சு ஒரு டீம் கூட உருவாக்க முடியும். சில பேர் வந்து 3 பேர் வச்சு ஆரம்பிச்சு within 6 months they even become a 3,000 people team. I can give an example. Udan வந்து I know them when they started in a very small space in Bangalore in Koramangala. Today they scaled with like more than like 1,200 people அப்படின்னு. அதே மாதிரி மீஷோ வந்து 8 to 10 பேர் ஆரம்பிச்ச டீம் இன்வெஸ்டோ பேட் கோரமங்கலால. இன்னைக்கு தேர் மோர் தென் 800 people team in the 4 years of time. So இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டெக் சாவி நிறுவனங்கள் வந்து grow ஆயிருக்கிற விஷயம் இந்த லீன் மெத்தடாலஜி. Because they know the product when go to a larger volume, the larger user comes in, they need to expand the team அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு. அதுதான் ஒரு முக்கியமானது. தென் அகைன் ரொம்ப முக்கியமான மெத்தட் நாங்க வந்து நிறைய பேர்ட்ட சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, அக்வா ஹையர் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து என்னடா அக்வா ஹையர் அப்படின்றாங்க. அக்வா ஹையர் லைக் அக்வைட் பண்ற ஒரு கம்பெனில they only hire the team people. They're not like the product. They don't like solution, but they hire the people expertise. அந்த நிறுவனத்துல ஒரு 10 டெக்னாலஜியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு 20 மார்க்கெட்டிங் இருக்கலாம். மொத்தமா அவங்கள மட்டும் அந்த நிறுவனத்துல இருந்து அவங்களோட அக்வைர் பண்ண நிறுவனத்துக்கு மாத்திக்குவாங்க. So the company will be safer, that people will not lose the job, there will be no job threat. இது எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அக்வா ஹையர், அக்வைட், எக்ஸிட்னா நத்திங் பட் ஓகே, நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் கஷ்டப்பட்டோம், we made ourselves and I'm exiting from the company, I'm merging with someone, I'm going out of the game. அதுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் வே எப்படி சொல்லலாம், ஜபாங் லைக் மிந்த்ராவோட சொல்லலாம், இல்லைனா ஃபிளிப்கார்ட் அக்வைர்ட் பை வால்மார்ட். இது எல்லாமே வந்து எக்ஸிட், a big firm is moving to another larger firm and they're exiting out of it. So Sachin and Binny Bansal built the company from a small house when they're in Amazon working as an engineer. When they moved to Flipkart and exactly 2018, like struggle of 8 years, and they made a $1 billion company. For 8 billion they sold to Walmart. அந்த ஸ்டோரி தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் அந்த 8 வருஷம் அவங்க பில்ட் பண்ணது அந்த ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயோட கதையா இருக்குங்க. ஸோ தட் எக்ஸிட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பெயின்ஃபுல், பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்காங்க அந்த விஷயத்துல. ஏன்னா மிந்த்ரா வந்து when got acquired by Flipkart, Mukesh Bansal moved out and quiet for some time and started a cult Q.fit, இன்னொரு பெரிய நிறுவனம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயமும் இருக்கும். சில பேர் வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு they go as a mentor, they sit in a. So இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு sometimes you feel negative, but entrepreneurship உள்ள வந்தாலும் இல்ல entrepreneur இருந்தோ, you have to ready to face for any critics, you have to face for any kind of a gossip. You might feel people smile at you and same time people might give you side talks, but you have to take the challenge. ஏன்னா அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். entrepreneurship terminologies வந்து you want to know everything, then you have to ready to take everything. So one best what I can say. இப்போ வந்து நம்ம இப்போ வந்து பேஸ் பார்க்கும்போது ஃபண்ட் ரைஸ், இந்த அக்விசிஷன்லாம் பார்த்தோம். இப்போ இதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்படியே ஒரு பெரிய நிறுவனம் அப்படிலாம் இல்லை. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ல ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு 2 டைரக்டர் தேவை. பிரைவேட் லிமிடெடா இருந்துச்சுன்னா, பார்ட்னர்ஷிப்பா இருந்தாலும் ஒரு 2 பேர் தேவை. சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா ஒருத்தவங்க. பட் when you become a private limited company, இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட வீட்டுல எப்படி அப்பா அம்மா பெரியப்பா அந்த ஒரு குரூப் உட்கார்ந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போது. அது மாதிரி நிறுவனத்துல வந்து அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. we need the strength, need the advice, they will tell how to build the company. ஓகே, இப்படிதான் நீங்க உருவாக்கணும். ஓகே, இந்த வருஷம் இவ்வளவு வருமானம் வந்திருக்கா, இந்த செலவு இருக்கா அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு வந்து என்னன்னா இனிஷியலா வந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது சந்தோஷமா இருக்கும். டைம் போக போக கேள்விகள் அதிகமா வரும்போது வில் ஃபீல் லைக் ஓகே நம்ம அப்படி பதில் சொல்லணுமா அப்படின்னு. பட் ஆனா ஒரு நிறுவனத்துக்கு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது உங்களோட ஒரு ஃபவுண்டிங் மெம்பரா ஒரு 5 பேரை கூட இருக்கலாம், இல்ல வந்து உங்களை அட்வைஸ்ல இருக்கவங்களும் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸா இருக்க முடியும், இல்ல யூ ஸ்டார்ட் வித் சம்மன் who you rely and trust in your company. So
ஒரு 2 பேரா ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து 10 பேரா கூட போர்டு இருக்கும். சம் பீப்புள் வில் பி ஸ்லீப்பிங் டைரக்டர்ஸ், சம் வில் பி ஆக்டிவ் டைரக்டர்ஸ். ஸ்லீப்பிங் டைரக்டர்ஸ்னா அவங்க ப்ராபபிலி முதலீடு மட்டும் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க. பட் அவங்க அவ்வளவா கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு வந்து அதுல ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல வந்து அவ்வளவு இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஆக்டிவ் டைரக்டர்ஸ் வந்து தே வில் பி பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ்லி பிசினஸ் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இப்ப எப்படி பார்த்தோம் வந்து ஃபண்ட் ரைசிங், பூட் ஸ்ட்ராப், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அடுத்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப வந்து செகண்ட் டேர்ம் வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் சேல் வந்து கொஞ்சம் பார்ப்போம் ரைட்டா. வி கால் ஆல்ஃபா ரிலீஸ் அண்ட் பீட்டா ரிலீஸ். ஆல்ஃபா ரிலீஸ் அப்படின்றது அப்படின்னா ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு எண்ட் யூசர் போக முடியாத ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம பில்ட் பண்றோம். ஒரு 45 டேஸ்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை பில்ட் பண்ணி இன்டர்னல் நம்ம டீம்ல செக் பண்றோம். லைக் எப்படி இந்த ப்ராடக்ட்னா நல்லா இருக்குமா, ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம பில்ட் பண்ணிட்டோமே, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பக்ஸ் இருக்கா, எரர்ஸ் வருதா, ரன் டைம் எரர் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி நம்மளா திருத்திக்கூடியது வந்து ஆல்ஃபா ரிலீஸ். அது வந்து நம்மளோட க்ளோஸ் குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல நம்மளோட ஓன் டெக் டீம்ல ஒரு 20 பேருக்குள்ள மட்டும் சர்க்குலேட் பண்ணி, இல்ல நம்மளோட டீம்ல ஒரு 50 பேர் அவங்களுக்குள்ள மட்டும் சர்க்குலேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபீட்பேக்கை எடுத்துட்டு அதோட எல்லா கரெக்ஷனையும் பண்ணி பீட்டா லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஈவன் பீட்டா லான்ச் ஆல்சோ it not go to larger volume. We normally call it's called bucket launch. Bucket launch அப்படின்னா வந்து we'll choose a bucket. Bucket means nothing but like ஒரு zone. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சவுத் இந்தியால மட்டும் சென்னை, பெங்களூர் அப்படின்ற மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல மட்டும் லான்ச் பண்ணுவோம். அந்த பீட்டா லான்ச் அங்க மட்டும் நடக்கும். Then they will slowly go for each zone and they will try to see how actively people using, then they'll consolidate. So in the beta launch, it's mostly a lot of company use initially, but alpha test வந்து இப்ப ரொம்ப கம்மியாச்சு. Beta test தான் இப்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா as I mentioned, yeah, we have a lot of smart engineers across in India, so it like people can build an app in 1 week. So அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஆல்பா டெஸ்ட்லாம் கிடையாது. பீட்டா டெஸ்ட் தான் டக்குன்னு வந்து people put in Play Store, upload, okay, Google developer approve பண்ணுவாங்க, people launch. So in that way, you guys can see a lot of beta release. Probably if you guys see existing UPI app asking an upgrade, right? So basically that is something called beta, again a beta version 2.0, 3.0. So there's always a call a beta release and upgrade release also. So இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம பண்றது. So இன்னைக்கு வந்து product basics, we see the board of directors. Now you guys have to understand இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னேன், pitch deck அப்படின்னு சொல்லி. இந்த pitch deck அப்படின்றது எப்படின்னா 5 நிமிஷம்ல 3 நிமிஷத்துல you have to make people to impress your idea, and the impression should be more than a value, someone ready to write a check. So இது வந்து நிறைய இடங்களுக்கு we call money on table சொல்லுவோம் இந்த காம்படிஷன் பேர். Like you sit before 5 judges and they are investor, you have 5 slides like problem, solution, your product going to capture the market, penetration, revenue and your team. இந்த 5 ஸ்லைடை வச்சு 3 நிமிஷத்துல if you're able to get even a 5 lakh check, then you guys can make. And the pitch deck அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியம். அது வந்து மாறவே மாறாது. Even whatever the life we keep go, everyone will look for us for your pitch deck or a business deck. ஒரு இன்வெஸ்டர் பிசினஸ் டெக் கேட்கறாங்கன்னா அது பிச் டெக்காக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்லேயே உள்ள கிளைண்ட் பிசினஸ் டெக் கேட்கறாங்க, they want to know about the product and other what kind of collaboration they can do it. ஸோ அதுதான் வந்து பிசினஸ் டெக் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டேர்ம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கும். சம்டைம் வந்து இன்வெஸ்டர் கேட்கறது வந்து ப்ராடக்டோட டீடைல்ஸா இல்ல பிச் டெக்கா. இன்வெஸ்டர் just they only want to know the pitch deck, what you are solving and what is your volume of solving, எவ்வளவு பேருக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். they just want to clear. So that's how the pitch deck used to be that. Then canvas, I think இந்த ரொம்ப பழைய மாடல் இன்னும் எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணாங்க தெரியல. இந்த canvas மாடல் வந்து we create a chart, we put a 5 break through it, key responsibility, problem, solution. அந்த pitch deck டீடைலா ஒரு டிராஃப்டா வந்து ஒரு போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து இட்ஸ் a business model canvas நம்ம சொல்லுவோம், BM canvas அப்படின்ட்டு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப ரேரான டைம். இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1.5-2 yearsல நான் எங்கேயும் பார்த்தது, because people started using SWOT, strength, weakness and opportunity. Threat is more people use in the business model. So canvas model is not that effectively working, but you guys should know what it is. So அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. You guys will slowly see all this word and everything. Then from pitch deck, right, value proposition, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் pitch deckல. For who is going to benefit, இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போறீங்க யாருக்கு, எவ்வளவு பேருக்கு பெனிஃபிட் ஆகும், எவ்வளவு நாள் இந்த ப்ராடக்ட் சஸ்டெயின் ஆகும் மார்க்கெட்ல, இதோட அடுத்த அப்கிரேட்ல வந்து there is an extra feature to keep the customer or not. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன ப்ராடக்ட் சொல்லலாம்னா, ஊபர் இனிஷியலா வந்து ஊபர் ஓலா இனிஷியலா என்ன பண்ணாங்க, they started with
Spool, Drive. Then they started with the Mini, then started with the Prime, then slowly Auto, then they got Outstation, then Rental. So over phase they go ahead on it. So under Vishangal, you can see that value proposition. Okay, this is growth. Okay, you're going to be come with a lot of action, and your value proposition is make sense with your ask. ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா my best suggestion Shark Tank. It's a show which has been popularly known in US and Australia. If you guys able to watch the Dragon and the Shark Tank show, அது ஒரே ஒரு கேள்விப்பாங்க. You are asking for 1 million, that is like 7 crore for 20% of equity in your company, and so you are evaluating your company into 30 crore. So on the value proposition, how you value a company 30 crores. So you need to define why it is worth, because your product and your growth in that next 1 year or 8 months, your sales can be moved up. So அது ரொம்ப you have to push it on. இது டெக் பீப்புளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஐபி, பேட்டன் ரைட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? நம்ம ஊர்ல காப்பி கேட் பண்ற ஈஸி, நம்ம எல்லாமே ஸ்கூல்ல பண்ணதான். Used to do that copywriting, but nowadays people start copying the product also. So on the விஷயத்துல நீங்க பார்க்கும்போது, you have to, when you build up any specific product like into technology or into coming with a proper hardware or even a USP which can't replicate, but there is some kind of you can put a mark and say that it's I own this concept, I own this funnel அப்படின்றத நீங்க எனக்கு காட்ட முடியும். அதுக்கு ஐபி முக்கியம். அந்த ஐபி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் வெரி. பட் always suggestion, when you wanted to file a patent on your IoT device or a drone technology, or you're building an AI along with a device technology, you can patent it. You always have to go for a global patent and also US, because it's very necessary. இன்னைக்கு இந்தியால மட்டும் patent பண்றதுனால அதோட யூஸ் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா always best suggestion to go. Yeah, it takes some money, but good. When you hold patents, it also value a lot of proportion. இன்னைக்கு ஒரு 8 லட்சம் கொடுத்து ஒரு பேட்டர்னை ஃபில் பண்றீங்கன்னா அது ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு அதோட வேல்யூ கண்டிப்பா more than 60 to 70 lakhs கண்டிப்பா worth இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. So I think you guys can take, இது நீங்க கிண்டல சொல்லலாம் பேட்டர்ன் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. This is also again an example from Shark Tank. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரப் ஃபார் வெசல்ஸ். அந்த ஸ்க்ரப் பேட்டர்ன் பண்ணி there is a company made $300 million in just 4 years in US market. So on the scrub, they started with a scrub with smiley face, then they started a scrub with different faces. That's how they pattern it out, and they made a largest volume. So in the mari vishangal, when you come to IP, it's very important. You have a lot of IP advisors in across India, but still you have to find someone reliably to work on it. So I think அதுக்கு நிறைய IKP இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் எல்லாமே they help to connect and provide a lot of feedback. Probably startup brain or Techstars, when people are working with them, அவங்களுக்கு இது நிறைய விஷயம் தெரியும். இது IP pattern பண்ணணுமா வேணாமான்னு, because it doesn't just go blindly to pattern anything. We need to understand where it actually makes pattern sense அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப we will come to a little marketing terms அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற எல்லாருக்கும் கேட்கறது growth hacking, growth hackers. நிறைய பேருக்கு growth hackersனால என்னன்னே தெரியாது. பட் ஆனா அது இப்ப மார்க்கெட்டிங் தெரியும் growth hackerன்னு போட்டுருவாங்க. அது எப்படி என்னால சொல்றதுன்னு தெரியல. I was seeing in the last 2.5 years எல்லாருமே growth hacker. So growth hack அப்படின்ற வார்த்தை where innovation on a new marketing strategy applying towards a creative based or delivering or projecting or exit a way in a very new, it's called growth hack. Ipo simple, right? I'll give a best growth hack idea, like which is already done in Flipkartல இப்ப 2016-17 இல்லைன்னா ஒரு 2015-16 ஆட் பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்களை ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுல பார்க்கும்போது யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கே கிடையாது, என்னடா அது பேசுறான் அப்படின்ட்டு. ஆனா அதே அந்த ஆடை குழந்தைகளை வச்சு the children's converted into an elders மாதிரி அவங்களோட ஆட் பண்ணும்போது அது கிடைச்ச engagement was no one able to get engaged. So that's called growth hack. So you're trying to stimulate an idea, a same one but better innovatively and a creative way. It is called growth hack. அது இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல பண்றதுக்கு. So they know how to make a business from zero to bringing to at least a 500,000 company in 18 months of time. So அந்த வேர்ட் நீங்க இடத்துல கேட்பீங்க. ஸோ இப்போ யாராச்சும் I know how to growth hack நீங்க ஒரே கேள்வி, ஓகே growth hack நீங்க எப்படி பண்ணீங்க, what you will innovate அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாலே you will able to figure it out,
right answer, whether they're growth hacker or a marketing person. That's very easy to figure it out. ரெண்டாவது வந்து இவாஞ்சலிஸ்ட்னா இப்ப ராகவி நாங்கெல்லாம் வந்து we mostly do all this evangelist job. நாங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் நின்று எல்லாரையும் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். we will promote and we guide people, we help the people. அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈவெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மென்டர் பண்றதாகட்டும், இல்ல ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும், நாங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடி போய் நிற்போம். என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து ப்ராப்ளி சொல்லப்போனா ஐ திங்க் ராகவி ஷுட் நோ லாட், we get a nice coffee and tea and chit chat with people will come. That's what the expectation from evangelists. Mostly, that's the term to be. Some people evangelists are get paid, but எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல, ராகவி கிட்ட கேட்கிறேன் நான் whether she got anything before. And then டார்கெட் மார்க்கெட், ரைட்? ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணும்போது எங்க நம்ம போகணும், வெதர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஏஜ் குரூப் பேஸ்ட் ஆர் ஜெண்டர் பேஸ்ட், வந்து இது வந்து 15 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க யூஸ் பண்ணலாமா, இல்ல 15 to 30 வயசா, இல்ல 30 to 50 வயசு உள்ளவங்களா, இல்ல மெயில் ஆர் ஃபீமேல் ப்ரொஃபஷனல், both gender or professional people or middle class. எப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ளூ கலர் ஆப் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா, ப்ளூ கலர் ஆப், ஐ திங்க் ப்ளூ கலர் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல. ப்ளூ கலர் மீன்ஸ் பீப்புள் who work into facility, mostly service and ground job people. அவங்களோட ஆப் வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் ப்ரொமோட் டு எவ்ரி ஒன், யூ கேன் ப்ரொவைட் டு ப்ரொமோஷன். பட் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும், அப்போ அந்த செக்மெண்ட் எங்க இருக்கு, அது எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும், whether they can understand the app download, அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரியுமா அதெல்லாம். So you have to target the market, your customer and everything. So that target market word is very specifically important to any investor or your own team members to know. ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணும்போது he should know எதுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றோம். அது தெரியாம ஒருத்தவங்க பில்ட் பண்ணாங்கன்னா then they not going successful very much. Second, இந்த டார்கெட் மார்க்கெட் டு ட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் அப்படின்வாங்க. இல்லைன்னா நிறைய பேர் கேட்குற முக்கியமான கேள்வி, வாட்ஸ் அ ட்ராக்ஷன் இங்க வந்து ஷோ இன் 3 months ஆஃப்டர் லான்ச் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அதாவது ப்ராடக்ட் ஒரு ஆப் வெளில இட்டு அந்த வெளியில லான்ச் பண்ண டைம்ல இருந்து எவ்வளவு டவுன்லோட்ஸ், எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ண வைக்க போறீங்க. ஓகே, இப்போ நம்பர்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, 3 மாசத்துல ஒரு 10,000 people will download. ஓகே, இந்த 10,000 downloadல எவ்வளவு பேர் ஆக்டிவ் யூசரா இருப்பாங்க. when you say active user, who use every day come to the app and use. ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்ப அதிகமான என்கேஜான ஆப் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம், அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆப். எவ்ரி ஒன் வில் பி தேர் எவ்ரி 15 minutes once. செகண்ட் ஃபேஸ்புக், and third I think mostly people use WhatsApp. That is always an engagement. So these are the app traction. Download மட்டும் இல்லாம யூசரோட ஆக்டிவ்னஸ் அதிகமா இருக்கும். You guys can think, right? So when you go through your own app, what the app you have downloaded and you kept it, you don't use every day book my show, you don't use every day go IBO or make my trip. So these all make sense of traction value to understand more. Inbound and outbound, inbound and outbound அப்படின்றது வந்து a very simple term, right? It's outbound which strongly you push outside and get the business app or a customer call from outbound. Inbound is nothing but you receive out and you reach, people reach to ask you a help, or people ask you what is your business or understand your sales or what you are doing it. இது வந்து lot of customer support னு சொல்லுவாங்க, but not inbound outbound என்ற word வந்து it is a pure marketing term. இது வந்து you will apply to the particular department and vertically how it works. Probably I can give an example. Inside sales, what is the inside sales? Inside sales nothing but you already have the customer information who might be willing the product to use or already using your product, some other existing product, but you can reach to them. For that they can change or like to adopt a new product or new variant. So அதெல்லாம் வந்து இன்பவுண்ட் அப்படின்னா இன்சைட் சேல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டி பேர் தான் இன்பவுண்ட். இட்ஸ் பேசிக்கலி an activity terminology. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். So நீங்க இதை வந்து when you build your entire team, you will ask whether the customer, you want to create a customer should be from database you're reaching to them, then it's inbound sales, like inside sales. Outbound, someone seeing it your website, பார்த்துட்டு வந்துட்டு கால் பண்ணிட்டு hey I want this, or you're getting someone inquiry, that's called outbound. So இது வந்து you guys can figure it out normally. I'll go to technology side. Technology sideல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ற வேர்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங், இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட், நவ் ஃபில் ஸ்டாக் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம். நிறைய பேருக்கு ஃபில் ஸ்டாக் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியாது, லைக் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும். தென் சர்வர் சைடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே, சர்வர் சைட்னா ஓகே, எல்லாருமே ரொம்ப பிரபலமான வார்த்தை AWS, அமேசான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். லாட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து they not use DigitalOcean, Azure or Google Clouds. We have some more tech stacks to be used on server side. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது வந்து சிம்பிள். இப்போ நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ சி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ் தான். ஸோ நான் அதனால கமெண்ட் ஆன் தட் பார்ட். ஸோ யூ கைஸ் நோ பெட்டர். பட்
in a technology, I will always suggest people to start with a light. Basically, if you're good, you want to build a product in a web base immediately, people always goes to PHP, and adhikapram people try to go with JS. People go with Node and Angular, or people nowadays use React also on the side of application building. So அந்த விஷயத்துல நீங்க அதான் யோசிக்கலாம். So uh, my knowledge towards the technology is very less because I've been in the site, but now of site I've brought and I have people to lead it, but I have some way to work on it. Probably in the Mudinja Paraga, I will share you an image with Raghavi. Probably she can spread to you guys. And the image you guys have detail of what is entrepreneurship terminology and what meant அப்படின்றது. இது எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் you guys can build a startup. ரொம்ப தெரிஞ்சாதான் build பண்றேன்னு சொல்ல விட தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா people come and give you a lot of gans like us to give you explanation on the base stuff. So அது ஒரு விஷயம். இப்போ we saw the base of building, understanding what is mean board of director of company formation, and we understood marketing, all this side, right? இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் மார்க்கெட்டிங்க்கும் நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்குது, டிசைன். டிசைன் அப்படின்றது ரொம்ப கீ எலிமெண்ட். If your product does not have the user interface or feasibility, if that design is not in a comfort zone, then it's going to be loose. நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படியே highlight pictures இருக்கும், very bright colors இருக்கும். We don't know where to find the options and features. Then people feel like get out of the app. But அதே மாதிரி if you see the difference, best app I can say Uber. Uber has been known for a best user interface app. ஒரு UI designer, அழகா சிம்பிளா ஸ்டார்ட் அண்ட் லேண்ட். If you go and see Ola, you guys will feel difficulties. Ola போயிட்டு பிக்கப் பாயிண்ட் போடணும், then drop பாயிண்ட் போடணும், then vehicle choose பண்ணணும், then like. But Uber will make more easier. So Uber known for a best. Even if you say in food, rather than Zomato, Swiggy get a best award because Swiggy, they have an amazing design team to think and come about. So design is very important. If you're going to build a product, it's more customer centric. Any age group want to use your product, then you should think about that. Other terms I already told, usability and feasibility, user interfaces, user experience. The user experience is something everyone look into it. Okay, if you give it to your mother, if she able to access the app, then you're successful. Give the same app to your nephew who is 10-year-old, and if he or she able to grab and understand things, then you're successful. In the ரெண்டு ஏஜ் குரூப்புக்கும் புரிஞ்சுனாலே we will able to know that your app is able to catch on your customer mindset. So என்னைக்குமே best session test with you always your friends, very close friends and family. They will give you very brutal honest feedback. எல்லாம் ஏன்னா honestly என்னெல்லாம் ஸோ பியூர் சொல்லுவாங்க இது என்னது இப்படி இருக்கு அப்படின்வாங்க. ஒரு சிம்பிள் டேர்ம், வேற பெட்டரா பண்ணலாமே, ஏன் இந்த கலர்ல இருக்கு. ஸோ ஆனஸ்டா நாங்க இன்னைக்கு தி இம்ப்ரூவைஸ்ட் வாட் இஸ் மீன் பிரசன்டேஷன் அப்படின்றது நாட் ஜஸ்ட் பிரசன்டிங் எனி ஸ்லைட்ஸ். How you presenting your an end product or a end activity to a world in the way it might be digital world, or it might be a application, or might be a website, but end of the presentation should be look great and you should feel engaged. இதை பெட்டரா சொல்லணும்னா பவுன்ஸ் ரேட். நிறைய பேருக்கு இந்த பவுன்ஸ் ரேட் நான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், ரைட்? இப்போ ஒரு வெப்சைட்ல போய் விசிட் பண்றோம், within 30 seconds if you're closing the website and moving to someone, then obviously you don't like it, then your bounce rate will be above 80. இப்போ இங்க யாராச்சும் இதுல லிசன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, you have a website on your own, if you see a bounce rate above 80%, then you guys have to look into it. If you have a bounce rate within 60 to 80, it's fine, but still need to improvise a lot. Anything less than 30, then you guys are doing good, but you can still bring it to around 8% you can bring it down. So in the bounce rate it will tell you exactly for a web that how people are like to interact. இது டிசைன் மட்டும் சொல்ல முடியாது, கண்டென்ட்டா இருக்கணும், அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும், இல்லைன்னா people never like to spend time on that. So எனக்கு this all I know what much about. இதான் பேசிக். இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதை விட அதிகமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it would be too loaded. Probably if you guys want to know, you guys can ping me in LinkedIn, Nelson or Sanjay, you find Raghavi kitaka dharama. If you have anything to ask, I'm happy to assist you guys. I think open for Q&A is something where I'm happy to answer any crazy gossip question. Great. I'd like to have your LinkedIn ID as well so that I can share to the people.
And we are up for the questions. If you wanted to ask any questions, you can ask people. And I'll ask my own questions, like as usual, rapid fire. So, number one, what's your favorite book? Steve Jobs, I love his biography. I'm crazy about it. Great. And why do you like it? The reason why I like ஒரு எந்தவித ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாம ஒரு சின்ன ஒரு டைப்போகிராஃபி அப்படின்ற விஷயம் பிடிச்சு அந்த இதுல வந்து he went and learned and he didn't want to build a technology, he want build an interface where people love to learn. அதே டைம்ல தான் உருவாக்கின ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து 30 வயசுல அதே நிறுவனத்தின் போராட்டத்தால கிக்ட் அவுட். அந்த கிக்ட் அவுட் ஆகும்போது ஒரு வலியும் ஒரு பெயின் இருக்கும். ஏன்னா அந்த டைம்ல ஆப்பிள் வாஸ் பீன் ஆக்சுவலி செட்டிலிங் டவுன். ஆனா அதே நிறுவனத்துல மறுபடியும் 2 இனோவேஷன் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாரு, நெக்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் he made people turn around him, pixel everything, and that's how when the same people kicked out and called him, he come back, then he showed the strength, the power. ஒரு entrepreneur வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்க முடியத்துல வந்து மறுபடியும் தன்னால ஒரு இனோவேஷன் பண்ண முடியும் காட்டுனது ஸ்டீவ் ஜாப் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. That's the spirit which I see because I don't see much people. அதற்கு அடுத்துன்னு பார்த்தா I love Elon Musk. 10 years failure, critics, gossip, today $200 billion, no one can do anything. So இன்னைக்கு இந்தியால வந்து ரத்தன் டாடா எப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டு because he don't build or manufacture anything into tobacco or alcohol. He is a man built an organization. அவருக்கு அதே மாதிரி இந்தியால I respect ரத்தன் டாடா a lot, much than anyone else. Same way, Steve and Elon is something more to be tribute because they make the change. I believe in that much. In your entrepreneurial career, if you wanted to thank a person, who would you thank and why? என்னோட ஆண்டர்பிரினர் லைஃப்ல நான் தேங்க் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து என்னோட டேட். ஏன்னா எவ்ரி ஒன் அரௌண்ட் மீ திங்க் தட் ஐ மைட் ஃபெயில், ஸ்டில் ஐ ஃபெயில், பட் ஹி நெவர் கிவ் அப் ஆன் மீ. என்னோட ஒவ்வொரு விஷயமா தூக்கும்போது நிறைய இடங்கள் அவர் நிறைய அவமானப்படுறாங்க, என்ன உங்க பையன் எப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, பட் ஹி நெவர் கிவ் அப். பட் ஆண்டர்பிரினரா இன்னொரு ஒரு ஆண்டர்பிரினர் எனக்கு அப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஐ டெஃபினெட்லி ஹேவ் 4-5 people. I can't stop with one people. கண்டிப்பா அதுல வந்து முக்கியமா ஐ ஹாவ் டு சே சிகே சார். 2018 வந்து நான் ஃபேம் ஆரம்பிச்ச டைம்ல வந்து ஹி கிவன் மீ a ப்ராஜெக்ட், என்ன நீங்க சென்னையில பண்ணி தடா பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்தாரு நம்பிக்கையா. ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தா ஐடிசி ஃபார்மர் சிஇஓ சுஷ்மா ராஜகோபாலன் மேம், இவங்க அப்புறமேட்டு ராஜு அப்படின்னு எங்களோட ஒரு விஸ்வநாத் சொல்லுவோம், ஒரு விஸ்வநாத், அவர் வந்து எங்களோட மென்டர். அப்புறம் சரவணமணி, தென் வி ஹாவ் அனூப் என்னோட மென்டர் அண்ட் கார்டியன் சொல்லலாம். தென் ஐ ஹாவ் ரொனால்ட். இந்த ஒரு 5-6 பேர் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில வந்து ரொம்பவே இருக்காங்க, இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் they never expected anything back from me. That's what you get the people who really meant to push out. இதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திகேயன் என்ஜி. he is also an entrepreneur but now working for a company. பட் ஒரு மதுரையில ஒரு தோழனா நான் வந்து அறிமுகமாகும் போது ஒரு நண்பன் ஆரம்பிச்ச டைம்ல எனக்கு இந்த கஷ்டங்கள் டைம் வந்து he used to feed me also. அந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் இன்னைக்கு லைஃப்ல இருக்கான் என் கூட. So these are the people I always have to be thankful ever, probably to carry forward in life. Great. And after that, being in Thai 3 city, like அங்க இருந்த entrepreneurial journey-க்கு எது ஒரு வழி வகுத்ததுன்னு சொல்லலாம். Like exposure in that area will be really like less when compared to the other area. So I just wanted to ask, what made you think of entrepreneurship and being in Thai 3 city? எனக்கு எப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து when I doing my college days I used to work. நான் காலேஜ் போயிட்டு நான் வேலை பார்த்துருந்தேன். So I was working for Hutch. I don't know நிறைய பேர் ஹச் தெரியுமான்னு தெரியல. அந்த டைம்ல அந்த மியூசிக் ரொம்ப பாப்புலர். பிபேல இருந்து ஹச்சா மாறும்போது I was used to work morning, then I go to college afternoon. Then எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும், அது கத்துக்கணும்னு ஆசை. நான் வந்து வேலை பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து I want to learn things but I don't want to work. I want to build something இருந்துச்சு. When college final yearல வந்து I built a small company in Madurai. பட் அகெயின் அந்த டைம்ல ரொம்ப வெரி வெரி நீஷ் டைம், ஒன்றும் தெரியாது. அதுல நிறைய ஃபெயிலியர், நிறைய பிரச்சனைகள் பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் யோசிச்சேன் என்னால் அவங்களுக்கு எது பிரச்சனை வரணும் அப்படின்னு. அந்த ஐ ஸ்டார்டட் டு மூவ் டு பெங்களூர். ஹானஸ்டா நான் பெங்களூர் அந்த டைம்ல வரும்போது என் கையில ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் கிடையாது, ரிலேஷன் அட்ரஸ் கிடையாது. 1 hour I sat in Majestic bus stand platform to figure out how to start my life from there, to find a place to stay, how to get feeded for next 2 months. Only had a small amount in my pocket. So வெறும் ஒரு தைரியம், கையில இருந்த சர்டிபிகேட் வந்து ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட், ஒரு தன்னம்பிக்கை, ஏதோ மாத்தி செஞ்சு காமிக்கணும்னு தோணுச்சு.
Even when I quit my Microsoft job, everyone said why no one can easily get ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து இப்படி 3 நிறுவனங்களை ஒர்க் பண்ணி even still every leadership team people knows my name. இன்னைக்கு VP Global Microsoft வந்து என்னோட பேர் சொன்னா தெரியும், அவருக்கு அந்த அளவுக்கு என்னோட ரெப்புடேஷன் இருக்கு. பட் எனக்கு என்ன தெரியல, ஐ கான் கிவ் அப், நெவர் கிவ் அப் அப்படின்ற வார்த்தை இட் சூட்ஸ் மீ அ லாட். ஐ கான் கிவ் அப். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் அபவுட் tier 3. ஐ திங்க் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க tier 3ல இருந்து, நான் என்னன்னு சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் வெளில தெரிஞ்சது கிடையாது. நம்ம பேட்மேன் முருகேசன் சார் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து எங்க இருந்து ஒரு லைஃபை மாத்த கொண்டு வந்தவங்க தான். ஈவன் வேம்போ இருக்கட்டும், அவர்லாம் வந்து no way chance to build things. நான் அவர் ராஜேந்திரன் தனப்பெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அவங்களாம் பார்க்கும்போது நாங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ணணும். ஸோ we still learning it. Great. And any tips for biotechnology startups? Okay, so biotech வந்து இப்ப நல்லா இருக்கு. ஹானஸ்டா வந்து I think you guys need to take a step forward. Again is we need, right, pandemic, COVID, அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு உண்மையிலே ஹெல்ப் பண்ணது Serum Institute, first biotech India company who can make different. We need to come with a lot of antibiotics and prepare ourselves. இன்னைக்கு வந்து biotech வந்து எல்லா கவர்மெண்டாலையும் ப்ரொமோட் பண்றாங்க. There are a lot of grant, lot of fund. If we guys really want to take a biotech, my best suggestion, come to Bangalore, meet Kiran Masundar person. But again, corporate ideas சொல்லக்கூடாது, but அவங்க கிட்ட வந்து you can understand how she built a company. So my best suggestion is going to be better. And that's what you think. Great. And what do you think about the education system in India? Like, what do you think? Actually, do you think are they providing good knowledge to the students, or like are they creating the same kind of people, conventional careers? Honestly, வந்து Indian education is still, it's a bad worst. Honestly, வந்து I will say that I will not have any problem. The reason is, இன்னைக்கு ராகவி நான் படிச்சது நீ கண்டிப்பா வந்து எங்க அக்கா இன்ஜினியரிங் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எங்க அக்கா படிச்சது கண்டிப்பா யூ மைட் பி கிராஸ்ட் அவுட். சேம் மேக்ஸ் 3, மேக்ஸ் 2, MA 2, MA 3, ப்ராபபிலிட்டி ட்யூனிங், ஆல் தி சேம் திங் யூ கைஸ் லேர்ன்ட். ஒரு இன்ஜினியரிங்ல வந்து யூ கைஸ் ஆர் கமிங் ஜஸ்ட் லேர்னிங் தி சேம் திங் அண்ட் க்ரோயிங் அப். இதுல ஹெல்ப்பே பண்ணாது. இப்ப இதுல ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்லலாம்ல, இப்ப காலேஜ்ல வந்து 8 லட்சம் ஃபீஸ் கட்டி நம்ம படிக்க தயாரா இருக்கும் 4 வருஷம். ஆனா ஒன்னும் கத்துக்க போறதே கிடையாது. 0ல தான் வெளில வருவோம். பிளேஸ்மெண்ட் வேணா கிடைக்கும், வேணா ஸ்டார்டிங் 3-4 lakhs கிடைக்கும். ஆனா அதே இது வந்து ஒரு 2 வருஷம் படிக்க வச்சுட்டு 2 வருஷம் கம்பெனி தான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும். 6 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப், 6 மாசம் காலேஜ்ல வச்ச அந்த 6 மாசம் போய் ஒருத்தர் வேலை பார்க்கும்போது நம்ம யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அந்த எப்ப மாறுதோ, நான் லேர்ன் பண்ண போறேன், நான் க்ரோ பண்ண போறேன், அப்ப அதுக்கு நான் போகணும். எனி இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் லேர்னிங், பிகாஸ் until unless you feel yourself you are skilled, you are not. ஆனா காலேஜ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா படிச்சாகணும், கண்டிப்பா பதினஞ்சு எடுக்கணும், அரியர் வைக்கணும், பயம் இருக்கும். So Indian education is building just producing not beggars. I can say like they're just providing robots. They're making people to fit for 9 to 6 life, and it's good. Do you think everyone can't be entrepreneur? how do you think they can bring in or integrate with the innovation? Like, there are so much of institutions out there who wanted to help the students as well. Like there are around 6 to 7 institutions who have tied up with us, who really wants to support the students. How do you think the institutions can connect or integrate the innovation for the students? So how do you think that is possible, according to you? ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு அழகான விஷயம் சொல்லலாம். ஐம் பில்டிங் அ ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃபையும் மாற்றும். இல்லை காலேஜஸ்க்குமே இது வந்து நாங்கள் பிளானிங் டு டாக் டு காலேஜ் டைரக்ட்லி. அந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து ரொம்ப இப்போ பாப்புலராக யூஸ் பண்ற தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு மாசமா பாப்புலரான நேம் சொல்லலாம், மாஸ்டர் கனெக்ட்ஸ். ஸோ மாஸ்டர்ஸ் படத்தோட சொல்லலாம். மாஸ்டர் கனெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பெட்டர் தென் லிங்க்டின். அதாவது லிங்க்டின்ல இப்ப ராகவி வந்து எனக்கு கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஐ நோ ராகவி as a startup brand, I know her seen in a lot of places, so I can talk to her, I like to talk. பட் அதே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு டாடா சிஎம் ஓட்ட பேசணும், நான் வந்து I want to talk to him, I want to understand அப்படின்னா, இந்த பிளாட்ஃபார்ம் going to help them. They will get first 15 minutes to talk to any mentor, and they will, if they like the particular mentee or a person, then they will give the guidance for them through the platform. And we are building the end product going to complete by mid what we are expecting. So in the product வந்து நான் காலேஜ்ல பேசலாம் இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா, institution will can partner with this product, they can take to the students, they can spend with real time expertise. இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லா வித மென்டர் இருப்பாங்க, பயோடெக், சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், everyone will be there. HCL MD இதுல இருக்கார், XHL MD. So
இது வந்து எங்களோட ஒரு கனவு, என்னோட கனவு. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு காலேஜ்ல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, யூ வில் நெவர் கெட் த மார்க்கெட் ஆர் ரியல் டைம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ people who built it. ஸோ அந்த இனோவேஷன் வந்து நாங்கள் இதுவுமே பண்ணலான்னு இருக்கோம். ரெண்டாவது, as a fame as an entrepreneur வந்து I am happy to associate with you to create an a kind of a framework where we can help a lot of students not just building their career but building a right set of ecosystem in across India. So I am hope for that because எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம். ஏன்னா I love to work with students. I don't know why because அந்த டைம்ல நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது என்ன நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து இது பண்ணாங்க. பட் எனக்கு அது எவ்வளவு பேருக்கு இப்ப கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. I'm not sure, but I'm willing to do much. I'm trying to build that unicorns between the people around me. That's what I'm saying. Great. And tell about your first experience. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். என்னோட இன்டர்வியூ வந்து 2 ஹெச்ஆர், ஒரு ஹெச்ஆருக்கு வந்து எனக்கு பிடிக்கல, ஒரு ஹெச்ஆருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 2 பேர் வந்து எதுக்கு அவனை எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு, இல்ல அவன் ஆக்டிவா இருக்கான் அப்படின்ட்டு. அந்த டைம் நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஆனும் பெருசா இல்லை, நம்மலாம் தமிழ் வேற, அதுவும் ஐயோ ஸ்கூல்ல எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நம்ம பேசினதே கிடையாது, சரித்திரமே கிடையாது. அங்க அது யூஎஸ் கம்பெனி, மெடிக்கல் பில்லிங் கம்பெனில போய் உட்காந்து இன்டர்வியூ குரூப் டிஸ்கஷன்ல பேசி சமாளிச்சு ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணும். தென் லைஃப் இஸ் வெண்ட். பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல், ரொம்ப பெயின்ஃபுல். ஏன்னா என்னோட 6-7 வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸ்ல இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நான் புல் பண்ணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நிறைய பேர் வந்து 80% பீப்புள் தாட் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி லைன். பட் அது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆற வரைக்கும் ஆன பிறகுமே என்னால வெளில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இட் வெண்ட் பிகாஸ் இட் பிகம் அ ஒயிட் லேபிள். பட் ஐம் ஹாப்பி. ஆனா அட்லீஸ்ட் என்னால ஒரு விஷயத்தை காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கு தவிர it is so painful. Still I'm telling I'm still a failure. I'm happy to be say that I'm a failure because until unless I feel myself a point that I'm relaxed, I'm going to say I'm a failure. So experience is good, obviously. That's the smiley way to take. I can say. Okay. Then how about internship tips? Like they want you to share few internship tips with them so that so internship என்ன கேட்டிங்கன்னா எங்க நிறுவனத்துல ரொம்ப கிரிட்டிக்கான நிறுவனம் ஃபேம் எப்படின்னா we don't pay until unless we see the deliverable from the interns. ஏன் தெரியும்னா நான் ஒரு பூட் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, நான் ஒரு ஃபவுண்டர். இப்போ நான் ஒரு இன்டர்னுக்கு நான் பே பண்ணணும்னா அந்த இன்டர்ன் வந்து எனக்கு அந்த குவாலிட்டி டெலிவர் பண்ணணும், அந்த ரிசல்ட். எல்லாருக்குமே இன்டர்ன்ஷிப் போகும்போது நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்க தவிர அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல தான் பண்ண மைல் ஸ்டோன் யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஐ ஒர்க் அஸ் திஸ் பட் they can't tell what they achieved in the work. So எங்களோட என்ன கேட்டிங்கன்னா fame is very bad for that because we fire people when we didn't feel the work and we tell boss sorry, we are not a company running charity அப்படின்றது. ஏன்னா வந்து I don't want to give a wrong notion to any students because internship where you guys groom. honestly நான் சொல்றேன், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் என்னோட 12th ஹாலிடேல என்னோட அப்பாவோட ஹாஸ்பிட்டல் கம்பெனில போய் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, எங்க அப்பா அங்க பெரிய ஹெட் இருந்தாலும் அந்த நான் போன டிபார்ட்மெண்ட் வேற டிபார்ட்மெண்ட். the manager asked me to find all the waste around the floor and put it in dustbin. ஆனா அந்த ஒரு 3 மாசம் நான் ஒர்க் பண்ணேன், நான் அச்சீவ் பண்ணேன் கோல்ஸ். நான் பார்ட் ஆஃப் என்ஜிஓ ஆபரேஷன் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஐ பின் ஒர்க்கிங் ஆன். ஸோ என்ன நீங்க கேட்டீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் மஸ்ட் கைஸ். நீங்க கத்துக்கிட்டு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு பி ப்ரொடக்டிவிட்டி, கண்டிப்பா எந்த ஒரு கம்பெனியுமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பூஸ்ட் அப் கொடுப்பான். இஃப் யூ வாண்ட் மணி இன்டர்ன்ஷிப், பெய்ட் இன்டர்ன்ஷிப், ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் உடான், யூ ஹாவ் வாட்ஃபிக்ஸ், யூ ஹாவ் ஃபிளிப்கார்ட், யூ ஹாவ் மிந்த்ரா, யூ ஹாவ் மியூசிக்மா, யூ கேன் கோ. பட் இஃப் யூ வாண்ட் ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களை மாதிரி நிறுவனம் தர முடியும். இன்னைக்கு என்னோட இன்டர்ன்ஸ் வந்து இப்ப நாங்க வெளியில அனுப்புனவங்க கேட்டீங்கன்னா they will give a bad critics. பட் உள்ள இருக்கவங்க சுதர்ஷன் சவனை கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு சவன் வந்து சுதர்ஷன் சவன் வந்து they have met all the leaders with me. என் கூட மீட்டிங் வந்து பெரிய கம்பெனிக்கு they met Harimenan, they met all the VPs in India. எல்லாரும் மீட் பண்ணோம் personal face to face. I introduced to them. I keep my team front line. I don't like to put my interns outside of it. And okay, and which year of engineering can I get internship and how? I will always suggest you guys should start from first year because when you're or a simple or example, I'll give a comedy. I just saw like seen yesterday or day before being LinkedIn. ஒரு 10 kids இருந்தாங்க. அந்த கிட்க்கு வந்து they given the civil coat protection vest dress and there was a senior guy sitting. What that meme was there? They are now 10 years. They're going to by 20, they become 10 years of experience. So in a getting now, you guys should start in first year. I am very proud to say I have an intern from IIT Bhubaneswar. I have people from IIT Mumbai. They're going college. She's second year and she works with us for a long time.
Every day she work and deliver the result. Amazing girl, Ritika. So we have people like that in interns with our company. So even though they pursue, they manage studies and deliver. And engineering first, second year lang kadiyadpa. If you want to go for third final year, then you guys will have to figure out a long time of life. And last question is like, what do you wanted to share to people? Like, students are இருக்கிறாங்க, different cultureல இருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு லைன். Take any opportunity come in your life. Don't fix because that you're getting something out of it. For your own will, for your own life, own growth, take it up. நான் ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு கேட்டால் கார்பரேட் லைஃபோ ஸ்டார்ட் அப் லைஃப் கேட்டால் நான் கார்பரேட் லைஃப் போயிட்டு தான் இங்கே வந்தேன். ஆனால் அது ஏன் நான் போனேன்னா எனக்கு அந்த டைமில் ஐ டென்ட் கெட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர், ஐ டோன்ட் காட் எனி பெனிஃபிட். பட் அதனால நான் வந்தேன். பட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து கார்பரேட் போறாங்க. பட் ஆனால் அவங்களோட லைஃப் அங்கே போகும்போது they feel like life is bad. என்னோட டீம்ல நிறைய பேர் had experience with Cognizant and TCS. They come and give me one feedback. I hate my life. I'm getting paid, but I'm not having my life peaceful. 6 வருஷம் 7 வருஷம் கழிச்சு தான் டீம் லீடர் ஆகிறாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நல்லா இருந்தால் யூ க்ரோ. ஸோ பர்சனலி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ சஜஷன், பிக் யுவர் ஓன் லைஃப் வித் யுவர் ஓன் ஓடும். டேக் 2 years of risk. என்ன கேட்டீங்கன்னா படிக்கிற டைம்ல 2 வருஷம் படிச்சு முடிச்ச 2 வருஷம் யூ ஹேவ் டு டேக் அ ரிஸ்க். Go for it. You fail, good. You will be still 24, right? So you don't fail in 35. I think if you go just turn back and see any of your brother, cousins, elders, or even our parents, they had that moment because they were unable to take because they had some responsibility. For now, all for us, நமக்கு அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. அந்த இதை நம்ம எடுக்கலாம். எனக்கு கேட்டா that you should do everyone. And we are happy to, if you want to take a goal-based internship, you guys can connect with Ragavi. She can help you us with us. We are building now expanding. We are planning to go with Australia and also UAE and India. We are planning to go with Chennai, and we are planning to work from remote for this next 8 months also. So you guys can want to have fun, you want to grow, learn, you guys come with us. You guys can talk to me every day. So the one good thing about Fame, that CEO talks every day and we have a connection with the team. So you guys will have a lot of fun, enjoyment. That's what I can give you guys, a good word. Yeah. Great then. Thank you so much. It has been a great time spending with you, and thank you so much for accepting. As again, I told, none of us speakers are getting money, and like apart from money, they have been working. The NT team has been working on the creators and stuff for the entire past 1 week, and they were really great. And thank you so much. Thank you so much. I think you should thank to one person called Jayant, our video editor. Honestly, or 2 weeks munadi he met with accident. His hand got fractured. Oh my God. Right hand. With left hand, he done all the video for you guys. He promised and he delivered. I don't know how, but he made it happening. So I'd like to see him. I'd like to see him, and I'd like to see him and thank him in front of everyone, because he deserves more than that. Thank you so much. So this is a family again, right? That's what we feel, Raghavi. We want to build that. Whether even have a differentiation in the what we are building, but as a end you goal, should have actually told that to me. I feel so guilty after it. Okay. Thank you so much. Anyways, like I'd like to get into call after this. Like we'll have a discussion though. And sure. Thank you so much for attending the session. And Tanguvel sir is here. So I'd like to welcome him. And before that, thank you so much. And sir, before introducing you, I'd like to ask the students to add the attendance for this session, so that we can monitor the attendance as well. We have the monitors to monitor the attendance as well. So make sure that you add your attendance with your ID number as well as college and your name, so that we can easily look for the people. So I'd like to welcome Tangavel sir over here with a video. Yeah. Startup Culture presents Let's Start Up. It's our immense pleasure to introduce our speaker to this event. Mr. Tangavel Puhal, co-founder and CEO at Best Ad Agency Private Limited. An author, entrepreneur, business and growth consultant,
sales growth specialist who help people to scale up their business and brand through consulting and execution. He always goes with the core principle saying, helping others grow is the only way to grow. He believes that growth of a business depends upon understanding the market, improving the skills, and building the team stronger. His new venture has vision of inspiring, motivating, and growing people towards their dream, passion, craft, and career for a happy and successful life. We welcome you. Hello. Hello. Thank you so much for joining. Hello. Hi. Hi, sir. How are you? So, Thank you. wow, Thank you. you are Thank really you. busy, and Yeah, doing I'm great. sorry that we made you to do the session from the car itself. I'm really sorry It's about it's it. it's okay. It's okay. It's okay. Uh, It's my pleasure, and it always adds more energy whenever I interact with students. So that's why I always schedule accordingly. And thank you, Rocky, for thank you so arranging all this great sessions. Thank you so much for inspiring so many students, even at this very young age. Actually, you are seeding the essence. Thank you so much. Thank you Yeah. so much. So, thank you so So much am I for audible? joining. Am I Your audible? voice is kind of breaking. Any possibility that we Just can a connect through the headphones or something so that we can hear it much more absolutely? yes. Just a second. Just a second. Yeah. Yep. Yeah. Yes, sir. Just a second. So I'd like to inform the team lead as well so that you can add the um, attendance in the column. So this is just a reminder for you to add your attendance as well. Yeah. Yes, sir. Yeah. Am I audible now? Hello. Yeah, you're audible, sir. You're audible. Okay. Yeah. Yeah. Hi. Yes, sir. So hi everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Okay. So actually you can use chat in terms of communicating with me. So this is a very special session to me. We are actually starting up our second office. So இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஜாயின் பண்ணோம். So this actually adds more energy to our vision. So let me introduce a little bit about myself. ஏன்னா எப்பவுமே யார்கிட்ட இருந்து கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். So I'm basically running two companies. One is called Best Advertising Agency, and it is a technology-based digital marketing and tech development firm. And another one is Tax Nadu. It is particularly for growing entrepreneurs and also for starters to start their company legally. And through that particular startup, we are trying to simplify this accounting and filing process. ஒரு company start பண்றதுல இருந்து GST registration. So இந்த மாதிரி ப்ராசஸும் I'm focusing on. So everyone is ready, Raghavi. Shall I start the session? Yeah, you can start. Actually, it's streaming on YouTube, so that we'll be getting Okay. the replies in YouTube's. Yeah, yeah, YouTube as Okay. well. No problem. Yeah. Yes. Okay. ஸோ என்னோட பேர் தங்கவேல். ஸோ மோஸ்ட்லி என்னோட செஷன்ஸ் வந்து தமிழ்ல தான் இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினா கூட திருநெல்வேலி ஸ்லாங்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் கோயிங் இன் தமிழ். ஸோ என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படின்னா லைக் இந்த ஆஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் லைக் பேஷன் டு கம்பேஷன். ஸோ என்னோட ஹோல் ஜேர்னியோட ஹோல் பர்பஸ் விஷன் எல்லாமே வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல நடந்தது தான். ஸோ டியூரிங் மை காலேஜ் டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி 2012-13 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல வந்துட்டு என்னோட செகண்ட் சிஸ்டரோட மேரேஜ்க்காக ஐம் கோயிங் டு இன்வைட் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஃபாதர் வந்து செட் மை நேட்டிவ் இஸ் திருநெல்வேலி. என்னோட ஃபாதர் திருச்செந்தூர்ல சின்னதா மில் வச்சிருந்தாங்க. ஹி பாஸ்ட் அவே வென் வாஸ் வெரி யங் அட் 2 or 3 years old. சின்ன வயசுல இருக்கும்போது தவறிட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு அந்த பெரிய இம்பாக்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ 2012-13 என்னோட சிஸ்டர் வெட்டிங்காக ஒவ்வொருத்தரையா நான் இன்வைட் பண்றதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ ஒரு ஒன் ஆஃப் த அங்கிள் வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ண போகும்போது நெல்லையப்பர் கோயில் அந்த பிரகாரத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போதான் வந்து ஆக்சுவலி என்னோட அங்கிள் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாரு. தட் ஆக்சுவலி சேஞ்ச்டு மை ஹோல் லைஃப். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா,
என் ஃபாதர் வந்து ஒரு பஞ்சு ஐ மீன் இந்த காட்டன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தாரு. அப்போ வந்து அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பேஷன் அவரோட ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு தான் ஹி ஸ்டார்டட் இந்த ரைஸ் மில்லே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, பிசினஸா ஸ்டார்ட் பண்ணுன்ட்டு. On the last day of his death, he actually died in an bus accident. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் பத்தி ரீகால் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாருன்னா, அந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மில்லுக்காக ஏதோ ஒரு சின்ன பார்ட்ஸ் வாங்குறதுக்காக தான் போயிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ லிட்ரலி மை அங்கிள் கிரைடு. என்ன சொன்னாருன்னா, டியூரிங் அவர் ஆண்டர்பனரா ஆகும்போது, அப்போ அந்த ஆண்டர்பனர் வேர்ட் எல்லாம் தெரியாது. ஹி வாஸ் சேயிங் அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து நாங்க யாருமே பெரிய ஹெல்ப் பண்ணல. ஈவன் இந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்குமே வந்து நாங்க பெருசா எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணல. ஆஃப்டர் வென் ஹி பாஸ்ட் அவே அப்பதான் அவரோட எவ்வளவு பீப்புளை இம்பாக்ட் பண்ணிருக்காங்க, நியர்பைல எவ்வளவு பீப்புளை இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அங்கிள் சொன்னாரு. தட் இஸ் த டே ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட்லி ஷேட்டர்ட் மை ஆல் ஆஃப் மை ஈகோ. என்னோட விஷன் எல்லாமே அது வரைக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. இட் வாஸ் லைக் எனக்கு வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும். தட்ஸ் வை ஐ டுக் பயோடெக்னாலஜி. ஐ ஹவ் டன் சம் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஆன் ஆன்டிபாடிஸ் பேஸ் பண்ணி இதுவும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் என்னோட விஷன் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன்லாம் இருந்தது. தட் இஸ் த டே ஐ டிசைடட் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு பிஸ்னஸ். எனக்கு அப்போ ஆண்டர்பனரோட ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது. ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ த மீனிங். அப்போ நான் டிசைட் பண்ணது என்னன்னா, நிறைய சிறு குறுந்தொழில், அதாவது குடிசை தொழில் மாதிரி. ஏன்னா என்னோட நாலேஜ் அப்போ பிசினஸ்னா அதுதான். ஸோ குடிசை தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பிசினஸ் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஐ மீன் அவங்க பிசினஸ்க்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதா என்னோட பெரிய ட்ரீமா இருந்தது. ஸோ that day I decided I want to get into business அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணேன். அண்ட் டியூரிங் மை காலேஜ் டேஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இன்டு கேட்டரிங் பாயா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் ஐ வாஸ் என்னோட எஜுகேஷனும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் மூலமா. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் கெட்டிங் இன்டு an MNC. ஒரு எம்என்சில தான் ஜாயின் பண்றேன் as an ad ஆப்ரேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டா. ஸோ ஜாயின் பண்ணி 6 மாசத்துல தான் தெரியுது கம்பெனி பெருசு, பயங்கரமா மெயின் லொகேஷன்ல இருக்கு, ரொம்ப போஷான பிளேஸ். ஜாப் வாஸ் ரியலி கூல். பாக்குறதுக்கு வெளியில இருந்து பார்க்க செம்ம கூலா இருக்கும். பட் 6 months கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா டே டு டே என்னோட ஜாப் எல்லாமே வந்து எக்ஸல்ல தான் இருக்கும். ஐ லுக் லைக் ஒரு ஐடி கை மாதிரி இருப்பேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னோட ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல்ல தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வென் ஆஃப்டர் 6 months ஐ டிசைடட் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ஐ ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் ஜாப் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ அப்போதான் எனக்கு என்ன ரியலைஸ் ஆச்சுன்னா, சின்ன கம்பெனில தான் வந்து நம்மளோட லேர்னிங் நிறைய இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ குவிட் தட் எம்என்சி. அப்புறம் ஒரு சின்ன அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சில ஐ ஸ்டார்டட் அஸ் அ சேல்ஸ் பர்சன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் மை ஹோல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி ஸ்டார்டட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல தான் டியூரிங் அந்த சேல்ஸ் பர்சனா ஒரு ஆட் ஏஜென்சில ஒர்க் பண்ணும் போதுதான் ஐ ரியலைஸ்ட் எப்படிலாம் வந்து பிசினஸ் பீப்புள் வந்து புது புது ஐடியாஸ் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சில எவ்ரிடே வி கவுண்டர் வித் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த அந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு அப்பதான் கிடைச்சது. ஸோ டியூரிங் தட் ஜேர்னி ஐ டிசைடட் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் getting into own business அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started best advertising agency. The best part was when I was completely transforming my passion to compassion. அது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா, டியூரிங் திஸ் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் சீன் மோர் சக்சஸ். ஷார்ட் டேர்ம்ல சக்சஸ் ஆன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்திருக்கேன், ஷார்ட் டேர்ம்ல நிறைய ஃபெயிலியர் ஆன ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் அ பேட்டர்ன். எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும் எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ அது பார்த்ததுதான் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. ஏன்னா சக்சஸ் ஆகுறவங்களுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகுறவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ டிசைடட் ஓகே லெட்ஸ் இந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபர்தரா வர கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஐ வில் சே தோஸ் பேட்டர்ன்ஸ். இட் வில் பி ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஷார்ட் டேர்ம்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆனவங்க, நல்ல எஸ்டபிளைஸ்டா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா whenever they launch a product they launch by need or research. எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனியோ இல்லைன்னா நல்ல எஸ்டபிளைஸ்டான கம்பெனியோ ஒரு புது ப்ராடக்டோ இல்ல சர்வீஸோ வந்து லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல என்ன
தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய டைம், நிறைய எஃபோர்ட், நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் லான்ச் பண்றாங்க. பட் வெனெவர் க்ரோயிங் கம்பெனிஸ், நம்மலாம் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா, நமக்கு எந்த இண்டஸ்ட்ரியில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ, இல்லைன்னா நமக்கு என்ன சர்வீஸ் பிடிக்குமோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி மைண்ட் ப்ளோயிங். ஏன்னா நான் மீட் பண்ண எல்லா நியூ படிஸும் பார்த்திருக்கேன், சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளும் பார்த்திருக்கேன், ஸ்டாக்னெண்டா ரொம்ப வருஷமா ஒரே லெவல்ல பிசினஸ் பண்றவங்களையும் பார்த்திருக்கேன். ஐ ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் திஸ் பேட்டர்ன். அண்ட் தென் செகண்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, தே ஹேவ் அ மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நீங்க ப்ராடக்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் பின்னாடி ஓடுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன். வெனவர் நியூ கஸ்டமர் வராங்கன்னா அவங்க பின்னாடி போவாங்க. ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் வந்து எவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்காது. பட் வேற சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ்ல தே ஹாவ் அ புல்லிங் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம். மாசம் மாசம் அவங்கள தேடி கஸ்டமர்ஸ் எப்படி அட்ராக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க, மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே, இந்த இடத்துல மார்க்கெட் பண்ணும், அது எல்லாமே நான் பிரீஃபா ஃபர்தரா சொல்றேன். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு பிடிச்ச, எனக்கு ரொம்ப பர்சனலி ஐ லவ் சேல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ என்ன ரீசனா, ஒரு கம்பெனியோட ஃபேட்டே மாத்தக்கூடியது இந்த சேல்ஸ் சிஸ்டம் தான். பட் மோஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்ட வாட் இஸ் யுவர் சேல்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தே டோன்ட் ஹேவ் ஒன் ஆக்சுவலி. Sometimes accidentally the sales was happening and the business was growing. So நிறைய growing businessல வந்து அவங்களுக்கு சேல்ஸ் சிஸ்டமே கிடையாது. லீட் வரும், வர லீடு கிட்ட இல்ல ப்ராஸ்பெக்ட் கிட்ட பேசுவாங்க, ஏதாவது கன்வெர்ட் ஆனா உண்டு. சம்டைம்ஸ் இட் வில் கெட் கன்வெர்ட் இன்டு பிசினஸ், சம்டைம்ஸ் இட் won't. அண்ட் தென் வேற அப்படியே கான்ட்ராஸ்டா இந்த சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் கிட்ட தே ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் சேல்ஸ் சைக்கிள். ஒரு புதுசா ஒரு பர்சன் உள்ள வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும், அதே மாதிரி ஒன்ஸ் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தே வில் பி ஹேவிங் அ சைக்கிள். ஓகே, இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராங்க, இவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, செகண்ட் டைம் ஃபாலோ பண்ண போறோம், இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி தே ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் சேல்ஸ் சைக்கிள். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, வெதர் அவங்க பேஷனா பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்தையே சிஸ்டம்ஸ் மூலமா தே ஆர் மேக்கிங், ஐ மீன் ஒரு கம்ப்ளீட் எக்கோ சிஸ்டம் உருவாக்குறாங்க. நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் சிஸ்டம், மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் சேல்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகா ஷார்ட் டேர்ம்லயும் எந்த கம்பெனியால உள்ள வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுதோ அந்த கம்பெனியால வந்து ஈஸியா வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியுது. ஸோ ஐ ஹவ் லிட்டரலி சீன் தட். ஸோ தீஸ் த்ரீ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஸோ வேரெவர் ஐ கோ ஐ வில் மேக் ஷுர் இந்த சிஸ்டமும் சரி இந்த பேட்டர்ன்ஸும் சரி ஐ லவ் டு ஷேர் இட் டு பீப்புள். ஸோ இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், இது எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியில வேணாலும் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டைரக்டா உங்களுக்கு உங்க கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன்டு சேல்ஸ். ஸோ அந்த பேஷன் டு கம்பேஷன்ங்கிறது எங்க நடக்கும்னா இந்த சேல்ஸ் செக்மெண்ட்ல தான் அதிகமா நடக்கும். ஒய்? பிகாஸ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் யாரோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வி ஹவ் லெசர் சான்ஸ் டு see people. பட் whenever you are into the sales segment, உங்களுக்கு வந்து அதை லிட்டரலா உங்களால பார்க்க முடியும். ஹவு யுவர் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் இஸ் ஆக்சுவலி சேஞ்சிங் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த கஸ்டமர். அவங்களுக்கு அந்த லைஃப், அவங்களோட இதுக்கு வந்து எப்படி சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத லிட்டரலா இந்த சேல்ஸ்ல பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து மோர் தென் மோட்டிவேஷன், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் சம் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ தட் உங்க இதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ coming back to the story till 2012 அந்த இது MNC முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் as a சேல்ஸ் பர்சனா இது பண்றப்ப I didn't have a very bigger vision. ஸோ எனக்கு கிட்ட இருந்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது, என்ன பண்ண போறோங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது. தென் ஐ சர்ச் ஃபார் ரைட் மென்டார்ஸ். ஸோ மென்டார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ கான்ஃபரன்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ இந்த அளவுக்கு வெபினார்ஸ் கிடையாது, பட் யூடியூப் வீடியோஸ் ரெகுலரா இருக்கும், அது வாட்ச் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து என்னை நேஷனல் அச்சீவர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் யூஸ்வலி கண்டக்டட் பை சக்சஸ் கியான்ல நடத்துவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்டர்பிரனர் சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரைனர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு தே யூஸ் டு கிவ் ட்ரைனிங். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ட்ரைனிங்ல தான் வந்து ஐ மெட் மை மென்டர் ராஜீவ் தல்ரேஜா, CK குமரவேல் சார். ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் மை ஹோல்
அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டலா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு பிசினஸ்னா இப்படிதான் பண்ணுங்கிறத உடைச்சு தே ஆக்சுவலி அந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து ஃப்ரம் த ஸ்கிராச்ல இருந்து பில்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் பிசினஸ்னா இப்படிதான் பண்ணணும்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் பிலீவிங் இன் த சிஸ்டம். ஸோ அந்த சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணது எல்லாத்துக்குமே ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீம் அண்ட் தென் இந்த கம்ப்ளீட்லி லேர்னிங் அண்ட் ஃபெயிலிங் ஃபாஸ்டர். இந்த 3 ரூல் தான் ஃபண்டமெண்டலா என்கிட்ட இருந்துச்சு. அண்ட் தென் currently we are serving 100 plus clients in terms of technology and digital strategist best மூலமா சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we recently launched taxnado. so அதுல வந்து on an average we are planning 100 clients per month plan பண்ணிட்டு இருக்கோம். even within the last 15 days we acquired around 20 clients without any marketing at all. so இந்த particular transformation நடந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்ஸ் மூலமா தான். whenever we are following a particular system, be it உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சிஸ்டம், மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம், சேல்ஸ் சிஸ்டம், இது இப்படிதான் நடக்கணும்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அதுல நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். அது சரி பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு see 2x growth வித்தின் த ஷார்ட் டேர்ம்ல என்ன மாதிரியான வளர்ச்சிங்கிறது நம்மளால கண் கூட பார்க்க முடியும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸ், எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து வி லான்ச்ட் இன் நுங்கம்பாக்கம். அது வரைக்கும் வி வேர் இன் ஷேர்டு ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸ் நுங்கம்பாக்கம்ல லான்ச் பண்ணோம். தென் ரீசென்ட்லி டியூரிங் திஸ் எண்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஜான் எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் அந்த டைம்ல வந்து வி ஸ்டார்டட் a second office in Anna Nagar, particularly for this technology. And for TaxNado, one of my dream is to take people from Tirunelveli to Silicon Valley, acquire clients from Tirunelveli to Silicon Valley. ஸோ இதுதான் என்னோட மிகப்பெரிய ட்ரீமா இருந்தது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் இது. ஸோ அதனால ஐ பர்பஸ்லி ஹேட் என்னோட ஹப்பு வந்து திருநெல்வேலியில தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ்க்காகவே ஐ கெப்ட் த ஹெட் ஆஃபீஸ் தேர். ஸோ அங்கதான் வந்து ஒரு 20 people டீம் பில்ட் பண்ணிருக்கோம். கரண்ட்லி வி ஹேவ் அரௌண்ட் நியர்லி 10 people, 2 சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ 12 people இருக்காங்க. ஸோ எங்களோட ஹோல் விஷனே வந்து தூங்கும் போது சரி எந்திக்கும் போதே ஐ வில் சே திருநெல்வேலி டு சிலிகான் வேலி. திஸ் வில் பி மை ஒன்லி பேட்டர்ன். ஏன்னா எப்பவுமே நமக்கு வந்து பயங்கரமான ட்ரீம், எவ்வளவு பெரிய ட்ரீம் வச்சுட்டாலுமே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எமோஷனலா இருக்கோ அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பீடா நடக்கும். நம்ம டெக்னிக்கலி எவ்வளவு பெரிய ட்ரீம்ஸ் ஆனாலும் வச்சுக்கலாம், பட் சின்னதா வைக்கிற ட்ரீம்ஸ் விச் ஆர் மோர் எமோஷனல் டு யூ இல்ல. ஸோ அது வந்து எப்பவுமே வந்து இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அது அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்டமெண்டல் ட்ரீம் செட் பண்ணது இந்த சின்ன விஷயம் தான், திருநெல்வேலி டு சிலிகான் வேலி அப்படிங்கிறது. ஸோ வி ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் வி லிட்டரலி லான்ச் கம்பெனி இன் சிங்கப்பூர். இதோட ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் சிங்கப்பூர்ல லான்ச் பண்ணோம். ஸோ அதோட டீம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஃப்ரம் US, UK. இன்ன வரைக்கும் நாங்க நேர்லி மீட் பண்ணிக்கிட்டது கிடையாது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், பட் ஸ்டில் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி அண்ட் இட் இஸ் தேர். So we have clients across the country like Tata Motors la irundhu 3M, Dell, Universal, Nissan. So different segments la handle பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, let's get into this learning thing, because generally I always believe motivation is just to start the business. இல்லனா ஒரு இதுல தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு புஷ் ஸ்டார்ட்காக. பட் ஒரு மோட்டிவேஷன் தாண்டி எந்த விஷயம்லாம் நம்மளால ப்ராசஸ் ஓரியன்டா போக முடியுதோ அது எல்லாமே நம்மளால ஸ்பீடா பார்க்க முடியும், growth பார்க்க முடியும் நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்புவேன். ஸோ whenever I go in front of students, I always try to give them guidance rather than motivation, because என்னோட நிறைய motivation stories நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ I just want to remember this 3 things so that வந்து என்னன்னா எல்லா பார்ட் ஆஃப் பிசினஸ்லயுமே வந்து இது உங்களுக்கு செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொசிஷனிங், ஹவு பீப்புள் see you. ஸோ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற வரைக்கும் நீங்க எப்படி வேணா நினைச்சுக்கோங்க, நம்மளை பத்தி யார் என்ன நினைச்சாலும் கவலை இல்லை, அந்த மாதிரி நீங்க என்ன வேணா நினைச்சுக்கலாம். பட் வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு பிசினஸ், இந்த பொசிஷனிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மக்கள் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்க கம்பெனியை சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஹவு பீப்புள் see you, as simple as that. ஸோ இது சிம்பிளா 3 விதமா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் பொசிஷனிங், இதுதான் பர்சனல் பிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பர்சனல் பிராண்டுனா என்னன்னா, நீங்க ஒரு ரூம்ல இல்லாதப்ப, உங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து வெளியே வரீங்க, நீங்க இல்லாதப்போ உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க உங்களை பத்தி என்ன பேசுறாங்களோ அதுதான் பர்சனல் பிராண்ட். நம்மளை பத்தி கழுவி கழுவி ஊத்துறாங்க அப்படின்னா then that is something serious that we need to work on. But what is the value that we hold அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல,
ஸோ அதுதான் எங்க விஷயம். ஸோ பர்சனல் பிராண்டுங்கிறது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. உங்க க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல போயிட்டு என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு உங்க அம்மா கிட்ட, அப்பா கிட்ட, ஃபேமிலி கிட்ட, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, வெல்விஷர்ஸ் கிட்ட, கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன். எவ்ரி ஒன் வில் சே சம்திங் தட் ஆக்சுவலி அடோர் யூ. ஆமால, இது நம்மளும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பர்சனல் பிராண்டிங்ல. ஸோ 2 விதமா உங்களை பர்சனல் பிராண்டா நீங்க மாற முடியும். ஒண்ணு வந்து உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ். உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் இருக்குன்னா அந்த ஸ்கில் மூலமா யூ கேன் பிகம் அ பர்சனல் பிராண்ட். இல்ல உங்ககிட்ட ஏதாவது வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிஎட் இப்போ நீங்க காந்தியோ இல்ல ஹூவர் நீங்க நீங்க பாக்குற எல்லா பெரிய பெரிய லீடர்ஸும் ஸ்கில்ஸை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வேல்யூஸ் இருந்து இதை நான் செய்வேன், இதை நான் செய்ய மாட்டேன், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நான் நிற்பேங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் வாட் டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் பர்சனல் பிராண்ட். ஒண்ணு நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாலும் ஒரு பிராண்டா நீங்க மாற முடியும். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு வேல்யூஸ்க்காக நின்னாலும் யூ கேன் பிகம் அ பிராண்ட். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். திருநெல்வேலி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்ணாச்சி கடைன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் அண்ணாச்சி கடை? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து பலசரக்கு வாங்குற கடையை வந்து அண்ணாச்சி கடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த அண்ணாச்சி கடையில எப்படி பிசினஸ் நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதோட சீக்ரெட் வந்து இந்த பர்சனல் பிராண்டு தான். அந்த அண்ணாச்சிக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பீப்புள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ அங்கிருந்து ரெகுலரா அவருக்கு பிசினஸ் நடக்கும். ஜென்ரலா இப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு 3 தெருவுல ஒரு 3 ஸ்ட்ரீட்ல வந்து அவரோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு, அவரோட பிராண்ட் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கடை பேர்லாம் கூட தெரியாது, செகண்டரி. அந்த அண்ணாச்சி தான் நமக்கு பிராண்ட். அவரை வந்து எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுதோ அங்கிருந்து ரெகுலரா அவருக்கு வந்து பிசினஸ் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ அதே அண்ணாச்சி வந்து எனக்கு இன்னும் 10 தெருல இருந்து பிசினஸ் வரும்னு நினைச்சாருன்னா ஒரு 10 ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கு வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி, இல்லைன்னா வெட்டிங்க்கு நீங்க எடுக்கிற பேக்கேஜஸ்க்கு ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஏதாவது பர்டிகுலரா ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன். அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுன்ஸை அவங்க பிசினஸ் வந்து அப்படியே டபுள் பண்ண முடியும் அவங்களால. ஸோ நான் அதை பர்சனலாவும் பார்த்திருக்கேன். வெட்டிங் ஆர்டர் அப்படியே ஒரு 7th ஸ்ட்ரீட் 8th ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து தாண்டி வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஷாப்ல வாங்கிட்டு போவாங்க, இந்த ஆர்டர்ஸ் கொடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்த அண்ணாச்சி கடை உங்க ஏரியால இருக்க பலசரக்கு கடையில பிசினஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்க. ரெகுலரா அங்க யார் வாங்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்சனல் பிராண்ட். அந்த அண்ணாச்சிக்கே தெரியாது அவர் பர்சனல் பிராண்ட் தான் பண்ணிருக்காரு, பட் இட் வில் ஒர்க் அவுட். தென் 2வது பொசிஷனிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட் பொசிஷனிங் இருக்கு. நீங்க எந்த பிராண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கனாலும் மார்க்கெட்ல அது எப்படி இருக்கணுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். ஒய் யுவர் பிராண்ட் இஸ் தேர். 10 கடை மார்க்கெட்ல இருக்கு, பட் உங்க பிராண்ட் எதுக்காக அங்க இருக்கணுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். இதை சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம்னா whenever I say மசாலான்னு எடுத்துக்கலாமே. நான் மசாலான்னு சொல்றேன்னா டக்குன்னு உங்க மைண்ட்ல என்ன ஒரு யோசிச்சு பாருங்க. அதுவும் பர்டிகுலர்லி இன் தமிழ்நாடு இஃப் ஐ சே மசாலா அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் சொல்றேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் உங்க மைண்ட்ல வரும்? மோஸ்ட் பீப்புள் வில் சே ஆச்சி மசாலா, இல்லைன்னா சக்தி மசாலா இருக்கும். ஸோ மேக்சிமம் இந்த ஆச்சி மசாலா, சக்தி மசாலா. ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் பிராண்ட் பொசிஷனிங். ஸோ இந்த பிராண்ட் பொசிஷனிங் எப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு சீரியஸா உங்களால read the life story of Padma Singh Isaac, who is the founder of Aachi Masala. ஸோ ஆச்சி மசாலா அந்த அவரோட ஃபவுண்டரோட ஸ்டோரி படிச்சீங்கன்னா தெரியும். அவர் வந்து ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் உஜாலா ட்விங்கிள் ஸ்டார்னு சொல்லி உஜாலா வித்துட்டு இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் ஹி ஸ்டார்டட் செல்லிங் மசாலா. மசாலாவே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாருன்னா விமென் வந்து நியர்லி 1 hour ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண அதை ஃப்ரை பண்ணி இது பண்ணி 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அதை நம்ம ரெடிமேடா பண்ணா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட விஷன் தான், அந்த பிராண்ட் பொசிஷனிங் தான் வந்து இன்னும் வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கு. அவரு இப்ப கூட சொல்லுவாரு, அதாவது எப்படி ஒரு ஏரியால வந்து அந்த மசாலா ரீச் ஆயிருக்குன்னு பாப்பாருன்னா அந்த ஏரியால இருக்கிற மாநகராட்சி அந்த டஸ்ட்பின் அந்த குப்பை தொட்டி வந்து பாப்பாராம். வேற அங்க பார்க்கும்போது என்னன்னா அவருக்கு எவ்வளவு பாக்கெட்ஸ் காலியான பாக்கெட்ஸ் இருக்கோ அப்போ நினைச்சுப்பாரு, அப்பாடா நம்ம ஏரியா நம்ம இந்த பிராண்ட் வந்து இந்த ஏரியால நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணிப்பாராம். ஸோ பிராண்ட் பொசிஷனிங்கிறது அந்த ஃபவுண்டரோட விஷன். என் பிராண்ட் மார்க்கெட்ல எதுக்காக இருக்கணும்ங்கிற ஒய் வந்து கிளியரா இருக்கணும். ஸோ இன்ன வரைக்குமே நம்ம வந்து மேகின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் மேகி வாங்கிட்டு வாங்க, நூடுல்ஸுங்கிறது ப்ராடக்டோட பேரு, இன்னும் நம்ம மேகி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு தான் சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் ஜெராக்ஸ். ஜெராக்ஸுங்கிறது கம்பெனியோட பேரு, பட் இப்போ வரைக்குமே வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க அந்த மாதிரிதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வரைக்குமே. எங்க ஏரியால திருநெல்வேலியில இன்னும் வந்து ஜெராக்ஸ் ஷாப்னு தான் இருக்கும் பாதி இடத்துல. We don't know it is photocopy. Xerox is the name of the company. So this is how you build a brand. And இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு பிராண்டோட விஷன் இருக்கணுங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்டே டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா whenever you convert thisல you will add more values. நிறைய விஷயம் ஆட் பண்ணுவீங்க.
அப்புறம் பொசிஷனிங்ல மூணாவது விஷயம் வந்து ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் பொசிஷனிங். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் சீக்ரெட், அன்நோட்டிஸ்டு சீக்ரெட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை, எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஹவு மெனி பீப்புள் அவேர் ஆஃப் திஸ் வேர்டு, ஐ மீன் இந்த நேம் மோர் தாத்தா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மோர் தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் ஃபேமஸ் இன் சென்னை ஆக்சுவலி. ஸோ மோர் தாத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock 2 o'clock 3 o'clock வந்து திருவான்மியூர் சைடு மோர் விற்பார். அவரோட மோர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், பட் ஸ்டில் சென்னையில இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் மோர் தாத்தா இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் மோர் தான். பட் அதோட பொசிஷனிங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா பண்ணியிருப்பாரு. இது உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னா, வி ஆல்வேஸ் நோ வெனெவர் வி சே சிக்கன் வச்சுக்கோங்களேன், ஐம் சேயிங் ஃப்ரைடு சிக்கன், உங்க மைண்ட்ல வர்றது வந்து ஆப்வியஸ்லி கேஎஃப்சியா தான் இருக்கும் இல்லையா? அக்ரி? நான் ஃப்ரைடு சிக்கன் சொன்னாலே வந்து கேஎஃப்சி தான் மைண்ட்ல வரும். நீங்க கேஎஃப்சி சிக்கனோட மெனு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸியர். அதுதான் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியான வே, ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து ஈஸியா ஒரு ப்ராடக்ட பொசிஷன் பண்றதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம்னா அந்த கேஎஃப்சியோட மெனு கார்டு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து நிறைய மெனுஸ் வந்துடும். ஆனா ஏதாவது ஒரு சிக்கன்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பொசிஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ், உங்ககிட்ட நிறைய சர்வீஸோ ப்ராடக்ட்ஸோ ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, எப்படி இந்த மோர் தாத்தா அவர்கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தாலும் மோர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு பிராண்டா மாத்துறாரோ, இல்ல இந்த கேஎஃப்சி ஃப்ரைடு சிக்கனா இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட வந்து மாத்துறாங்களோ, நம்ம கிட்ட 10 சர்வீஸ் இருக்கலாம். நீங்க 10 சர்வீஸ்லயும் நான் டாப்ல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா we will lose this product positioning. பட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் 2 சர்வீசஸ் அப்படின்னாலே யூ வில் ஈஸிலி ரிமெம்பர் அண்ட் அட்டாச் டு திஸ் பர்டிகுலர் இந்த ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங், சர்வீஸ் பொசிஷனிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 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 இதுல இப்போ ஈவன் இந்த ஈவெண்ட்டே கூட பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் என் சர்க்கிள்ல வந்து சிவராகவி அப்படின்னாலே பீப்புள் நோ ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படிங்கிறதான் தெரியும். So it's a kind of vision. இது வந்து இட்ஸ் நாட் மார்க்கெட்டிங், யூ ஆர் டூயிங் மார்க்கெட்டிங்கிறது இல்ல, இட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி அவங்களோட விஷன் வந்து பீப்புள் கிட்ட ஈஸியா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் ரீசெண்டா பேசியிருக்கேன், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு whenever I think of this name ஸ்டார்ட் சிவராகவி அப்படின்னா சிவராகவி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். ஸோ ரீசென்ட்லி ஐ ஹேட் அ டாக் வித் தட். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம கிட்ட என்ன டேலண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம், என்ன ப்ராடக்ட் சர்வீசஸ் என்ன வேணாலும் நம்ம பொசஸ் பண்ணலாம். பட் அதுல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போதுதான் யூ வில் ஹாவ் யுவர் மார்க்கெட் ஃபாஸ்டர். நான் அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்போ இதே வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு பதிலாக பிசினஸ், ஸ்மால் பிசினஸ், மீடியம் பிசினஸ் அந்த மாதிரி செக்மெண்ட் பெருசா எடுக்கிறதும் பெரிய செக்மெண்ட்டும் இருக்கு. அதுல நீஷா போய் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்னு எடுக்கும்போது இட்ஸ் அ குட் திங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பொசிஷனிங்ல நீங்க 3 விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். ஒன்னு பர்சனல் பிராண்டிங் இல்ல பர்சனல் பொசிஷனிங், ரெண்டாவது வந்து பிராண்ட் பொசிஷனிங், மூணாவது வந்து ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங் ஆர் யூ கேன் கால் இட் அஸ் சர்வீஸ் பொசிஷனிங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ என்னோட கிளைண்ட்ஸுக்கு மேஜரா எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவோம்னா, since I'm into sales, I'm specialization in sales growth. Most of my clients never bargain. இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் வாங்குறதுக்குள்ள பெரிய தலைவலி. அதுக்கான ரீசன் வந்து என்னன்னா இந்த பொசிஷனிங் தான். அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. உங்க ப்ராடக்ட முதல்ல இருந்தே நீங்க வந்து ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு மீடியம் ப்ராடக்டோ இல்ல ஒரு ஆவரேஜோ இல்ல ஒரு ப்ரீமியமோ எது வேணா வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒன்னும் லோயஸ்டா இருங்க இல்லைன்னா ப்ரீமியமா இருங்க, எது வேணா இருங்க, பட் பி த பெஸ்ட். உங்க இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க கொடுக்கறதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ல இதுல பெஸ்டா இருந்தா மட்டும் தான் பீப்புள் நெவர் நெகோஷியேட் வித் யூ. நீங்க 10 ரூபாய்க்கு சாக்லேட் வித்தாலும் பீப்புள் வில் சே இதோட கம்மியா கிடைக்குதுன்னு தான் பேசுவாங்க. நீங்க அதே 1 lakh ரூபி சாக்லேட் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க துபாய் பேஸ்ட் மார்க்கெட்ல. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் யூ பொசிஷன் யுவர் செல்ஃப். தென் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து மார்க்கெட்டிங். So here comes the core secret of my whole learnings actually. So marketingல வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் மார்க்கெட் பொசிஷனிங். ஸோ மார்க்கெட் பொசிஷனிங்ல வந்து யூ ஷுட் டிஃபைன் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஜெனரலா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெட் ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இல்லையா? ரெட் ஓஷன்ங்கிறது என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற பிசினஸ் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் இருக்கு, நீங்களும் அதே பிசினஸ் மாடல் வச்சு ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா யுவர் இன் ரெட் ஓஷன். வேற ப்ளூ ஓஷன்னா அதே ஃபர்னிச்சர் ஷாப்பை இனோவேட்டிவா இ-காமர்ஸ்லயோ இல்ல இ-காமர்ஸ்லயே ஒரு 3D ஒரு அடிஷனல் ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் மார்க்கெட் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ப்ளூ ஓஷன். இது ஜெனரல் எல்லாருக்குமே தெரியும்.
பட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரெட் ஓஷன்ல இருக்கோமா ப்ளூ ஓஷன்ல இருக்குமாங்கிற கிளாரிட்டி நமக்கு தேவை. இஃப் வி ஆர் இன் ரெட் ஓஷன் அப்படின்னா அதுக்கான மார்க்கெட் பொசிஷனிங் நம்ம பண்ணணும். மார்க்கெட் பொசிஷனிங்னா எப்படின்னா, யூ கேன் பில்ட் இட் த்ரூ ஸ்டோரிஸ், பிராண்ட் ஸ்டோரிஸ் மூலமா தான் நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியும். இப்போ நாங்க ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க இந்த taxnadu.com அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் we are into ஃபைலிங் தான். மார்க்கெட்ல எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. டாக்ஸ் ஃபைலிங் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரெட் ஓஷன் மார்க்கெட் தான். பட் வாட் இஸ் த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வி ஹவ் கிரியேட்டட் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ் ஆர் பியூர்லி த்ரூ கன்சல்டிங். டைரக்டா போய் ஒரு கிளைண்ட்டை புல் பண்ணி இழுக்க மாட்டோம். வி give more consulting, more guidance for startups and growing companies. So அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா they will bring the next customer to us. முடிஞ்ச அளவுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவோம். வெதர் அந்த கிளைண்ட் எங்கிட்ட சர்வீஸ் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ. ரெண்டாவது இந்த மார்க்கெட் பொசிஷனிங்ல இஃப் பாசிபிள் என்னோட ப்ரொஃபைல் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். 2 days back I have posted the result. The 14 daysல வந்து without 1 rupee of investment we have nearly acquired 20 clients, particularly for the startup, purely through market positioning தான். ஸோ நீங்க ரெட் ஓஷனா ப்ளூ ஓஷனாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ரெட் ஓஷனா அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ரெடி பண்ண போறீங்க, ப்ளூ ஓஷனா அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ரெடி பண்ண போறீங்கன்னு தெளிவா இருக்கணும். அண்ட் தென் ரெண்டாவது மார்க்கெட் ப்ரியாரிட்டி. நான் இங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஆஸ்பைரிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு, இல்ல நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே சொல்ற விஷயம் இதுதான். மார்க்கெட்டிங் ப்ரியாரிட்டி இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். மார்க்கெட்டிங் ப்ரியாரிட்டின்னா என்னன்னா, உங்ககிட்ட 10 ப்ராடக்ட் இருக்கலாம், 500 ப்ராடக்ட் இருக்கலாம். பட் எந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல செல் ஆகுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னு சொல்றேன். மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வித்தின் 2 இயர்ஸ்லயோ 3 இயர்ஸ்லயோ ஃபண்டிங் இல்லாம ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க. ஃபண்டிங் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா கிடைக்கல அப்படின்னா ஈஸிலி அவங்களோட பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மார்க்கெட் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இந்த திருவிழால வந்து பலூன் விற்கிறவங்களை பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் ஜென்ரலா பலூன் செல் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. எந்த ஃபேமிலில எல்லாம் குழந்தைங்க இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட அதிகமா போய் செல் பண்ணுவாரு. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு அவருக்கு என்ன நம்பர் தெரிஞ்சிருக்குன்னா, நான் 10 ஃபேமிலியை ஜென்ரலா இருக்கிற ஃபேமிலியை பாக்குறதுக்கும் குழந்தைங்க இருக்கிற 5 ஃபேமிலியை பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு சேல் நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கு. அவருக்கு மார்க்கெட்டிங் ப்ரியாரிட்டி தெரியாது, பட் ஹி நோ த நம்பர். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பிசினஸ் பீப்புளுக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்களேன், வி ஸ்டார்டட் சர்வைவிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எப்பவுமே சொல்றது வந்து, கீழே இருந்து மேல வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 வருஷம் 3 வருஷம் நம்ம சர்வை பண்றதுதான் அங்க பெரிய விஷயம். சர்வை பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா தெரியும், we will definitely win அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ இட்ஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மார்க்கெட் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னா, குல்கி சர்பத்லயே இந்த குல்கி சர்பத் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஜெனரல் சர்பத் தான். ஆனா அந்த குல்கி சர்பத்ல பயங்கரமா இந்த ஜக்லிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே டம்ளர் வந்து ரோல் பண்ணி அந்த அந்த கடை கிராஸ் பண்ணி நீங்க போறீங்கன்னா நீங்க திரும்பி பார்க்காம போக மாட்டீங்க. அந்த கடையில வந்து குலுக்கி சர்பத் இருக்குங்கிறது அந்த ஏரியால போனாலே தெரியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் பொசிஷனிங் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரியாரிட்டி. நீங்க ஜஸ்ட் சர்பத் தான் விற்கிறீங்க, ஆனா அதுல நீங்க பண்ற அந்த ஜக்லிங் தான் வந்து மார்க்கெட் ஆடியன்ஸை திரும்ப வைக்குது. ஸோ தட் இஸ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரியாரிட்டி அண்ட் திஸ் மார்க்கெட் பொசிஷனிங். ஸோ என்ன வேணாலும் வைக்கலாம். அண்ட் இது சின்ன விஷயம் இல்லைங்க, இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்றேன். சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ், தே ஆர் வெல் நோன் ஃபார் தேர் கஸ்டமர் சர்வீஸ். நீங்க வேர்ல்ட்ல ரெகுலரா ஃபிளை பண்ற எல்லா பீப்புள் கிட்டையும் கேளுங்க, விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் ஃபார் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் தான் சொல்லுவாங்க. ஒய் பிகாஸ்னா அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அவ்வளோ, நான் ஏன் குல்கி சர்பத்ல இருந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் போறேன்னா, தே ஹாவ் அ சிமிலாரிட்டி. சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்ல கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்களாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 2 இன்சிடென்ட் சொல்றேன். ஸோ இப்போ நீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஏர்போர்ட்ல வந்து யார்ட்டையாவது போய் வே கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பர்டிகுலர் டெர்மினலுக்கு எப்படி போகணும்னா, அவங்களுக்கு என்ன டீச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யார் உங்ககிட்ட வழி கேட்டாலும் நம்ம போற சைட்லயே 1 2 3 ஒரு 3 ஸ்டெப் நம்ம போற வேல வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வே சொல்லுவாங்க. சார் ரைட்ல போயிட்டு லெஃப்ட்ல கட் பண்ணுங்க, யூ கேன் ஃபைண்ட் த டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். அண்ட் தே ஆல்சோ டீச், அங்க இருக்கிற ஷாப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சிங்கப்பூர் உள்ள எல்லா அந்த ஷாப்ஸ்ல கூட டீச் பண்ணிருப்பாங்களாம். யாராவது வந்து வே கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி. திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ரெண்டாவது சின்ன பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா,
whenever you are in the queue, அங்க ஜென்ரலா வந்து queuல இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் மோர் தென் 10-12 years நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த queuல நிக்கும் போது வந்து கூட இமிகிரேஷன் queue லாங்கா இருக்கு, நிக்கும் போது கூட அவங்க பீப்புள் வந்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே யூஸ் டு கீப் சாக்லேட்ஸ் இந்த பவுல். சரி, நிற்கும் போது கூட தே ஹாவ் டு ஹாவ் அ ஸ்மைல் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிருப்பாங்களாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், பட் அந்த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறத தே வில் ட்ரை டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ நான் இந்த குல்கி சர்பத்ல இருந்து அந்த இது வரைக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து அதுதான். தென் ஃபைனலி டு எண்ட் திஸ் I'm ending with marketing funnel strategy. இது நிறைய நியூ பீப்புளுக்கு தெரியாது, அண்ட் ஈவன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிசினஸ் பீப்புளுக்கே தெரியாது. நீங்க எந்த பிசினஸ்ல வேணாலும் இருங்க, பட் யூ ஷுட் ஹாவ் யுவர் ஓன் மார்க்கெட்டிங் ஃபனல். ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஃபனல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சிம்பிள் வேலை சொல்லணும்னா, ஓகே, ரெகுலரா அரிசி கடைக்கெல்லாம் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த அரிசி கடையில எல்லாம் ரெகுலரா நீங்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் கொடுப்பாங்க. நீங்க ஏதாவது கேட்பீங்க, இந்த மேம் இதுல ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்துட்டு போங்க, நல்லா இல்லைன்னா கொண்டு வந்துருங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் 90% ஆஃப் த டைம் யூ எண்ட் அப் பையிங் மோர். அன்னைக்கு நீங்க கொடுத்த சாம்பிள் நல்லா இருந்துச்சு, அதுலயே ஒரு 5 kg கொடுங்க, இல்ல 10 kg கொடுங்கன்னு கேட்போம். இது இன்கேஸ் ரெகுலரா கடைக்கு போறீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். பேச்சுலர்னா வெயிட் பண்ணுங்க, ஆஃப்டர் மேரேஜ் கண்டிப்பா போவீங்க, டெஃபினெட்லி யூ வில் நோ திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, ஸோ அந்த அரிசி கடைக்காரங்களை பாத்தீங்கன்னா தே யூஸ் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சாம்பிள் கொடுப்பாங்க, போயிட்டு வந்து அகெயின் யூ வில் பை இட். இது எப்படி வந்து நம்ம இதோட ஒர்க் ஆகும்னா, உங்ககிட்ட வந்து 10 ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுங்க. நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா 10 ப்ராடக்ட்லயும் போயிட்டு யூ ஷுட் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் மார்க்கெட்டிங்க்கு செலவு பண்ணி யூ ஷுட் நாட் மார்க்கெட். என்ன பண்ணணும்னா, இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா நீங்க திங்க் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ 10 rupees ஆர் 20 rupees ப்ராடக்ட் மாதிரி ஒரு ரொம்ப மீடியம் லெவல் ப்ராடக்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை மார்க்கெட் பண்ணி தென் யூ ஹாவ் டு ஸ்கேல் இட் அப். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், உங்ககிட்ட 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, யூ வாண்ட் டு பில்ட் இட் டு 10 or 20 பீப்புளுக்கு விற்கணும் இந்த 1000 ரூபாய் ப்ராடக்ட்டை. நீங்க ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இந்த 1000 ரூபாய் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு 5000 rupees மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் போட்டு 20 பேரை பிடிக்கலான்னு பார்ப்பீங்க. நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்காது. இது எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னா, இந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா இன்னொரு சர்வீஸையோ ப்ராடக்டையோ உருவாக்கி அதை நீங்க மார்க்கெட் பண்றது மூலமா யூ கேன் ஏபிள் டு ரீச் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். அதுல இருந்து ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ நாகர்கோயில இருந்து நமக்கு ஒரு நோன் சர்க்கிள் வி காட் அ பர்சன் பியூட்டிஷியன், ஓகேவா, ஒரு 2 years பேக். ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க பியூட்டிஷியனா இருக்காங்க. ஒரு 2 people வச்சு ஷாப் மாதிரி சின்ன பியூட்டிஷியன் இது ரன் பண்றாங்க. ஷி வாஸ் கெட்டிங் அரௌண்ட் 60 மந்த்லி வந்து ஒரு 50 to 60K பண்றாங்க. ஸோ நவ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஹர் ரெவென்யூ அப்படின்னு வராங்க. இவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஃபனல் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றேன்னா, மேம் நீங்க அவங்க ரெகுலரா வந்து இந்த ஃபேஷியல் பியூட்டி இது பண்றோம், கோல்டன் ஃபேஷியல், அந்த மாதிரி ஃபேஷியல் எக்ஸ்பர்ட் அது நிறைய பண்றவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்றோம்னா, மேம் இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ சர்வீஸ். புதுசு அந்த த்ரெட்டிங் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ த்ரெட்டிங் இந்த ரெகுலரா வந்து பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா த்ரெட்டிங் தான். இந்த த்ரெட்டிங் ரிலேட்டடான சர்வீஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. ரெகுலரா ஃபேஸ்புக் லைவ், உங்க ஏரியால ரெகுலரா மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுங்க, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம யூ கிவ் பியூட்டி டிப்ஸ். ஸோ அவங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ரெகுலரா FB லைவ் வராங்க. அவங்க சர்க்கிள்ல எங்கெங்க விமென் கிளப்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் போயிட்டு ரெகுலரா தே ஆர் கிவிங் பியூட்டி டிப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ரெகுலரா பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு நோ தட் ஷி இஸ் அ பியூட்டிஷியன். அவங்களுக்கு ரெகுலரா சர்வீஸ் வர ஆரம்பிக்குது. இப்போ இந்த த்ரெட்டிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா அவங்க கோல்டன் ஃபேஷியல் வந்து 3000 rupees. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த த்ரெட்டிங் வந்து ஆவரேஜா ஒரு 150-200 rupees வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க. இந்த செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்ல இருந்து ஒரு 10-20 people வராங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு 10 people ஃபேஷியலுக்கு மாத்துறது ஈஸி, பார்ட்டி இது மாதிரி. இப்போ என்ன சொல்றோம்னா, யூ ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட். உங்ககிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் சரி, அதோட ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட் இல்ல ஹையர் லெவல் ப்ராடக்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். இவங்க என்ன பண்றாங்க, பார்ட்டி மேக்கப் அண்ட் வெட்டிங் மேக்கப்பை ஸ்பெஷலா கொண்டு வராங்க. இட் இஸ் அரௌண்ட் 20-30,000. இப்போ என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீயா இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து உள்ள கூட்டு வர்றதுக்கு ஷி இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ், ஃபேஷியல் டிப்ஸ், ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ், இந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுல நிறைய பீப்புள் அவங்கள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் ஷி ஸ்டார்டட் டு நோ, இந்த இது தெரிய ஆரம்பிக்குது, வாட் இஸ் இந்த த்ரெட்டிங் மாதிரி ரெகுலரா வர ஆரம்பிக்கிறாங்க, சின்ன சின்ன சர்வீசஸ். அதுல இருந்து ஷி இஸ் செல்லிங் இந்த 3000 rupees பேக்கேஜ், ஃபேஷியல் பேக்கேஜ். இதுல இருந்து
ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் வந்து அந்த ஏரியாலாம் வந்து 25,000 40,000 நிறைய ரேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விற்கிறாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் ஈஸிலி ஏபிள் டு கோ ஃப்ரம் 60,000 to 1.3 lakh 1.4 lakh ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால் மார்க்கெட் ஃபனல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபனல் வந்து கண்டிப்பா உங்க சைட்ல இருக்கணும். அண்ட் இது இன்னும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு B2Bக்கு சொல்றேன் சார். இது ரொம்ப சின்ன பிசினஸ், யார் வேணா பண்ணலாம். இது ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி. தே ஆர் கமிங் டு அஸ் ஒரு 1.5 years பேக் தே ஆர் கமிங் டு அஸ். இந்த மாதிரி அவங்க தே ஆர் மேக்கிங் 7 lakhs 8 lakhs பிசினஸ் பண்றாங்க பெர் மந்த். ஸோ இவங்களோட ரெவன்யூவை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அவங்க வந்து ஒன்லி ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் வைக்கிறாங்க. நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இதே மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் நியூ சர்வீஸ். தே ஆர் லான்ச்சிங் சேர் ஆடிட்டிங் சர்வீஸ். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வீட்டுல 5 சேர் 10 சேர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அதுல 7 சேர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. அதுவும் ஆஃபீஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது சேர்ஸ் ரெகுலரா அவங்களுக்கு ரிப்பேர்ல தான் இருக்கும். ஸோ ரிப்பேர் ஆடிட்டிங் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி 10,000 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க வருஷத்துக்கு. ஸோ தட் பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு அது பெரிய மேட்டரா இல்ல. ரெகுலரா எப்படி வர போறாங்க, சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், சரி பண்ணிட்டு போட்டோம்னு சொல்லி ஹீஸ் அக்செப்டிங். அதை எப்படி ரெகுலரா பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் மாதிரி இப்ப எங்கெல்லாம் கெட் டுகெதர் வைக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. 10,000 rupees எங்கிட்ட சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 10,000 rupees சர்வீஸை வந்து வாங்குறதுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் உள்ள வராங்க. அப்படி வர்றவங்க இவங்களோட ஆஃபீஸ் எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ, ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் இவங்ககிட்ட எடுத்துக்கிறாங்க. இல்ல பியூட்டி என்னன்னா, இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பிரீமியம் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கணும் மார்க்கெட் ஃபனல்ல. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்டை விட கம்மியான விலையில ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கணும், அதை விட ரொம்ப அதிகமான விலையில இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்கணும். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா தேர் இன்ட்ரடியூசிங் ஆடிட்டோரியம் ஃபர்னிச்சர்ஸ். நீங்க தியேட்டர்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ஸ் ரெக்லைனர் சேர்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே கொஞ்சம் பிரீமியமான சேர்ஸ். அதுவும் லார்ஜ் குவான்டிட்டில தான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. மண்டபத்துல கொடுக்கறது அது எல்லாமே லார்ஜ் குவான்டிட்டி. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சேர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க, எங்க கிட்ட இதுவும் இருக்குன்னு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ரெகுலரா நடக்கிற பிசினஸ் நடக்கும். அதுல இந்த ரெகுலரா வர்றவங்க வருவாங்க, இந்த ஆடிட்டிங் சார்ஜ் நிறைய எடுத்துப்பாங்க, சாரி ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் எடுத்துப்பாங்க. அதுல இருந்து நிறைய பேர் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்குவாங்க. அதுல வர்ற 1 or 2 people they will opt for premium service. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா இந்த 7 lakhsல இருந்து 15 lakhs போறது வந்து இட்ஸ் அ ஈஸி ஜம்ப். ஈஸியா வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ஆடிட்டோரியம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே இட்ஸ் மினிமம் வேல்யூ 14-15 lakhs வரும். ஸோ ஈஸிலி தே கேன் கோ அப் டு 20 lakhs. ஸோ இப்படிதான் உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஃபனல். நீங்க என்ன பிசினஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம், யூ ஹேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் ஐ மென்ஷன்ட் டர்போ பொசிஷனிங். பொசிஷனிங்ல என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் பிராண்டிங் எப்படி பண்ணணும், என்னோட பிராண்ட் பொசிஷனிங் எப்படி பண்ணணும், என்னோட ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருப்பீங்க. தென் ரெண்டாவது டர்போ மார்க்கெட்டிங், ஐ கால் இட் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதுல 3 விஷயம் பார்த்தோம். மார்க்கெட் பொசிஷனிங், தென் மார்க்கெட்டிங் ப்ரியாரிட்டி, எதை முதல்ல விற்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். 3வது மார்க்கெட்டிங் ஃபனல். தென் தேர்டு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ். தட்ஸ் வேர் மை எக்ஸ்பர்டைஸ் கம்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து சேல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்றேன். உங்களுக்கு பல் வலிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, சார் இந்த மாதிரி பெயின் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. உடனே அவரு கிளீன் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு கேப் மாத்தீங்கன்னா 15-20,000 வரும், டெம்பரரியா மெடிசன் போட்டிருக்கேன்னு சொல்றாருன்னா யூ வில் திங்க் வெதர் நான் வாங்கலாமா இல்லையாங்கிறது நீங்க யோசிப்பீங்க. இப்போ இதே பல்வலி ஒரு செக்மெண்ட் யோசிச்சுக்கோங்க. நவ் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்களேன், ஹார்ட் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஹார்ட் செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஹார்ட்ல லைட்டா ஹோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவங்க கிட்ட போறீங்க, அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹார்ட்ல சின்ன ஹோல் இருக்கு, இமீடியட்டா சேஞ்ச் பண்ணும் 2-3 lakhs அப்படின்னா நவ் பிரைசிங் பத்தி அந்த பர்சன் யோசிக்கவே மாட்டாரு. ஈஸிலி ஹி வில் கோ ஃபார் ஹார்ட் பேஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு. ஸோ இதே விஷயம் தான் சேல்ஸ்லயும். ஒரு டாக்டரை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் செல் லைக் அ சேல்ஸ் பர்சன், கன்சல்ட் லைக் அ டாக்டர். இதுதான் ரைட் வேர்டா இருக்கும். ஒரு டாக்டர் மாதிரி கன்சல்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஈஸியா நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, சார் இந்த மாதிரி பல் வலி இருக்கு, இந்த இடத்துல பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த பல்வலி இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஸோ இப்படி சொல்லும் போது அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நீங்களே பல்வலிக்குன்னா டாக்டர் கிட்ட போயிருக்கீங்க, இப்போ டாக்டரே சொல்றாரு, உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு, உங்களுக்கு வலி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். எதனால உங்களுக்கு பெயின் இருக்குன்னா இதான் ரூட் கெனல், இந்த ரூட் கெனல் இங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, இதனால இட் இஸ் காசிங் பெயின் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அ டாக்டரா ஹி வில் அக்செப்ட். தென் அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவாரு. நம்மளோட ப்ராப்ளமை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது we will get more confidence on the doctor. ஸோ ஈஸியா வந்து அந்த டாக்டர் மேல கான்ஃபிடன்ஸ் உருவாகும். அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா சால்வ்.
மூணாவது தான் வந்து he will start giving solution. ஆப்ரேஷன் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கேப் ரிமூவ் பண்ண போறோம், இதுதான் பண்ண போறோங்கிறத உங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. that's where the solution come in. இந்த மூணு விஷயத்த நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா fourth automatically the sales will happen. So this is how it works actually. So basically questions-க்கு போலாம். I think இந்த மூணு விஷயம் இதாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். We have 10 more minutes to have question answer session. Yeah. If you have So any the first questions. question is, what's the difference between sales and marketing? Okay. So sales and marketing இது உங்களுக்கு சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஓகே, பக், அதாவது ஹச் டாக் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஹச் டாக் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆக்சுவலா அந்த டாகோட பேர் வந்து பக்கு தான். பட் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியாவையோ கான்செப்டையோ, ஆனா அந்த நாயை பார்த்தாலே, அந்த டாகை பார்த்தாலே நம்ம ஹச் டாக்னு தான் சொல்லுவோம். ஏதாவது ஒரு ஐடியாவையோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருளையோ சேவையோ இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு ரீச் பண்ண வைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் மார்க்கெட்டிங். சேல்ஸ் அப்படிங்கறது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி. நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுத்து ஒரு விஷயம் வாங்கிக்கிறீங்க. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் சேல்ஸ். இந்த சேல்ஸ்ல தான் வந்து என்னன்னா ட்ரஸ்ட் நடக்கும். நீங்க கடைக்காரரை நம்பி இது நல்லா இருக்கும் நம்பி அவர்கிட்ட காசு கொடுக்குறீங்க, இஸ் கிவிங். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்றீங்க, அதை நம்பி கஸ்டமர் காசு கொடுக்குறாங்க, இது நடக்குது. பட் இதை நம்பலாமா வேணாமாங்கிற நடக்கிற அந்த கம்யூனிகேஷன், இந்த மார்க்கெட்டிங் நீங்க எப்படி வச்சுக்கலாம்னா, ஹவ் யூ கம்யூனிகேட் டு த மார்க்கெட். என்கிட்ட இது இருக்கு இது இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ். சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ல எப்படி நடக்கும்னா, இட்ஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி. உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க, அதுக்கு அவங்க ஒரு வேல்யூ தராங்க. நீங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா சொல்றீங்க, இல்ல ஒரு ப்ராடக்டா கொடுக்குறீங்க, இல்ல ஒரு சொல்யூஷனா கொடுக்குறீங்க, அதுக்கு பதிலா அவங்க வேல்யூ இது கொடுக்குறாங்க. ஓகே, what is the type of marketing we can use in red ocean and blue ocean? Okay, so red ocean strategy, blue ocean strategy-க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன் கேஸ் உங்க மார்க்கெட் வந்து ரெட் ஓஷனா இருக்கு, நான் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இப்போ எங்களோட கம்பெனி டாக்ஸ் நாடே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எங்களை மாதிரி மார்க்கெட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ அந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட்ல நாங்க மேல வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒரு மசாலா ஆட் பண்றோம், ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ ஆட் ஆன் இல்ல ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்றோம். அதாவது வி கிவ் கன்சல்டிங், ஃப்ரீ கன்சல்டிங். எந்த விதமான செல்லிங் மைண்ட் செட்டும் இல்லாம வர்ற கஸ்டமர் கிட்ட சேல்ஸை தூக்கிட்டு அவங்களுக்கு பியூரா வேல்யூ எடிஷன் மட்டும் கொடுப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி த சேல்ஸ் வில் ஹேப்பன். இதுதான் உங்களுக்கு ரெட் ஓஷனை வந்து ப்ளூ ஓஷனா மாத்தக்கூடிய வழி. நீங்க ஆல்ரெடி ப்ளூ ஓஷன்ல தான் இருக்கீங்கன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீங்க யூனிக்கா இருக்கீங்க அப்படிங்கறத ரெகுலரா சொல்லிட்டே இருந்தாலே சேல்ஸ் நடக்கும். பட் இந்த ரெட் ஓஷனா இருக்கீங்க, பட் நீங்க இதை மாறணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அண்ட் ஆட் ஆன். இல்ல அப்படின்னா ஈஸியா உங்களுக்கு காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கும், மார்க்கெட்ல பார்கெயின் பண்ணுவாங்க, ஈஸிலி பீப்புள் வில் பிரேக் இட் டவுன். ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கணும். அண்ட் தென் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? Sorry, what is turbo marketing? I'm sorry, I was muted. Okay. Sorry. So turbo marketing, நீங்க அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்க மைண்ட்ல எடுத்துக்காதீங்க. ஆக்சுவலா நான் என் மைண்ட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ கிரியேட்டட் திஸ் டர்போ ஃபார்முலா. ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ கிரியேட்டட் அ சிஸ்டம் விச் இஸ் டர்போ ஃபார்முலா. அதனால நீங்க அதுல அந்த வேர்ட் எல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க. டர்போ பொசிஷனிங், டர்போ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டர்போ சேல்ஸ், இந்த மூணு விஷயம் வந்து ஒரு பிசினஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். whenever I consult a startup, நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கன்சல்ட் பண்றேன் இல்ல ஒரு பிசினஸ்க்கு கன்சல்ட் பண்றேன், இந்த மூணு பேசிஸ்ல தான் பண்ணுவேன். வெதர் அவங்களுக்கு பொசிஷனிங் கரெக்டா இருக்கா, மார்க்கெட்டிங் கரெக்டா இருக்கா, சேல்ஸ் ஒழுங்கா இருக்கா, இந்த மூணு விஷயம் செக் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்காக நானே வச்ச பேர் தான். நீங்க அந்த டர்போங்கிற இடத்துல உங்க பேர் கூட வச்சுக்கோங்க, ராமசாமி மார்க்கெட்டிங், ராமசாமி கூட வச்சுக்கோங்க, இட் வில் ஒர்க் அவுட். பட் எண்ட் ஆஃப் டே இட்ஸ் அ ஃபார்முலா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், if you don't mean ரீட் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் எனக்கு இங்க மொபைல்ல பார்க்கறதுனால இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். No problem. Next question is, for a startup company, which method is suitable, either traditional marketing or a digital marketing? ஓகே. ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இங்க வந்து எப்பவுமே நீங்க எது சூட் ஆகும்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு திங்க் லைக் உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பொசிஷனிங்ல தான் வந்து இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுங்களேன். உங்க பிசினஸ் வந்து என்ன மாதிரியான பிசினஸ், உங்களுக்கு யாரு டார்கெட் ஆடியன்ஸுங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து மோர் விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், யூ ஆர் செல்லிங் கர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து யாருங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும். இப்போ இதே மோரை வந்து நல்ல ஹாட்டான பிளேஸ்ல ஒரு ஷேடு போட்டு விற்கிறீங்க அப்படின்னா
நியர்பைல யாரெல்லாம் வந்து ஒதுங்குற மாதிரியான இடம் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ரெகுலரா ஒர்க்கரா இருப்பாங்க, டிராவலா இருப்பாங்க. இது ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ். இப்ப இதே முறை நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல செல் பண்றீங்கன்னா, அப்போ வந்து அவங்க ரிலாக்ஸ்டா சில்டா வருவாங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ். ஸோ இந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கும் பிசினஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா, மீடியம் எதுங்கிறது உங்களுக்கு மைண்ட்ல இது பண்ண மைண்ட்ல வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி வெயில்ல அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா, அங்க என்ன மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஆடியன்ஸை பொறுத்து தான் நீங்க பிளாட்ஃபார்மை சூஸ் பண்ணும். ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்கா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்காங்கிறது மேட்ரே இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆப்ஷன். பட் உங்க ஆடியன்ஸ் யாரு, அவங்க எங்க இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கரண்ட் சினாரியோல உங்களுக்கு டிஜிட்டல் அதிகமா இருக்கிறதுனால வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஏன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க. இதுல இன்னும் சில பிசினஸ்லாம் இருக்கு. என்னோட கிளைண்ட்ஸ்லேயே வந்து மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து நான் ஃபேஸ்புக்ல எவ்வளவு கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணாலும் நோ ரிசல்ட், ஒரு சேல் கூட நடக்காது. பிகாஸ் இஸ் செல்லிங் மிஷின்ஸ். பட் அதே வந்து ட்ரெடிஷ்னல்ல தான் சில மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் ஆகுது, நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி. ஸோ basically we should understand one thing. It is not which marketing is best, who is your target customer, target audience. அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட மெத்தட் இருந்ததுன்னா ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன கேட்டிருந்தீங்க? Things to do before starting, before branding a startup company. ஓகே ஓகே, பிராண்டிங் ஸ்டார்ட்அப்பா? திங்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும், ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும். ஒரு பிராண்டை வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு பிராண்ட் பண்றோம் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஷுட் வி டூ பிஃபோர் தட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இட்ஸ் a combination of two things. ஒன்னு உங்களோட விஷன், ரெண்டாவது உங்களோட ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர். இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பிராண்டிங்க்கு ஸ்ட்ராங்கா ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா மோஸ்ட் கம்பெனிஸா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பாக்குறது எல்லாமே இன்னொருத்தரோட விஷன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மார்க்கெட்ல நீங்க பாக்குற எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனி ஃப்ரம் ஜோவோல இருந்து கூகுள்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனோட விஷன் தாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரெண்டாவது பிராண்டிங்ல முக்கியம் வந்து கஸ்டமர் பிஹேவியர். ஸோ உங்களோட ஆடியன்ஸ், உங்க விஷனும் உங்க கஸ்டமர் பிஹேவியரும் மேட்ச் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த பிராண்டிங் ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த ஜோகோங்கிற கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி மேஜரா யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ், யூஎஸ், யூகே அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து பயங்கரமா டெக்னாலஜி இருக்கு. அதை இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் வந்து கன்வெர்ட் பண்றாரு ஜோகோல. ஸோ இதை பிராண்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்றாருன்னா, நம்ம சாஃப்ட்வேர்ப்பா, நம்மளோட இதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வர்றாரு. ஏன்னா இங்க உள்ள ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர் வந்து ட்ரஸ்ட் வர்த்தி ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. காஸ்டும் கம்மியா இருக்கணும், நம்பிக்கையாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த கேப் அட்ரஸ் பண்றாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர், இந்த ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ற விஷயம் நீங்க தெளிவா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி, யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் இட் அவுட். என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட பாசிட்டிவா இருக்கு, உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரோட எதிர்பார்ப்புகள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்து இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பிராண்ட் வந்து ஈஸியா உள்ள போயிடும். பீப்புள் மைண்டுக்குள்ள ஈஸியா உள்ள போயிடும். ஸோ அதனால என்னோட செஷன் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா பயங்கரமாலாம் இருக்காது. நம்ம பையன்ப்பா, நம்ம ஊருக்காரன்ப்பா அப்படி பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும். So sorry. Great session. No. Great session. And the next question is, why should we apply for GST? What is GST and who should apply? ஓகே ஓகே, இது ஜிஎஸ்டிங்கிறது பெரிய கான்செப்ட். நான் அவ்வளோ பெரிய மேக்ஸ் ஜீனியஸ், எக்கனாமிக் ஜீனியஸ் கிடையாது. பட் அவர் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்றதுன்னு ஐ கேன் டெல் யூ. ஜிஎஸ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபார் உங்களோட குட்ஸ் பேஸ்டு டேக்ஸ் தான். அதை நீங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல அப்ளை பண்ணும், எல்லாருக்குமே ஜிஎஸ்டி வேணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. இன்கேஸ் உங்க வருஷத்துக்கு வந்து உங்க டேர்ன் ஓவர் 20 lakhs தாண்டி போகுதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும். இன்கேஸ் உங்க கம்பெனி வந்து நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் ப்ரொஃபஷனலா பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க காமிக்கணும்னாலும் யூ கேன் ஹேவ் ஜிஎஸ்டி. பட் ஜிஎஸ்டி வந்து எல்லா ஸ்டார்டர்ஸ்க்கும் மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஸோ taxnadu.com போய் நீங்க ஜஸ்ட் என்கொயரி ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட்டே இருக்காங்க டெடிகேட்டடா. நம்மளோட டீம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிசினஸ் கன்சல்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு இது மட்டும் பாத்துக்கணும், உங்களால 20 lakhs அந்த இயர் தாண்ட முடியுமான்னு பாத்துக்கணும். இல்ல இன்னும் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. நீங்க தெரியாம ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா வேற வழியே இல்ல, நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் நீங்க ஜிஎஸ்டி எனக்கு காசே வரலன்னா கூட யூ ஹாவ் டு ஷோ டு தி கவர்மெண்ட், எனக்கு இந்த மந்த் எதுவும் காசு வரல, யூ ஹாவ் டு பே ஃபார் இட். மந்த் ஆன் மந்த் 300 rupees 500 rupees பே பண்ணி எனக்கு எந்த காசும் வரலன்னு நீங்க சொல்லி ஆகணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து உங்களுக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறத யூ கன்சல்ட் ப்ராப்பர் டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட், அதை பேஸ் பண்ணி எடுங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி இதெல்லாமே இதுதான், செகண்டரி தான். எஸ். How to brand bio product? Akash Ravi.
ஓகே. ஸோ பயோ ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அது என்னோட க்ளோஸ் டு ஹார்ட் செக்மெண்ட் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இது பயோல வந்து என்ன மாதிரி கன்சியூமர் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களா இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களா ரவி? ஸோ எனக்கு அந்த இது தெரியல. பட் இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்ட் பயோ பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து சிஇஓ, வைஸ் பிரசிடென்ட் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்களுக்கே ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க, பயோசெப்டிக் டேங்க்னு ஒன்று பண்றாங்க. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அது டீகம்போஸ் பண்ணி அதோட டாக்ஸிட்டியை கம்மி பண்ணுது. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரி லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா இதை டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சிஇஓஸ் தான். ஸோ அவங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஒரு பிராண்டா பார்க்கணும்னா நீங்க அவங்க லெவலுக்கு பிராண்டிங் பண்ணணும். அவங்க லெவலுக்கு பிராண்டிங்னா அவங்க எதிர்பார்க்குற கம்யூனிகேஷன், அவங்க இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி கேஸ் ஸ்டடிஸ் நிறைய பண்ணணும். ஸோ இது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ பிராண்டிங். இப்போ இன்னொரு பர்சன் இருக்காங்க, இஸ் மேக்கிங் பயோ பவுடர். அந்த பவுடர் வந்து என்னன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற சீவேஜ் டேங்க்ல ஸ்ப்ரே பண்ணோம் இல்ல மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமே அது வந்து மேன்யூரா மாத்தி கொடுத்துருது நம்மளோட செப்டிக் டேங்க்லயே. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கன்சியூமர் பேஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து பிராண்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சுவலா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இது மாதிரி ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றாங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்றாங்கனாலே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு போனாலே உங்களால பண்ண முடியும். ஸோ நான் திரும்பியும் சொல்றேன்ல, டோன்ட் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் பிராண்டிங். இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணாம ரிவர்ஸ்ல பண்ணுங்க. யார் உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ், அவங்கள எப்படி ரீச் பண்றதுக்கு என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா யூ கேன் கோ இன் த ரைட் பாத். தப்பா போனா கூட ரைட்டா போயிடுவீங்க கஸ்டமரை மைண்ட்ல வச்சுக்கும் போது. எஸ், நெக்ஸ்ட். Sales depends upon product or facing the market. Which plays the important role? சேல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட்டை வச்சு சேல்ஸ் முடிவு பண்றோமா, இல்ல அது மார்க்கெட்ல வந்துட்டு எவ்வளவு ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்குங்கிறத வந்துட்டு வச்சு நம்ம வந்து சேல்ஸ் வைக்கிறோமா? சோ இது ரெண்டுல எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே ஆகுது அப்படின்னு இது கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கான்செப்டுங்க. அதனால நீங்க இது தள்ளியே போடவே முடியாது. இப்படி வச்சுக்கோங்க, மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒய்ஃப் மாதிரிங்க. நீங்க வச்சிருக்க அந்த சேல்ஸுங்கிறது ஹஸ்பண்ட் மாதிரி. நீங்க மார்க்கெட் வந்து என்ன வேணா நம்மள திட்டும், பட் வி ஹாவ் டு லிசன் டு இட். அவங்க என்ன பேசினாலும் மார்க்கெட் எப்படி பேசினாலும் நம்ம பொறுமையா கேட்டு ஒரு ஹஸ்பண்டா என்ன புரிதலோட அவங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். தட் இஸ் அது வந்து இர்ரீப்ளேசபிளான விஷயம். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸுங்கிறது ஒரு ஹஸ்பண்ட் மாதிரி. அங்கிருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் சேஞ்சிங் யுவர் சேல்ஸ் பிச்சஸ். ஸோ எப்பவுமே உங்க ஆன்சருக்கு ரொம்ப ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா ஒய்ஃப் தாங்க. அதனால உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் தான் பெஸ்ட், சாரி மார்க்கெட் பொசிஷனிங் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ செகண்டரி யூ ஹாவ் டு திங்க் லைக் ஒரு ஹஸ்பண்ட் மைண்ட் செட்ல இருந்து யோசிச்சீங்கன்னா சேல்ஸ் வில் ஒர்க் அவுட். உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. ஹலோ. Oh, I'm really sorry. I was on mute. I'm really sorry. Okay. So, thank you so much for joining. First of everything, despite of all your works, as we told, இப்போ வந்துட்டு நிறைய இது நிறைய இப்போ budgeting வந்துச்சு. So you had so much of works despite of all those things. Thanks for joining. Thank you so much. Actually இப்போ கேரளால தான் இருக்கேன். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு அர்ஜென்ட்டான இது அதனால வந்தேன். பட் தேங்க்யூ, நல்ல வேலை ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் கிடைச்சது. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ரகுவி ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ். யூ டூயிங் ரியலி கிரேட் ஜாப். சும்மா இதுக்காக வெபினாருக்காக சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ஐ எம் ஆக்சுவலி டெல்லிங் த ஃபீட்பேக் ஆஃப் மெனி பீப்புள் ஆர் நான் தான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சிவராகவி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படிங்கிற இதுதான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ யூ ஆர் ரியலி டூயிங் அ கிரேட் ஜாப். ஏன்னா எங்களுக்கு ரைட்டான பாத் மென்டார்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கே அந்த கேப் வந்து ரொம்ப பெருசு. யூ ஆர் ஆக்சுவலி பில்டிங் அ வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச் அஸ் இஃப் தேர் ஆர் எனி சப்போர்ட் தட் பெஸ்ட் தங்கவேல் ஆர் டாக்ஸ் நாடு கேன் டூ. ஐ எம் ஹாப்பி டு டூ. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் சொல்றேன், ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இன் ரெஜிஸ்டரிங் யுவர் கம்பெனி ஜிஎஸ்டி, நீங்க taxnadu.com போய் உங்க என்கொயரி கொடுக்கலாம். வி டோன்ட் சார்ஜ் எனிதிங் ஃபார் கன்சல்டிங். எது ரைட் எது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு சார்ஜஸ் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி என் விஷன் வந்து திருநெல்வேலி டு சிலிகான் வேலி தான். ஸோ ஐ வில் பி சூப்பர் ஹாப்பி டு சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ ப்ரைசிங்கும் will be 10-15% is better than the market, particularly for startups. So I'm telling the same to you, Raghavi. You can always reach us for any support. Yeah.
Thank you so much. Thank you so much, sir. So, to the students, take away என்னன்னா இப்போ if you wanted to start a business எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது, நாங்க co-founder வச்சிருக்கோம். நாங்க இதுல இருந்து எப்படி கொண்டு போய் எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், நாங்க வந்துட்டு பிரைவேட் லிமிட்டடா பண்ணணுமா இல்ல ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல பண்ணணுமா எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா you can visit taxnadu.com so that you can get his service also so that and பாருங்க ஃப்ரீயா வேற தராரு கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க. And thank you so much for joining us, sir. Thank you so much. Thank you. And I'd like to welcome Karuna Prakash sir actually. Sorry, and 1 minute I'll just introduce one thing before that. Students நீங்க வந்துட்டு if you are joining at the attendance, because we calculate the comments and then only we take the attendance. So அதனால attendance யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ I mean like attendance-காக ஜாயின் பண்ணாங்க எல்லாருமே like I mean like college மூலமா வந்து ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து மறக்காம அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க, because we'll be submitting this to your college. So make sure that you have your phone email ID, name, ID number and your college name, so that we make sure that your name is not missed out. And thank you so much. And I'd like to introduce Karuna Prakash sir for joining the session. Before that, I'll just share the introduction about him. Yeah. Startup Culture presents Let's Start Up. It's our immense pleasure to introduce our speaker to this event, Mr. Karunai Prakash, Certified Professional Trainer. He started his career at Coca-Cola Bangalore as production executive and worked for 2 years before taking the plunge into training. His aim and vision is to make students, especially from villages, become self-dependent, financially intelligent, and hone their communication skills to be the leaders that they can be. He is specialized in using his humor, stories, and mimicry to keep the audience engaged, and facilitation techniques in bringing out the desired results for the training program. We welcome you. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. Yeah, hello, am I audible? Yes. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you so much for a wonderful introduction, and very happy to see இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரோக்ராம்ல லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ எல்லாருக்குமே தனி கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருக்கும். அதில் அந்த ஆசையில் தொடர்ச்சியாக பயணிக்கவர்கள், அந்த ஆசையில் நான் அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்டர்பிரனராக தன் சுயதொழிலை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்கிற கனவோடு அதை ஆரம்பிப்பார்கள். ஒரு சொந்தமான தொழில் தொடங்கணுங்க. அப்படி தொடங்குறவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு ஒரு அருமையான ப்ரோக்ராம் மார்னிங்லேருந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வெரி ஹாப்பி டு சி, அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பார்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர். அப்படிங்கும்போது ஏன் அப்படின்னா கடந்த ஒரு 3 வருஷமா என்னுடைய ஆண்டர்பிரனர் ஜேர்னியில் நிறையா விஷயங்கள். 2018 நான் கம்பெனியிலிருந்து விட்டுட்டு என்னுடைய நானே ஓனா பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான என்னுடைய பிராண்ட், என்னுடைய நேம் தான் என்னுடைய பிராண்ட். ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறையா கல்லூரிகளுக்கும் கம்பெனிஸ்க்கும் அவுட்பவுண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் கிளாஸ் ரூம் செஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது நிறைய சேலஞ்சஸ் அவர் லாஸ்ட் ஸ்பீக்கரை ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணார். நம்ம எய்ம் தெளிவாக இருக்கணும், நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரியான நிறைய கடந்து வந்த பாதைகளில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல டீம் ஒர்க். ஸோ அந்த டீம் ஒர்க் பற்றி பேசுறதுல ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். என்ன அப்படின்னா, டீம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகும் பொழுது நிறையா வலிகள், மனசுக்குள்ள வலிகள் வரும், தோல்விகள் வரும். அதை தாண்டி என்னால் பண்ண முடியுமா என்கிற செல்ஃப் எஸ்டீம் நமக்கே ஒரு கேள்வி கேட்போம். இதையெல்லாம் சரி பண்ணி நாம பண்ண முடியும்டா, நம்மளாலையும் சாதிக்க முடியும்டா என்று நம்மளை உந்துகோலாக ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போற ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது டீம். நம்ம கூட இருக்கிற டீம், அது நண்பர்களாக இருக்கலாம், நம்ம கொலீக்ஸா இருக்கலாம், நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம், நம்ம கூட இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவான டீம் இருந்தா நம்மளால நாம் நினைத்ததை விட நம்ம சொந்த தொழில்ல
கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன அந்த டீம் ஒர்க்ல பண்ணணும், அந்த டீம் ஒர்க்ல என்ன பண்ணக்கூடாது, ஏன் சரியான டீமை வந்து நம்மளால வழி நடத்த முடிய மாட்டேங்குது, ஏன் டீம் வரமாட்டேங்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அந்த டீம் ஒர்க் பத்தியான என்னுடைய வாழ்க்கையில் கடந்த வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டீம் ஒர்க் ஒன் ஆஃப் த டீம் பில்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாறி நிறைய கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கோம். அந்த கிளாஸஸ்ல இருந்து கிடைத்த அனுபவங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ், கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஒரு 40 மினிட்ஸ் 4:40க்கு வந்து முடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த 4:40 வரைக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கள், ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இதில் டீம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது முதல் முக்கியமான ஒரு விஷயம், டீம் என்பது ஒரு ஆள் தனி மனிதன் கிடையாது, ஒரு ஒரு கேங், ஒரு குரூப், ஒரு கல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர் ஆஃப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த குரூப்பை வந்து சரியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அந்த குரூப் இருந்ததுன்னா நம்ம நினைக்கிற விஷயத்தை விட அதிகமாக பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன உதாரணமாக நான் பிக்சர்ஸ் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன். அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண பின்னாடி நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அந்த ஸ்க்ரீனை பாருங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ல இருந்து நான் வெளியே வந்து நான் என்னுடைய ஓன் இதையும் கூட பேசுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ நீங்க அதை பார்க்கலாம். ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன் ரைட் நவ். வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே. ஏன்னா வெல்கம் அப்படிங்கிறது டீம் ஒர்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி டீம் ஒர்க்கை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியணுங்கிறதுக்காக வெல்கம் போட்டிருக்கோம். அண்ட் டீம் ஒர்க்கில் என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம் ஒர்க்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறதே வந்து 4 பேர் தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கும்போது, டீம் அப்படின்னாலே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அவர்கள் இருக்கும்போது நம்ம வேலை சுமை கம்மியாகும், நம்ம நினைக்கிறதை விட அதிகமாக பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த டீம் ஒர்க்கினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன் இது ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல நம்ம சொந்த தொழில் பண்ணும்போது அது முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம், இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி கூட ஒரு அருமையான ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். இந்த எறும்புகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு செயின், ஒரு கோல்டு செயினையோ வந்து இழுத்துட்டு போற மாதிரியான ஒரு வீடியோ. அதிலிருந்து புரிந்து கொண்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தனி மனிதனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், அது இழுக்கும்போது நம்மளால ட்ரை பண்ணவும் முடியாது. பட் 10 பேர் கூட இருந்து பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை ஈஸியாக சுலபமாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் அதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஹாப்பினஸும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். டே ஓய் அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தூக்குவாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் தூக்குறப்ப எல்லாம் ஒரு டீம் ஒர்க்கர் தூக்கும்போது இல்ல சார், ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னா நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பளு கம்மியாகுது, அதை நம்ம பண்றோம். இது எங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து எல்லா வேலையுமே நம்ம பண்ண முடியாது, நம்ம டீம் வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். எவ்வளவுதான் நம்ம புத்திசாலியாக இருந்தாலும், எவ்வளவுதான் நம்ம திறமைசாலியாக இருந்தாலும், நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு வி நீட் அ பர்ஃபெக்ட் டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஸ்கில் பேஸ்ல எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு டீம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த டீம் ஒர்க்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை த டீம்ஸ். சரியான பர்சன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அவங்களால பண்ண முடியுமாங்கிறதையும் அந்த லீடருக்கு தெரியணும். நிறைய நேரங்களில் சரியான டீமை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாம போறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல கூட நான் தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், இந்த 4ல ஒரு ஆள் தான் லீடரா இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த 4ல ஒரு ஆள் லீடரா இருந்தங்காட்டி தான் கோ அண்ட் டூ த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் டீமை சரியாக வழிநடத்த முடியும். அதாவது லீடர் என்பவர் வாங்க, சரி லெட்ஸ் கம் டூ த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீடர். வாங்க நானும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் லீடராக இருக்க முடியும். பாஸ் அப்படிங்கும்போது கோ அண்ட் டூ த ஒர்க் அப்படிம்பார், நீ போய் பண்ணு அப்படிம்பாரு. அப்ப லீடருக்கு தான் சரியான ஒரு லீடருக்கு தான் சரியான ஒரு டீமை செலக்ட் பண்ண முடியும், சரியான டீமை கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப நாம ஒரு லீடர் ஆக வேண்டும், நம்ம டீமை கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது நாம அதை ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட நம்ம இறங்கி பண்ண ரெடியா இருக்கணும். அந்த டீமை நாம வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு லீடரா நாமளும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு லீடரா மாறணும். ஸோ லீடர்ஷிப்ல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம், சரியான டீமை தேர்ந்தெடுக்கணும், அந்த டீமு கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய கம்பெனி வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு மெயினான ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, அவங்ககிட்ட ஃபண்டிங் கூட இருக்கலாம், அவங்ககிட்ட வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ல இருக்கலாம், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நீட் இருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அதை சரியாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு டீம்
அந்த டீம் அப்படிங்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத பீப்புள் எடுத்துருவாங்க. இல்லாட்டி வந்து அந்த டீமுக்கு சரியான நாலேஜ் கொடுக்காத மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங் பேஸ்டு ஒரு இல்லாம இருக்கும். ஸோ அதனால முக்கியமான விஷயம் சரியான டீம் மெம்பர்ஸை சூஸ் பண்ணணும். நீங்க என்ன கம்பெனி வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கங்க. அடுத்த லெவல் அப்படின்னு போகணும்னா சரியான டீம் மெம்பர்ஸை நாம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம். ஸோ 2வது அந்த கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் அந்த டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். இப்போ இந்த 4 எறும்பு ஆண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு மரத்தை தூக்குற அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா இனிஷியலா வந்து அதுக்கு வந்து தைரியம் இருக்காது. ஒண்ணு இதே மாதிரி தான் லைஃப்ல இதே மாதிரி தைரியம் இருக்காது. ஒருத்தங்க வந்து வேண்டாம்பாங்க, ஏன் இதெல்லாம் தூக்கிட்டுன்னு சொல்லும், ஏன் இதை போய் நம்ம பண்றோம் இங்கேயே இருந்துக்கலாம்னு சொல்லி. பட் இதையெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி அங்க போய் நம்ம கொண்டு போறாங்க இல்லையா, அங்க கொண்டு போய் கூட்டிட்டு போறது, அதுதான் ஒரு லீடர்ஷிப் உடைய ஒரு விஷயம். சரியான லீடர் என்பவர் யார் அப்படின்னா சரியான டீமை வழி நடத்துறது. ஸோ அந்த டீம் ஒர்க்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம டீமை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன் இதை ரொம்ப திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகும் பொழுது நான் என்னுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து சொல்றேன். ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகும் பொழுது நமக்கு கீழே கண்டிப்பா வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, நமக்கு மேலேயும் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மேலிருந்து கத்துக்கிற விஷயங்களை கீழே சரியாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், சரியாக அந்த ஒர்க்கை நம்ம பிரிச்சு கொடுக்க வேண்டிய டெலிகேஷன் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஒர்க் டெலிகேஷன் இருந்தா மட்டுமே அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த அந்த பிளானிங் சரியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அவுட்பாண்ட் ட்ரைனிங் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம், கேம் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம். அந்த கேம் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 பேர் 300 பேருக்கெல்லாம் நம்ம கேம் கண்டக்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். அப்போ நம்ம வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணி யார் என்ன பண்ணணும், எந்த நேரத்தில் எந்த மெட்டீரியல் கொண்டு வரணும், ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் டீம் பிளானிங்லேருந்து அதை பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து கரெக்டான ஆளுக்கிட்ட எந்த ஒர்க் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி சரியான பிளானிங் பண்ணும்போது தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். சில நேரங்கள் எல்லாம் மிஸ் ஆகும். அந்த மிஸ் ஆகிறதுலேருந்து லேர்னிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அதை பண்ணாமல் இருப்போம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது டீமா இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண முடியாது. சரியாக வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து மக்களுக்கு அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் டீம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சார் டீம் எல்லாம் இல்லை, நான் மட்டும் பண்றேன், ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கடை அப்படியே தான் இருக்கும். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆக வேண்டும் என்றால் வி நீட் அ டீம். இல்லை எனக்கு அதே போதுன்னா அது உங்க சாய்ஸ். பட் அடுத்த லெவல் நம்ம லைஃப்ல அடுத்த லெவல் நம்ம புதிய ஒரு விஷயத்தை தேடணும், தேடல் உள்ள மனிதர்கள் அப்படிங்கும் போது வி நீட் அ டீம் டு எக்ஸிக்யூட். ஸோ அதுதான் இந்த டீம் ஒர்க்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து பார்க்கும்போது ஏன் டீம் அப்படிங்கிறது பேர் வந்துச்சுன்னா, இது அருமையான ஒரு வார்த்தை. எங்க நீங்க கம்பெனில போனாலும் நீங்க உங்க டீம்மேட்ஸ்க்கு சொல்லி தரது, இல்லை எம்ப்ளாயா இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா இருக்கும். இல்லை நீங்க கம்பெனி நடத்த போறீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நீங்க சொல்லி தரக்கூடிய வார்த்தையாக டுகெதர் எவ்ரி ஒன் அச்சீவ் மோர். அதாவது நான் ஒத்த ஆளா இருந்து சாதிக்கிறத விட டீமா இருந்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும் என்பதுதான் அந்த டீமினுடைய அர்த்தமே சொல்றாங்க. டுகெதர் எவ்ரி ஒன் அச்சீவ் மோர் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதாவது நான் ஒரு 10 கிலோ தான் தூக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா 10 பேர் சேர்ந்தா 100 கிலோ இல்லை 200 300 கிலோ தூக்க முடியும். அதாவது அதை விட பல மடங்கு தூக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் டீம் ஒர்க்கினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன் அப்படின்னா நாம அதை சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஏன் இந்த டீம் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது, தனியா நாம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கால் வலிக்கும், நம்ம வந்து எங்கடா எப்படா உட்காருவோம் அப்படின்னு நினைப்போம். இதே ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இல்லை நம்ம ஒரு ஜாலியா பேசிட்டே நடக்கும்போது 1 ஹவர் நடந்தாலும் அது தெரியாது. அதே மாதிரி தான் இந்த டீம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது நிறைய நேரங்களில் சலிப்பூட்டாமல், சங்கடங்கள் ஏற்படுத்தாமல், வலி இல்லாமல் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த டீம் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டீம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கம்பெனிலையும் சரி, நம்ம வாழ்க்கையிலும் சரி கண்டிப்பா தேவைப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். சரி, டீம் ஓகே. சினர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுதான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போறோம். சினர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்க டீம் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணது டீம். சினர்ஜி அப்படிங்கும்போது 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணும்போது தனித்தனியா 10 பேர் பண்ற வேலையை விட பல மடங்கு அதிகமா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சினர்ஜியினுடைய ஒரு பெஸ்ட் இதா சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கம்பெனியில் வந்து இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமா சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு 10 பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை வந்து சரியான 5 பேர் கொடுத்தாலும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த பர்சன் கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அதை விட அதிகமா வேலை செய்வாங்க அப்படிங்கிறது தான். அதாவது சரியான ஆட்கள் கிட்ட சரியான வேலையை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கும் பொழுது
தனித்தனியா பண்ணதை 10 பேர்த்த விட 5 பேர் சூப்பரா பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டீம் ஒர்க்கில் வந்து அதுவும் சினர்ஜியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டும் சேவிங் ஆயிரும். ஏன்னா தனித்தனியாக பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு 10 பேர் காசு கொடுக்கணும். இன்னொன்று ப்ரொடக்டிவிட்டி, நாம 10 பேர் பண்றத விட 5 பேர் அதிகமா ப்ரொடக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க. காஸ்ட் சேவிங், ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகம். இதை விட இன்னொரு விஷயம், ஹாப்பி என்விரான்மெண்ட், ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணுவாங்க. இதுதான் இந்த சினர்ஜியினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம். நாம ஈவினிங் நேரத்துல அப்படியே சாயங்காலம் பார்க்கும் பொழுது மாலை நேரத்துல வானத்துல பறவைகள்லாம் பறக்கும். அந்த பறவைகள் பறக்கும்போது ஒரு வி ஷேப், இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல பறக்கும். அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனியா பறக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பறவையும் தனக்கு முன்னால் உள்ள அந்த காத்தை கிழிச்சிட்டு போகணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்ல பறக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பறவை, இந்த ஃபர்ஸ்ட் போகக்கூடிய பறவை வந்து காத்தை கிழிச்சிட்டு போகுது. அந்த காத்தினுடைய அந்த பேக்ல கிழிச்சு போற அந்த கேப்ல மீதி இருக்கிற பறவைகள் அப்படியே வருது. ஸோ மீதி இருக்கிற பறவைகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பறவையை வழி விட்டுடுச்சு. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேகமா போறது 2வது இருக்க பறவைகளுக்கெல்லாம் வந்து வழியே இல்லாம போகுது. இப்ப அந்த முதல் பறவைக்கு என்னதான் இருந்தாலும் வலிக்கும் இல்லையா? கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தன்னுடைய இறகு வலிக்கும் பொழுது 2வது உள்ள பறவை முன்னாடி போயிரும். ஸோ அப்போ வந்து அப்படியே ஆல்டர்னேட் பண்ணி பண்ணி தனியா போச்சுன்னா, ஒரு 1 மணி நேரத்துல வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர், ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 1 மணி நேரத்துல 100 கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய பறவை, இந்த மாதிரி போகும்போது 1 மணி நேரத்தில் 200, 300 கிலோமீட்டர் 2 மடங்கு, 3 மடங்கு அதிகமாக போகக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துது. இது பேரு தான் சினர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்போ அமையும்னா, சரியான மக்களை தேர்ந்தெடுத்து எல்லாம் சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்வாரன்மெண்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது தான் இது வந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சினர்ஜியில வந்து எப்படி சரியான மனிதர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது, எப்படி நமக்கு வந்து நம்ம டீம்மேட்ஸை வந்து புரிந்து கொள்ளுது அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்க யூடியூப்ல நீங்க பாருங்க. யூடியூப்ல உங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படிங்க, நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ நானும் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன தெரியுது கமெண்ட்ஸ் போட முடியுமா? இதுல என்ன தெரியுது? கழுகு தெரியுதா, இல்ல வேற என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? கழுகு தெரியுதா, ஈகிள் தெரியுதா? ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வருது. ஓகே, என்ன தெரியுது அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா? நான் அதுக்குள்ள பாக்குறேன். சாரி. ஓகே, இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னு போடுங்க. மேபி சில பேருக்கு வந்து ஈகிள் அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, நான் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, அதனால நான் நானே பேசிடுறேன். சில பேருக்கு ஈகிள் தெரியும், சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு லேடி மாதிரி தெரியும், சில பேருக்கு அங்க வந்து ஒரு யங் லேடி மாதிரி தெரியும், சில பேருக்கு என்னடா ஒரு மவுண்டைன் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு தோணும். ஸோ உங்களுடைய அந்த பிக்சர்ல பாருங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ சில பேர் சில விதமான கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போடலாம். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ போடலாம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்னது, ஒரு சின்ன பொண்ணு மாதிரி தெரியுதா, இல்லை ஓல்டு லேடி மாதிரி தெரியுதா, இல்லை வந்து ஜஸ்ட் வந்து they say a women. கல்பனான்றவங்க வந்து women சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, அது யங் லேடியா ஓல்டு லேடியா? அது யங் லேடியா ஓல்டு லேடியா? ஜஸ்ட் பார்க்கட்டும். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சர் நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ஓல்ட் லேடி. ஓகே, ஓல்டு லேடி. நைஸ் நைஸ். ஸோ இந்த பிக்சர் நீங்க வந்து கூகுள்லயே கிடைக்கும். நீங்க எடுத்து இன்னொருக்கா பாருங்க. பர்செப்ஷன் பிக்சர் அப்படின்னு போடுங்க, கூகுளில் வந்துடும். டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன் பிக்சர் அப்படின்ட்டு. இது பார்க்கறதுக்கு யங் லேடி மாதிரியும் தெரியும், ஓல்டு லேடி மாதிரி தெரியும். இது பார்க்கறவங்களுடைய கண்ணோட்டம். இதுதான் ரைட்டு, இதுதான் தப்பு அப்படிங்கிறது இல்லை. எப்போ நம்ம நல்ல வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா, ஒரு டீம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒவ்வொருத்தருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம்.
இல்லாட்டி நாம இது மட்டுமே ரைட்டு, இதுதான் வந்து சக்சஸ் ஃபார்முலா, இப்படி பண்ணா தான் கம்பெனியில ஜெயிக்க முடியும், நாம வந்து தவறு, இதுதான் தவறு அப்படிங்கிற ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்போம். 10 பேர் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம மைண்டுக்குள்ள ஓகே இப்படியும் இருக்குதா, ஓஹோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு டீமா இருக்கும் பொழுதுதான். ஸோ இப்போ இது வந்து ஏன் இதை போடுறோம் அப்படின்னா, நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும். திஸ் இஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஆஸ் அ டீம் மெம்பரா இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேறையா இருக்கும். லீடர் என்பவர் அதை யோசித்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்டா இருக்கு, இதுல தான் நமக்கு சக்சஸ் ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணுவார். ஸோ அப்போ அந்த லீடருக்கு இனிஷியலா தெரியாது, 4-5 பேர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் தெரிய வரும். இதே மாதிரி தான் பிலீஃப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, நம்பிக்கை. ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கையும் வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப எந்த பர்சனை எந்த டீம்ல போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் அந்த லீடர் தீர்மானிக்கணும். ஸோ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி யூனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் வேறு, அவங்களுடைய பார்வை வேறு. எந்த பார்வையுள்ள மனிதன் எந்த டீம்ல போடணுங்கிறதையும் சரியா தீர்மானிக்கணும். அதை சரியா லீடர் கேட்கணும், லீடர் ஆர் பாஸ் கேட்கணும். கேட்டுட்டு இது கரெக்டாக இருக்கும் என்று யூகிக்க வேண்டும். இதுதான் ரைட்டு, இதுதான் தப்புன்னு இல்லை, அந்த கட்டத்துக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு எது சரியோ அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இதுதான் டீம்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்படித்தான் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அந்த சினர்ஜி என்பது அந்த டீம் பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும், அந்த சினர்ஜி அதிகமாகும். அப்பதான் வந்து அந்த டீம் ஒர்க், அந்த ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ கரெக்டா டீம் மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறது இப்படித்தான். அவங்களுடைய பிலீஃப்ஸ், அவங்க எந்த மாதிரியான பர்சன், இவரை வந்து இந்த டீம்ல போட்டால் டெஃபினட்டா வந்து ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு பாதை அமைப்பார் அப்படிங்கிற எல்லா கண்ணோட்டத்தோடும் திங்க் பண்ணி போடலாம். இது வை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம், இல்லாட்டி நம்ம லேட் ஆகும். ஸோ அதான் அந்த மாதிரியான ஒரு லீடர் தான் நமக்கு தேவை, நாட்டுக்கும் நம்ம கம்பெனிக்கும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னா, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. அதாவது வந்து ஒரு டீம் எடுக்கும்போது, ஒரு கம்பெனியில் எடுக்கும் பொழுது எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நம்ம 30ஆம் தேதியான சம்பளம் வாங்கணும், சம்பளம் வாங்கிட்டு நான் வந்து கார் வாங்கணும், லோன் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர்களுக்கு அதிகபட்ச திங்கிங்கே அந்த பணத்தின் மேலேயும் அந்த என்ன வாங்க போறங்கிறது இருக்கும். ஸோ இதை நாம வந்து மைண்டு ரீதியா அவங்களை புரிஞ்சு கொண்டு அவங்க வந்து கம்பெனி சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த டீமுக்குள்ள மிங்கிள் ஆவாங்க. அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, 3 months ஒன்ஸ் டீம் பில்டிங்காக ப்ரோக்ராம் இருக்கும். 3 months ஒன்ஸ் வந்து வேற இன்பாண்ட் கம்பெனிக்குள்ளேயே போய் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். நிறைய டீமை பற்றியும், அந்த டீம் எந்த டீம் அச்சீவ் பண்ணுதோ அந்த டீமுக்கு வந்து ரிவார்டு இருக்கு, ரெகக்னைசேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த டீமுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை வரும். அப்போ இது எல்லாமே யாரு கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா, அவர்கள் பணத்தை தாண்டி, அவங்க மாசமான 30ஆம் தேதி சம்பளம் வாங்குறத தாண்டி வேற என்ன அவங்களுக்கு புதுசா இந்த டீம்ல ஒர்க் பண்ணா கிடைக்குது என்பதை நாம ஒரு லீடரா, ஒரு ஆண்டர்பிரனரா நம்ம புரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போதுதான் அந்த டீமுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை வரும். அவங்க நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு பார்த்துக்குவாங்க. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புரிதல் அதிகமா இருந்தா, இந்த விஷயத்த கரெக்டா இருந்தா நம்ம நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும், நிறைய ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, எம்ப்ளாயை நல்லா பார்த்துக்கிட்டா எம்ப்ளாயி நம்ம கம்பெனியை பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இதுல சூப்பரான அந்த மூக்குத்திய மண்ணில் ஆர்ஜே பாலாஜி அவர்கள் சொன்னதுதான். எம்ப்ளாயை சரியா பார்த்துக்கும் பொழுது, அதாவது நீங்க தான் எம்ப்ளாயர், அதாவது வந்து முதலாளி. எம்ப்ளாயி உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க, கம்பெனியில வேலை செய்யறவங்க. அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருவான், குடும்பத்துல அந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அதுதான் உங்க டீம் மெம்பர், அது லீடருக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, லீடர் வந்து பாஸுக்கு சொல்லணும். ஸோ நீங்க ஒரு பாஸ், அந்த லீடரா இருக்கீங்க அப்படிங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு உண்டான ஒரு பிரச்சனை காது கொடுத்து கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். கேட்டுட்டு அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்தும் போது 1 or 2 daysல பண்ண முடியாது. கண்டினியூஸா பண்ணும்போது டெஃபினட்டா ஒரு 3 monthsல உங்க மேல ஒரு ஹோப் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க நீங்க பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய கம்பெனி நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. நாம அவங்களுக்கு மந்த்லி ஆனா ஏதாச்சும் போனஸ், வீட்டுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கறது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஆடி தள்ளுபடி, ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே ஃபேமிலிக்கு அவங்களுக்கு கொண்டு கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்றாங்க. சில கம்பெனில ரீசெண்டா ஒரு கம்பெனிக்கு போனா அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயினுடைய ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே வேலை செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய ஒய்ஃபுக்கு சாரி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க.
ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு வந்து கம்பெனிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது சரி போ கம்பெனி என்னென்னமோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்டை வந்து அவங்களே வந்து வீட்டில் தட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஏன் இது இந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா டீம் அப்படிங்கிறது டீமை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆஸ் அ எம்ப்ளாயரா, ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட்டா, எம்டியா நாம பார்த்துக்கும் பொழுது அவங்க சூப்பர் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணமேங்கிற பெருமையோடு நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனியை வழிநடத்துவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ நாளாக நான் கம்பெனியில் பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமாக அதுக்கு தான் வந்து இயர்லி ஒன் ஃபேமிலி டே மீட்டிங் இது எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஈவன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தாலும் கூட 4 பேர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸி. 4 பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பார்பிக்யூ ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் உட்கார வச்சுட்டு வாங்க. மேபி எவ்வளோ ஆக போகுது, ஒரு 20,000 செலவாக போகுது. ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு 20 பேர் வந்தாங்கன்னா ஒரு 4 ஃபேமிலினா 4 பேர் 20 பேர் ஆக போகுது, 20,000 ரூபாய் ஆக போகுது. பட் அந்த 20,000 ரூபாயை தாண்டி அவங்க ஃபேமிலிஸுடைய சந்தோஷம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சினர்ஜி, உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் பல மடங்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும். ஒரு நாள் போயிட்டு வந்தால் ஒரு வருஷம் அதை பற்றி பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீட்லேயும் சரி. இந்த மாதிரியான இடத்துக்கெல்லாம் போகாலேயே இங்கே கம்பெனி கூட்டிகிட்டு போயிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க. இதுதான் அந்த கம்பெனியுடைய எம்ப்ளாயை நாம் பார்த்துக்கக்கூடிய விதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி தே வில் 100% அவங்க வந்து அவங்க மைண்டு அந்த பணத்தில் போகாமல் கம்பெனி மேலே வரக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஸ்லைடு இருக்குது, அது போட்டுட்டு அது ஏன் அந்த பெனிஃபிட் வராமல் இருக்கக்குண்டான தடைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் ஒரு 10 மினிட்ஸில். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் போவோம். ஓகே ரெடி, நெக்ஸ்ட். ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஒர்க்கில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது sorry okay as a team member make you happy. தனியாளாக எந்த விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது, அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நீங்கள் எந்த ஒரு கம்பெனி சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே நாமளே தனியாக பண்ண முடியும். ஆரம்ப காலத்தில் காசு கம்மியாகுது அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணலாம். நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனல் நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாமே நானே பண்ணுறேன். பட் என்னதான் இருந்தாலும் வீடியோ நாம ப்ரோக்ராம் போறப்போ என்னை நானே வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு நான் ஹையர் பண்ணி தாகணும். அதனால எல்லா வேலையும் நானே பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன், நாளைக்கு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வரும்போது அதுக்கு நான் போகணும். அப்போ நான் வீடியோ எடிட்டர் ஹையர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நாம அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டா வி நீட் அ டீம். ஸோ அந்த டீம் மெம்பர் நம்மளை ஹாப்பியா டீம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்கும். அது நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு புஷ் பண்ணும். ரைட். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், தனி ஒரு மனிதனாக நம்ம சிந்திக்கிறதை விட 10 பேர் சிந்திக்க 10 பேருடைய ஐடியா வரும். அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஒரு புதிய ஒரு இன்னோவேட்டிவ் கிடைக்கும். கைசன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில், ஜப்பானீஸ் வேர்டு அது பேர். கைசன் என்பது கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா நாம வந்து ஒரு மிஷின்லேருந்து வெளியே ப்ராடக்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் 2 ப்ராடக்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணால் வேஸ்ட் ஆகாதுன்னு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதையும் தாண்டி அதுக்கும் மேலே வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே தான் வருது. ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஒரு சரியான டீமு, அது 10 பேர்த்துடைய ஐடியாவை கேதர் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கேட்கும்போது டெஃபினெட்லி வி வில் கெட் அன் பெட்டர் ஐடியா. ஸோ சூப்பர். அண்ட் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட், இன்னோவேஷன் கிடைக்க போகுது அண்ட் நிறைய பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும். தேர்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏன் டீம் முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒர்க்லோடு வந்து நம்ம பிரித்து டெலிகேட் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஆள் 10 கிலோவை தூக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு கிலோவை 10 பேர் ஒவ்வொரு கிலோவை தூக்கும்போது ஈஸியாகும். ஈவன் அவங்க நிறையா கூட பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். நீங்கள் வந்து அதிகமாக சம்பளம் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை. இதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா 10 பேர்த்த வச்சுட்டு எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் தான் வர்றாங்கன்னா எப்படி 100 கிளைண்ட் வர வைக்கலாம், எப்படி 200 கிளைண்ட் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த இன்னோவேஷன்ல வந்து ஒர்க்லோட ஷேர் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாகும், 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்த மாதிரியும் நம்ம யோசிக்கணும். இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வித் ரெகக்னிஷன். ஸோ அதான் ஆல்ரெடி நம்ம பேசினதான், அவங்களுக்கு பாராட்டு, அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா கிஃப்ட், இதை நம்ம கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவர்களை நாம் பார்த்து கொண்டால் அவர்கள் நம்ம கம்பெனி பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது தான். லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ். நிறைய கம்பெனியில் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு, எப்படி நம்ம நல்ல ஃப்ரெண்டு இல்லைன்னா வந்து ஐயோ வாழ்க்கையே போர் அடிக்குதுப்பா, என்னப்பா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை, யாருமே என்கிட்ட பேசுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி
எம்ப்ளாயி ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியும். ஸோ அதனால நல்ல ஃப்ரெண்ட் அமையிற மாதிரி நல்ல எம்ப்ளாயி இருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு கம்பெனி மேலே ஒரு புரிதல் மட்டும் ஏற்பட்டால் போதும், டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வேலை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மோர் பீப்புள் கிரேட்டர் ஐடியாஸ். ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் இருக்கும்போது நிறைய ஐடியா வரும். அந்த ஐடியாஸ் தான் நமக்கு அடுத்த ஃப்ரான்சைசி 10 கோடி பிஸ்னஸ் ஆகுதா, சரி எப்படி 100 கோடி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு, ஏன்னா கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். அதனால நம்ம கண்டிப்பாக அடுத்தது வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். இதுதான் உண்மை. 10 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அது பல மடங்கு நமக்கு வந்து பணம் வர்றதுக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். அதான் டீம் ஒர்க்கில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம். இன்ஸ்பைரிங் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ நம்ம யார் நிறைய பேர் நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி ஐடியாஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது நம்மையே இன்ஸ்பயர் பண்ணும். டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு புதிய நமக்கே இந்த ஐடியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளாக வர முடியும், மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனியாக வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கலாம். மேக்கிங் ரிஸ்கி அண்ட் லெஸ் ஸ்கேரி. அதாவது வந்து நிறையா பேர் தனியாக போகிறதுக்கு பயப்படுவாங்க இருட்டுக்குள்ள, நைட் நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம். 10 பேரோ இல்லை 2 பேர் போனாலே பயம் இருக்காது. அந்த மாதிரி பயம் கம்மியாகணும் என்றால் டீமாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டவுட்டே இல்லை. ஸோ 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்த ஒரு விஷயத்த போய் ஒரு கம்பெனியில் அப்ரோச் பண்ணும்போது 3 பேர் வந்திருக்காங்களா, அப்படியா, சரி இந்த கிளைண்ட்டுக்கு இவங்களுக்கு கொடுத்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. அந்த கிளைண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நாம வந்து 3 பேர் இல்லை 4 பேர் போகும்போது ஒரு படையை திரட்டி கொண்டு போகும்போது அந்த பவர் தெரியும். ஏன்னா அவமானப்பட்டாலும் வந்து கூட சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு ஆள் இருப்பாங்கங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது நமக்கே தெரியாம சரி அவன் பார்த்துக்குவான், அவன் பேசிடுவான், அவன் சமாளிச்சுக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நீங்கள் எந்த அசைன்மெண்ட்டே பாருங்களேன், ஒருத்தங்க எழுதுறதுக்கு 10 பேர் வந்து உட்காந்து எழுதிட்டு அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி காலேஜ் படிச்சுட்டுங்காட்டி நான் சொல்கிறத. அதே மாதிரி தான் குரூப் ஸ்டடி பண்ணும்போது எல்லாம் நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லி தருவாங்க, டவுட்ஸ் கேட்கும்போது கிளியராக புரியும். ஸோ அந்த மாதிரி பயம் கம்மியாகும், ரிஸ்க் எடுக்க நீங்கள் தயங்க மாட்டீங்க ஒரு டீமாக இருக்கும் பொழுது. க்ரோயிங் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். ஒரு டீமில் ஒர்க் பண்ணும்போது டீம் மட்டும் முன்னேறது கிடையாது, தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு டீம் மெம்பர்ஸும் முன்னேறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தனியாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் வருது. 10 பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது 10 பேருடைய ஐடியா வரும் பொழுது 10 பேருடைய கேள்விகள் நமக்குள்ள ஒய் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அது நமக்குண்டான அந்த விடையை அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்குண்டான ஒரு பாதையை அமைச்சு தரக்கு, ஒரு க்ரோயிங் மென்டாலிட்டியை உருவாக்குறதுக்கு இந்த டீம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். எப்படி மிஸ்டேக்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தவறுகள் நாமளே தான் செஞ்சு கத்துக்கணும்னா இந்த உலகத்தில் நாம பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வளர்ந்துட்டு இருக்கிற டைம் வரைக்கும் பத்தாது, நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் டைம் பத்தாது. ஸோ அதனால அடுத்தவர்கள் தவறு பண்ணக்கூடிய, அடுத்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம். அதுதான் நம்ம டீம் ஒர்க்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை அதை பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறோம், அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம், வேற ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அதில் ஒரு டைம் சேவ் ஆகுது இந்த மாதிரி. ஏன்னா நாம தனியாக பண்ணி பார்த்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்திலேயே டைம் கிடையாது, எல்லா விஷயத்தையுமே நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால நிறைய புக்ஸ், நிறைய பர்சன்ஸுடைய ஐடியாஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும். இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் நீங்களே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம், இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டன் பண்ணாமல் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் தெரியல. பட் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமில் நிறைய பேர் என்னுடைய வியூ கிடைக்கிது, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க. இதுலேருந்து நீங்கள் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பாதையை அமைக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதில் ஜஸ்ட் இதுதான் இந்த லேர்னிங்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டீம்ல பண்ணது. நான் நிறைய நீங்க கேட்குற கேள்விக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுறேன், அவ்வளவுதான் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ். இருந்தாலும் இதுல வந்து இதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது, இப்போ டீம் ஒர்க் சரியான டீமுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய சேலஞ்சஸ், நிறைய அப்டக்கல்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு அப்டக்கல்ஸை மட்டும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். தென் வேற ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொஸ்டின் நீங்க கேட்கலாம், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணப்படும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் வெயிட், ஐ வில் ஸ்டாப் ஷேரிங். தேங்க் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டீம் அப்படிங்கும்போது ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டீம்லயே வந்து மெயினான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க. அதில் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கிட்டையும் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். வின்-வின் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டலிங்கில் டீமை சரியாக வழி நடத்துறதுக்காக 4 டிப் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட்,
எந்த டீம் மெம்பரா இருந்தாலும் அவங்க இடம் கொடுக்காம பர்சனல் விஷயத்துல நுழையிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஆஸ் அ டீமா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம், நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம். பட் பர்சனல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ப்ரொஃபஷனல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பர்சனல் நினைக்கிறது மேபி அவங்க ஃபேமிலி மேட்டராக இருக்கலாம், இல்லை மொபைல் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கறதா இருக்கலாம், இல்லை ஃபேஸ்புக் வாட் எவர் மேபி, இல்லை அந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, ஏன் நீ சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன், ஏன் நான் சாப்பிட்றேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பர்சனலுக்குள்ளே புந்து தலைவிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த டீமையே ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ அதனால எந்த ஒரு நல்ல டீம் மேட்ஸாக, நல்ல ஒரு கொலீக்ஸாக நாம் அவங்கள பார்க்கணும், நல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டீமில் பர்சனல் மேட்டர் ரொம்ப அவங்க பிடிக்கலன்னா அவாய்ட் பண்ணது நல்லது. செகண்ட், உங்க டீமுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்த மூணாவது ஒரு டீமுக்குள்ளேயோ இல்லை மற்ற பர்சனுக்கிட்டே போய் ஷேர் பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ என்ன அப்படிங்கும்போது பார்த்தோம்னா அவங்க பெரிய ஆளு, அவங்க எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்திலையோ இல்லை நம்ம சொல்லும்போது குஷியாகும், ஹாப்பி ஆகும், நமக்கு என்ன நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுல அப்படின்னு போய் அது மற்றவங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதற்காக சொல்றோம். ஆனா அது நம்மளுடைய டீமையே நம்ம வந்து கீழே தள்ளுற மாதிரியான ஒரு விஷயம். நம்ம டீம் வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம நம்ம லீடர் சரியில்லைங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம். அதனால அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே இந்த டீம்ல பண்ணாம இருந்தா நம்ம டீம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். நம்ம டீமுக்குள்ள பிரச்சனையா உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டான விஷயம். நீங்க கண்டிப்பா நாளைக்கு என்டர்பிரனர் ஆக போறீங்க, நாளைக்கு ஒரு அல்லது ஒரு எம்ப்ளாய் ஆக போறீங்க, வாட் எவர் மேபி. பட் உங்களுக்குன்னு ஒரு டீம் வரப்போது, 10 பேர் வந்து உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்ய போறாங்க, நீங்களே 10 பேருக்குள்ள இருக்க போறீங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் மேக்சிமம் உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கங்க. இது செகண்ட், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டிலிங்ல. தேர்ட், ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவாய்ட் ஈகோ. நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும், லவர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டீம்மேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஈகோ என்ன அப்படிங்கும்போது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஈகோ தேவையில்லை. வேண்டாம்னா அது கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இந்த 2 தான் பண்ண முடியும். ஆனா வந்து ஈகோ பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து கண்டினியூஸா வந்து அந்த பாண்டிங் அப்படிங்கிறது இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம கம்யூனிகேட் 100% தேவையான விஷயங்களை அவங்ககிட்ட சொல்லும் போதும் கூட அவங்ககிட்ட டைரக்டா சொல்லாம இன்னொருத்தவங்க கூட சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது ப்ரொடக்ஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகாது, நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ஷேர் பண்ண முடியாது, நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு பாசமும் கிடைக்காது. ஸோ அதனால ஈகோ சாரி கேட்கறது தப்பே இல்லை. ஏன்னா அவங்க தானே, உங்க டீம்மேட்ஸ் தானே, இல்லை உங்க லவர் தானே, உங்க ஒய்ஃப் தானே அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்துக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த 3வது பாயிண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்கும். அவாய்ட் ஈகோ, ஜஸ்ட் சே தேங்க்ஸ். யார் தப்பு பண்ணாலும் ஒரு சாரி ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றக்கூடிய ஒரு மனப்பக்கம் வந்துச்சுன்னா, சரிப்பா இப்போ என்ன பண்ணலாம்ப்பா, சரிப்பா நானே தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு லீடராக கேட்கும் பொழுது, சார் இல்லை சார் அப்படின்னு நான் தான் சார் தப்பு பண்ணாம, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நானே பார்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரிப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இப்போ என்ன பண்ணலாம்ப்பா சொல்லுப்பா அப்படின்னா, சார் சாரி சார் நாங்கள் தான் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்க 2வது வருவாங்க. ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் சாரி கேட்குறாங்கிறது தான் அந்த லீடர்ஷிப்பினுடைய புரிதலே இருக்கு. ஸோ ஆஸ்க் சாரி, அவாய்ட் ஈகோ, தேர்ட் பாயிண்ட். ஃபோர்த்து, ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்க டீமை நீங்க நம்புங்க. யாரை நம்புறீங்களோ இல்லையோ, உங்களுக்கு ஃபேமிலியை, உங்களுடைய டீம், உங்க சுத்தி இருக்கவங்களை நீங்க நம்புங்க. உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவான பர்சன். அதை நம்பாம இருந்தோம்னா அஷ்யூம் தான் பண்ணுவோம். என்னன்னா இவன் பண்ண மாட்டான்ப்பா, என் டீம் இதெல்லாம் சரியில்லைப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன் அப்படிங்கும்போது அந்த நம்பிக்கை கம்மியாகும் போது தான் ட்ரஸ்ட் ஆகுது வந்து கம்மியாகும் போது தான் அந்த அஸ்யூம் பண்றோம். எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா, நம்ம அம்மா வந்து யாராச்சும் கூட பேசிட்டு இருந்தா, ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டு கூடவோ இல்ல வேற ஒருத்தங்க கூடவோ நம்ம ஸ்டாஃப் கூடவோ பேசினா கோவப்பட மாட்டோம். ஏன்? நமக்கு தெரியும், சின்ன வயசுல இருந்து பாக்குறோம், அம்மா நம்ம விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க, அவங்க என்னதான் இருந்தாலும் என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு மனப்பூர்வமா நம்புறோம். அதனால அம்மா மேல எந்த கேள்வியும் இல்லை, நம்ம கேட்கவும் மாட்டோம், கோவப்பட மாட்டோம். அதே வந்து நம்ம ஒரு லவ்வரோ இல்ல வந்து நம்ம டீம்மேட்ஸோ நல்ல க்ளோஸான ஒரு திக் ஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது, பெஸ்ட் படீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவங்க இன்னொரு பையன் கூடவோ ஒரு பொண்ணு கூடவோ பேசும்போது அதிக நேரம் பேசும்போது நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு தயக்கம் வருது. அது காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரஸ்ட் கம்மியானதுதான். என்னதான் இருந்தாலும் அவன் என்னுடைய நண்பன், என்னதான் இருந்தாலும் என்னுடைய டீம்மேட் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மனசுக்குள்ள அந்த ஃபீலிங் இன்செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வராது. ஸோ இதுதான் வந்து
டீம்ல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த 4 விஷயங்களையும் பண்ணா மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல டீம் ஆகும். அதுதான் அந்த ஒரு சூப்பரான சினர்ஜி குடுக்கும். 10 பேர் பண்ற வேலைய 5 பேரே ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டீம் ஒர்க்ல நாம கத்துக்கிற விஷயம். ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாலும் அது அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா வி நீட் அ டீம். அந்த டீம் உங்களை வழி நடத்தும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். எனி கொஸ்டின் வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் த கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கூட கேட்கலாம் நீங்க. Great, thank you so much, sir. And how to choose the teammates? That's the first question. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஏன்னா இது வந்து நிறையா நேரங்களில் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுமே தடுமாறுறது, நானும் தடுமாறிட்டு இருந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனசு சொல்ற கேட்கணும்பாங்க. அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. ஆல்ரெடி நான் பேசினது பிலீஃப்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்த நம்புவீங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர், எனக்கு பின்னாடி ஆரஞ்சு கலர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்க. சில பேருக்கு அது பிடிக்காது. அப்பனா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களுடைய கருத்துக்கள் கேட்கணும். அதை தாண்டி அவங்க வேணும் அப்படின்னா அவங்க கூட சேரலாம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஒற்ற கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய பர்சனா இருந்துட்டா மேக்சிமம் வந்து ஈஸியா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். என்னுடைய டீம் பில்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு நிறைய ஜூனியர் ட்ரெயினிஸ் அண்ட் ட்ரெயினர்ஸ் வந்து வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நானும் நிறைய ட்ரெயினர்ஸ் கூட போயிருக்கேன். யாரை நான் கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னா, நான் போகும்போது நான் ஒரு ஜாலியான பர்சன். நான் ஜாலியா என் கூட பேசிட்டு வரணும். இயற்கை காட்சி ரசிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு வரணும். வரும்போதே சார் என்ன சார் ப்ரோக்ராமே கிடைக்க மாட்டேங்குது, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மன கஷ்டத்தோட இருந்தா நம்ம ஒரு டைமுக்கு மேல நான் கூப்பிட மாட்டேன். ஜாலியா பேசணும். 2வது எனக்கு வரும்போது அங்க வந்து எனக்கு போட்டோ எடுத்து கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் தான் கூட்டிட்டு போறோம். நம்ம வந்து நம்ம பிக்சர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இஸ் கீ ஃபார் சக்சஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங்காக நம்ம 2-3 போட்டோ எடுத்து கொடுக்கணும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஜாலியா போட்டோ எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய, அதுல பிடிச்சக்கூடிய ஒரு பர்சனா இருப்பாங்க. 3வது நான்வெஜ் சாப்பிடணும். நான் வந்து நான் எங்க போனாலும் நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன். ஸோ ஒரு பிரியாணி வாங்கிட்டு ஷேர் பண்ணுவோம், ஒரு நான்வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு ஷேர் பண்ணுவோம். அந்த பர்சன் வந்து வெஜ் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா, நான் ஒரு வெஜ் பிரியாணி, அவருக்கு ஒரு வெஜ் பிரியாணி, எனக்கு ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கினா வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும் மேபி. ஸோ அதனால சொல்றேன். அப்போ என்னுடைய மனசார நான் உணரக்கூடிய விஷயங்களை யாரு பண்றாங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போனோம்னா லைஃப் லாங்கா அது வரும். இல்லாட்டி டெம்பரவரியா இருக்கும். நீங்க இந்த மாதிரி நான் கடவுள் சாமி பக்தி அதிகமா இருக்குன்னா, அவரும் பக்தி அதிகமா இருக்குன்னா, நீங்க போற வழியில டீமா போய் சாமி கும்பிடுவீங்க. இல்லைன்னா அவர் மட்டும் வெளியவே நினைக்கும், எனக்கு சாமி கும்பிடக்கூடிய ஒரு பக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி நாம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மாதிரியே பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனை நாம டீம்ல செலக்ட் பண்ணி இட்டோம்னா டெஃபினட்டா லைஃப் லாங்கா வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அந்த மாதிரி பர்சன் கிடைக்கலன்னா இட்ஸ் ஓகே. கொஞ்ச நாள்ல நீங்க உங்களுடைய மூமெண்ட் போக 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 அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்களாவது கண்டிப்பா கிடைப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய லைஃப்ல இருந்து கிடைச்ச விஷயம். Second question is, இப்போ வந்து பிசினஸ்ல வந்துட்டு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் லைஃப், அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போதுப்பா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணுறோம். அதில் வந்து மெயினாக ஸ்ட்ரெஸ் வர காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கேட்டா இல்லாம போறதுதான். இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ரிலேஷன் சப்போர்ட்டிவான அன்பு பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு வீட்டுல ஃபேமிலியா இருக்கலாம், இல்ல மனைவியா இருக்கலாம், லவ்வரா இருக்கலாம், இல்ல நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும்போது எனக்கும் அப்படி தாண்டா இருந்துச்சு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் டேப்லெட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு மாத்திரை அப்படின்னா அது நல்ல மனிதர்கள் கூட பேசுறது. அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம். சப்போர்ட்டிவா அன்பு தரக்கூடியவங்க கூட பேசுறது. அந்த அன்பு தரக்கூடியவங்க ஈவன் உங்க ப்ரொஃபஷனல்லையே இருந்தாங்கன்னா, தட் மீன்ஸ் வந்து என்னன்னா, அன்புனா தங்கம் குட்டி செல்றன் கொஞ்சம் மட்டும் இல்ல. ஸோ அது இல்லாம இதை பார்த்துக்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதலாக வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். அந்த மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டே அமைச்சிட்டிங்கன்னா அதை விட ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா போன உடனே எல்லாருமே பாசிட்டிவா பேசுறாங்க. இந்த இயர் சூப்பரா வரப்போகுது, இந்த மாசம் நம்ம அதிக ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க போறோம், இந்த மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டே அமைச்சதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட்
அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்க்குறவங்க கூட இல்லாமல் நாம பாசிட்டிவாக பேசணும், இல்லை அவங்களும் பாசிட்டிவாக பேசக்கூடிய மனிதர்களாக இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். நல்ல கூட சேருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். நல்ல டீம்மேட்ஸ் கூட சேருங்க, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் என்னோட ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். இப்போ பேசிக்கா வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக் என்ன? எனக்கு பிடிச்ச புக்கு ரிச் டாட் புவர் டாட். ரிச் டாட் புவர் டாட் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் புக். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒன் ஆஃப் த லைக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய புக். எஸ், அந்த புக் படிச்ச 3வது மாசம் நான் வேலையை விட்டேன். ஸோ 2017 நவம்பர்ல நான் அந்த புக்கு படித்தேன். அந்த புக்கு படிச்சுட்டு மார்ச் 15ல நான் வேலையை விட்டேன். பிகாஸ் அவ்வளோ எசன்ஸ் உள்ள ஒரு புக்கு. ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு முடிவெடுக்கிறவங்க, சுயதொழில் பண்ணணும்னு முடிவெடுக்கிறவங்க, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க, பெஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் புக் ரிச் டாட் புவர் டாட். கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் அந்த புக்கில் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து வேலையை விட்டுருவீங்க. அதுதான் உண்மை. Okay, give me some tips and I'm really sorry, 1 minute. Give me some tips and strategies for team forming. Akash Ravi. Okay, team form பண்றதுக்கு strategies கேக்குறாங்க. strategies-உம் tips-உம் கேக்குறாங்க. இல்லதான், இப்போ நான் எப்படி பார்க்கறேன்னாங்க, எனக்கு நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி, இப்போ நான் ஒரு டீமை நான் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவர் வந்து நம்ம கூட எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பாரு அப்படிங்கிறது தான். அது எப்படி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவரா, அவருக்கு ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு பர்சனா, அவர் வந்து லைஃப்பை வந்து எப்படி பார்க்குறாரு, இல்லை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு காசுக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரா, இதை வந்து அவர் கூட பேசக்கூடிய விதத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம். இப்போ நான் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடிய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தங்காட்டி நான் வந்து என்னுடைய மிமிக்ரி சம்பாதிச்சது 2009ல ₹100 ஒன் டேக்கு. அது எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நான் மேடையில் நிறைய பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு கார்பரேட் ப்ரோக்ராமுக்கு அதை விட பல மடங்கு 200 மடங்கு அதிகமாக. தட் மீன்ஸ் ஒரு கார்பரேட் ப்ரோக்ராம் 20,000 சார்ஜ் பண்றோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நான் இதை ஆகணும் அப்படின்னு வரேன். ஃபியூச்சர்ல இதுதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மாணவர்களுக்கு, என்னை மாதிரியான கிராமத்து மாணவர்களை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ இது வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரியே யாரெல்லாம் வந்து பேசுறாங்க, ஒருத்தங்கிட்ட பேசும்போது தெரியும் அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் எய்ம் என்ன. ஸோ இது பார்க்கும் பொழுது கஷ்டப்படக்கூடிய ஃபேமிலியிலேருந்து வர்றாங்களா, அவங்களுக்கு சாதிக்கணுங்கிற வெறி இருக்கா, இந்த ரெண்டும் இருந்தாலே டெஃபினட்டா வந்து அவங்க வந்து நாம சரியா இருந்தோம்னா நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க. இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கமா. அது ஏதாவது ஸ்கில்ஸ் நம்ம கத்துக்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் காசு கொடுத்தா இவன் கத்துக்குவான். ஸோ அந்த மாதிரி கத்துக்கிற நாம கொடுத்து கத்துக்கிற அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து காசு இருக்கா அப்படிங்கிறதே பார்க்கணும். ஏன்னா ஸ்கில் சில பேருக்கு தெரியாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, கிராமத்துல இருந்து வர்றவங்களுக்கு நல்லா வந்து ஆர்வம் இருக்கும், ஆனா வீடியோ எடிட்டிங் தெரியாது. ஆனா வந்து நமக்கு அந்த பையன் மேல ஒரு இது இருக்கும், வீடியோ எடிட்டிங் கத்து கொடுத்தா இவன் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கமா அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்கணும். இல்ல ஏற்கனவே வீடியோ எடிட்டிங் தெரிஞ்சவனா நம்ம ஹையர் பண்றோமா, ரெண்டுமே தப்பு இல்லை. ஆனா நமக்கு லைஃப் லாங்கா வரணும் அப்படின் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 வருஷமா இருக்கணும் போது யாரு பர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க பேசக்கூடிய விதத்துல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அது வந்து நீங்க பார்த்து உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை உங்களுடைய நீங்க எடுக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி வந்து 1 மாசத்துக்கு தான் வேணும் அப்படின்னா, ஒரு மாசம் 2 மாசம் வேணும்னா நீங்க ஹையர் பண்ணிக்கலாம். 2 மாசத்துக்கு அந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா உங்க கூட லைஃப் லாங்கா வரணும் அப்படின்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எம்ப்ளாயி எடுக்க முடியும். என்ன கேட்டதுன்னா, நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு அவனை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா இருப்பான். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 வருஷமா கூட வச்சுக்கிற அளவுக்கு நீங்க ட்ரெயின் பண்ணுங்க. சம்பளமும் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும். 30,000 வாங்குறாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் வந்து 40,000 போற அளவுக்கு நீங்க ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும். அதுவும் நம்ம கையில் இருக்கு. ஸோ இது இப்படின்னு நினைக்கிறேன். மைக் ஆன் பண்ணுங்க. உங்களோட மோட்டிவேட்டர் யார் என்ன சொல்லி விஷ்ணு பிரியா கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, என்னோட மோட்டிவேட்டர் அப்படிங்கும் போதுங்க, இப்போ மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உன்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. ஸோ உன்னால இதை பண்ண முடியும், டெஃபினட்டா பண்ண முடியும், நீ வந்து வாழ்க்கையில சாதிக்க பிறந்த அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது மோட்டிவேஷன்.
பட் எனக்கு மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறத விட இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களுடைய லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன ஆகுறோம்னா, இந்த மாதிரி நாமளும் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்துச்சு. எனக்கு இருந்த ஒரு ஆசை, நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கல் இன்ஜின்ஸ் பத்தி, 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பத்தி, 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பத்தி எங்க கிராமத்து மாணவர்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு பெரிய மேடையில் பேசுகிறேன். எனக்கு ஒரு 700 பேர் 800 பேருக்கு முன்னாடி பேச வாய்ப்பில் பேசும்போது அதை பார்த்துட்டு, நீ இவ்வளோ நல்லா பேசுகிற, உன்னோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர். இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கணுங்கிறேன். ஸோ இதே டைலாக் நான் சொல்கிறேன், நான் கிராமத்து மாணவருக்கு வேலை கொடுக்கணுங்கிறேன். நீ இந்த அளவுக்கு பேசும்போது ஒரு பேச்சாளனாக, ஒரு ட்ரெயினராக வந்தேன்னா உங்க ஊர் மக்களுக்கு மட்டுமில்ல, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற கிராமத்துக்கும், ஏன் இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற கிராமத்து மாணவர்களுக்கும் உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் சொன்ன விஷயம் தான் என்னை ஒரு பேச்சாளனாக மாத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த பர்சன் பாலசுப்ரமணியம் அப்படின்னு ஒருத்தர். அந்த வார்த்தை எனக்கு இன்னும் காதுல ஒலிச்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்துட்டு எப்படி லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க சார். ஓகே. ஸோ இந்த இன்ட்ரோவர்ட் வீட்டுக்குள்ளேயே இல்லை பேசாமையே ஒரு 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 கூச்ச சுவாகம் உள்ள ஒரு பெண், ஒரு ஆண் இருக்கவங்க எப்படி லீடர்ஷிப் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அந்த ஆசை அதிகமாக இருக்கணும், கண்டிப்பா வந்து லீடர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முதல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பண்ணணும். ஒரு 10 பேர்த்த வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்வீட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது, பலகாரம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது, இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சின்ன சின்ன வேலைகளை ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இனிஷியலாக வந்து ஸ்வீட் கொடுத்தாலே வாங்க மாட்டாங்க அவங்க, வேணாம்பாங்க. கை கொடுத்தாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட். ஸோ ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி ஸ்டார்ட் வித் கிட்ஸு கூட போயிட்டு ஸ்வீட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் பசங்கிட்ட, ஸ்கூல் பசங்கிட்ட போயிட்டு பேசணும். ஸோ அந்த மாதிரி படிப்படியாக வரணும். எடுத்த உடனே அது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எந்த விஷயமும் எடுத்த உடனே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பட் ஆசை இருக்கணும். அந்த ஆசைக்குண்டான ஒரு முயற்சி இருக்கணும். அதுதான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, முதல்ல குழந்தைங்க கூட 10 குழந்தைங்களை வச்சு கேம் தெரியும், உங்களுக்கு என்ன கேம் தெரியுதோ குழந்தைங்களை வச்சு கேம் ஆடுங்க வீட்டில் வச்சு. அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்வீட் வாங்கி கொடுங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்கள டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு பாருங்க. அவங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுங்க. இது என்ன ஆகும், நீங்க தான் மைக் பிடிச்சி பேசுறீங்க, அவங்க எல்லாம் உங்களை தான் வந்து ஹீரோவா நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படி நினைக்கும் பொழுது அடுத்த லெவல், அதாவது ஒரு 2-3 மாசத்துல ஸோ இதுவே பண்ணிட்டுமேன்னு ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள் பிறக்கும். அந்த நம்பிக்கை அடுத்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு, அதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு பிறக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் கிட்ஸ். அதுதான் இன்ட்ரோவர்ட் வர்றது. ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கூட சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்ரு. நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புஷ் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி அடிப்பாங்க, நீங்க போய் பண்ணுவீங்க, நல்லா இருக்கும். Thank you so much for that. And how to overcome the challenges in team formation and team coordination. Team form பண்றதுக்கும் team coordination நடக்கிறதுக்கும், அதாவது கம்யூனிகேஷன் கேப் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஓவர் கம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். ரிஷிகேஷ் எவ்ரிதிங் இஸ், அதாங்க இப்ப நான் சொல்றது என்னன்னா, எவ்ரிதிங் இஸ் பை லேர்னிங்ஸ் தான். இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய டீம் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. எந்த டீம் எனக்கு செட் ஆகிற டீம் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது. அதனால பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி வி கேன் கெட் இட். பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பை ஃபெயிலியர்ஸ், பை லேர்னிங் ஃப்ரம் பாஸ்ட். இந்த 3 விஷயங்கள் தான். ஸோ அந்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது சரியான டீமை அமைக்கிறதுக்கு உண்டான, நாம எஸ்ஓபின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாமே, ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர். அது எப்படி எஸ்ஓபி மேக் பண்றாங்க? பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஃபெயிலியர் ஆனது, பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இது ஆனது, இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த மிஷனுக்கு பண்றாங்க. அது எல்லா மிஷனுக்கும் அப்படி கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி உங்களுடைய கம்பெனிக்கு எந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஹோட்டல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணுங்கிறது எனக்கு கனவு. ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நான் வந்து பார்க்கும்போது நல்லா இட்லியும் தக்காளி சட்னியும் கிடைக்க மாட்டேங்குது பெங்களூர்லையும் சரி, சென்னையிலையும் சரி. ஸோ அந்த மாதிரியான இட்லி சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கிராமத்தில் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம். ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நான் எடுக்கிறது கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், அந்த ஒரு ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள், ஒண்ணுமே படிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, தமிழ்ல பேசக்கூடிய மாணவர்கள் இருந்தால் போதும், தமிழ் தான் மெயினா பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்டா நான் வச்சிருக்கேன். இதே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து அந்த மாதிரியான தமிழ் பேசுற கிராமத்து பையனை எடுக்க முடியாது. ஒரு கொரியரையோ இல்லை வந்து
நீங்கள் ஒரு டைப்பிங்கோ இல்லை ஆஃபீஸராவோ ஒரு ஒரு பர்சனை கிராமத்தில் இருக்கிற பையனை எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க இங்கிலீஷ் தெரியாது, ரொம்ப கூச்சசுவாவும் இருக்கும். அதனால யாருக்கு எந்த பர்சன் கரெக்டாக இருப்பாங்கன்ட்டு பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன்லி வி நோ. அதனால நானும் யாருமே கைட் பண்றாங்கன்னா அவங்க தப்பா கைட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த பர்சன் வேணும் அப்படிங்கிறது 2-3% போட்டு பார்ப்பீங்க. அவர்களும் தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, சரியா வராமல் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல இருந்து ஒரு எஸ்ஓபி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரினா இந்த பர்சன் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் டேக் இட் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. And Aditya is asking you to do mimicry. ஸோ மிமிக்ரி வந்துப்பா சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன். மிமிக்ரி அப்படிங்கிறது நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னா, ஒருத்தரை பார்க்குறோம், அவங்கள மாதிரியே பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான். கோவை குணா அவர்கள் தான் வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார். பல கலக்கப்போவது யார் நிகழ்ச்சியில எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு கோவை குணா. அவரை லைவ் ஸ்டேஜில் பண்ணுறேன். இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சன் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கோங்க. இவர் மாதிரி ஆகணும், அவரை மாதிரியே அதே ஹோட்டல் பண்ண வேண்டாம், இல்லை அதே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அவர் எப்படி அப்டக்கிள் எல்லாம் தாண்டி வந்தார், இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபேமிலி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க. அதே மாதிரி தான் மிமிக்ரி. அவர் எப்படி ஸ்டேஜில் பேசினாங்களோ அதே மாதிரி பேசணும்னு நினச்சேன். அதில் ஒரு 4 விஷயம் ஒரு ஆண்டர்பனருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயத்தை நான் மிமிக்ரியோட சேர்ந்து நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். 4P அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4P அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் P ஃபார் பிளானிங். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். மிமிக்ரியா இருந்தாலும் சரி, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, டீம் பில்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, எவன் ஒருவன் பிளான் பண்ண தவறுகிறானோ அவன் பிளான் பண்ணி தவறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளானிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, பிளானிங்கை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரிப்பேர். அது எந்த மாதிரியான க்ரௌட் இருக்கு, எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். பிளானிங்க்கு ப்ரிப்பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, பிளானிங் அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியாஸ் தான் பிளானிங். ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கிறது அந்த பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அதெல்லாமே மேக் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் ப்ரிப்பேர். தேர்ட், ப்ராக்டிஸ். தொடர்ச்சியாக அது ஒரு நாள் பண்ணால் வராது, தொடர்ச்சியாக திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது தான் பிரியாணியும் வந்து டேஸ்ட் ஆகும். நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பிரியாணி சூப்பராக ஹைதராபாத் பிரியாணி மாதிரி நம்ம போட முடியாது. ஸோ அதனால தொடர்ச்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த ப்ராக்டிஸில் தான் நான் மிமிக்ரி நான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் வந்து 49 வயசு பேசினேன். இப்போது 2012 49 வயசு வந்து பேசினேன். 50வது வயசு எடுக்கணும். எடுத்தா தான் வந்து கிளாப்ஸ் விழுகும். ஏன்னா 50 வயசு இல்லைன்னா ஸ்டேஜில் பேச முடியாது அப்படின்னா 50 வயசு எழுதியாச்சு. 49 வயசு எடுத்துட்டேன். 50 வயசு நான் லிஸ்ட் போட்டு எழுதி வச்சு எடுக்கிறேன். பாக்யராஜ் சார் அவர்களுடைய வாய்ஸ் பேசுகிறேன், வரவே இல்லை. 10 நாள் பேசியே ஆகணும்னு நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன். 5 நாள் பேசுகிறேன், தொண்டை கட்டிடுச்சு, வாய்ஸ் வரல. எல்லாரும் வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. 10வது நாள் பேசுகிறேன், அப்பவும் வரல. தொடர்ச்சியாக 15வது நாள் பேசுகிறேன், வாயிலேருந்து பிளட்டு வருது. ஸோ அந்த வாய்ஸ் பேசி பேசி பிளட் வருது. எல்லாரும் வந்து எனக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு, என்னடா இவன் இப்படி சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வாய்ஸ் எடுத்து 50 வாய்ஸ் ஸ்டேஜில் பேசணுன்ட்டு கடந்த ஒரு 2 மாசமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அப்போ வந்து ஒரு 22வது நாள், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எல்லா வாய்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அந்த பாக்யராஜ் சார் அவர்கள் வாய்ஸ் மட்டும் எடுக்காமல் இருக்கேன். ஒரு 22வது நாள் வந்து ட்ரை பண்ண கிரவுண்டில் போயிட்டு அப்பவும் வரல. 23வது நாள் அவர்களுடைய வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணும்போது, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி அப்படின்னாலே நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க, ஆனா இங்கே நிறைய பேர் வந்து பாக்குறாங்க, அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி 23வது நாள் தான் அந்த வாய்ஸ் வந்து எனக்கு எடுக்க முடிஞ்சுது. சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கும் பொழுது, ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுங்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்கும் பொழுது, ப்ராக்டிஸ் என்பது ஜஸ்ட் 1 டைம் 2 டைம் வர்றது பண்ற பேர் ப்ராக்டிஸ் இல்லை. நாம் எடுத்த வேலையை முடிக்கும் வரை செய்வதுதான் முயற்சி. ஜஸ்ட் நம்மால் முடியும் வரை செய்வதல்ல முயற்சி, நாம் எடுத்த வேலையை முடிக்கும் வரை செய்வதுதான் முயற்சி. அதுதான் ப்ராக்டிஸ். கரெக்டா நாளைக்கு போய் ப்ரெசன்டேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த பண்ணி காமிக்க தான் ப்ராக்டிஸ். அந்த மாதிரி தான் நிறைய வாய்ஸ் பண்ணேன். அதுதான் இன்னைக்கு என்னை வந்து நிறைய மேடைகள் ஏற்றி வச்சுது. இன்னைக்கு டீமை நம்ம ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த தொடர்ச்சியா ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது 3rd P. 4th P ப்ரெசன்டேஷன். ஈஸியாக எல்லாருமே ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. இன்னைக்கு ஈஸியாக நான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பிளானிங், ப்ரிப்பேர், ப்ராக்டிஸ் இந்த 3ம் பல வருஷமாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டீம்மேட்ஸாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த 4P கடைபிடிங்க. டெஃபினட்டாக இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ.
Thank you so much on that, sir. Thank you so much for joining. Thank you. And it has been a great session with you. And team building பத்தியும் நம்ம வந்துட்டு team maintenance பத்தியும் நம்ம நிறையவே கத்துக்கிட்டோம். As well, I'd like to thank colleges, teachers, Divya ma'am, Mari ma'am, and everyone for giving, for taking so much of initiative and sharing it to students as well, and connecting with us. ஸோ அண்ட் மெயினாக சொல்லணும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணுறதோட முக்கியமான காரணம், லைக் இந்த சேனலோட முக்கியமான கோல் இஸ் டு ஹெல்ப் ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அதாவது ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சேனல் தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர். ஸோ இஃப் யூ வாண்டட் டு நோ எனிதிங் அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு டவுட்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ஐடியா இருந்து நீங்கள் இதுக்கு மேலே எப்படி கொண்டு போகிறது நீங்கள் தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி subscribe this channel, and நீங்க இதுல வர வீடியோஸ் ரெகுலரா பாத்தீங்கனாலே you will know how to handle things, KPIs. இப்போ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா KPIs னா என்னென்ன இருக்கும். So you can know more about what entrepreneurship terminologies are. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி டெய்லி உங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்றதுக்காகவே டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஈகோ சிஸ்டம்ல நடக்கிறதுக்கான எல்லா அப்டேட்ஸும் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் இஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமான பார்ட்னர், அதாவது ஏஐசி சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அட்டல் இனோவேஷன் மிஷனோட லைக் சஸ்டைனபிள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் நாட் பீங் சஸ்டைனபிள். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு இந்த மாசம் ஒரு 5000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னா ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சுட்டு எத்தனை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படியே இருக்காங்க. அது அந்த சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர். அண்ட் இன்னொரு சஸ்டைனபிலிட்டி என்னன்னா நம்மளோட குளோபல் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் ஓரியன்டாவோ இல்லை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டாவோ இல்லை சம் சஸ்டைனபிலிட்டி ரிலேட்டடாக நம்மளோட ஈகோ சிஸ்டம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சஸ்டைனபிளான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த இன்குபேஷன் சென்டர் தான் வந்து ஏஐசி ரைஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் ஒன் சஸ்டைனபிள் ரிலேட்டட் ஐடியா, சோஷியலாக ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாங்கன்னா கண்டிப்பா ஏஐசி ரைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ வில் get your idea incubated. ஃபண்டிங்கும் அவங்களே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கி தருவாங்க. as well as they have set of mentors as well, so that they'll connect with you and they'll nurture you with your ideas. So thank you so much for AIC. And last but not least, fame சொல்லவே வேணாம், day and night ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Thank you so much for everyone for joining the event today. And last but not least, again students, thank you so much for joining. Actually இதெல்லாம் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் லைஃப்ல முன்னாடி வரணும் அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்த போதெல்லாம் எனக்கு அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிற அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த ஏஜ்ல நீங்க இந்த மெச்சூரிட்டியோட இந்த டெசிஷன் எடுத்து நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் இட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் so more lot from the session from tomorrow and day after. So see you all tomorrow, and thank you so much. Bye bye, take care, and subscribe marandradinga. Bye.